đai bả chiêm thẹn cho một gram cà bù chia từ ban bị chọc hói chiêm của bung sọ cho một lửa ớt ถ้ามาพงเงินเวลวจุ่มวิญปุเนกันศาสนาแปะหมู่ไปที่ศาสนาดอกกูอ้อยคลายมุ้ยกำปงจับดำในวิมุกปุเกสตรีมันเนี่ยเตอร์บานเกบูเจียนเลืออซอนอัตมอดำไปก่อหาเปรียระบบปุเกมกประเรื่องระบบนี้เตอร์บานติงจังปีเรียงกายขนมรงวงธรรมปูดชื่อจับบอมพอดหายเปรียทำไมมืออ่องบานการเจงปีการชื่อจับนี่โดยกึศปีเพียบตัวตีบในกาจวาเปลี่ยนนี่ช่องตรอกจากกับว่าเรามีอารมณ์ทางคลุนไอเป็นเจตัวตีบบอมพอดวิจิการรำลึกดอกกรีมกรอมถ้าสมไปแต่เปรียก็เจตุลีโตยมวยได้สมจูบจมูกอีโดสเจเปรียมวยอ่างได้มือตัวเป็นเจตระกาเก่งครั้งนะก็สัวสัจจับเหล่าลีกบ้าจมูกอีโอได้จิมัดเพียระบบกวาดปีรูจีดอาหารเป็นเรื่องไงนี่อีโอได้จิเปรียมวยอ่างได้นู่กรอนแต่สายต่อวันอย่างใครหนึ่งจะบ้าหลัวอีโดสารเพียบทับหลังนู่เรียงซาบติ๊กสำหรับเนื้อโจเจรูจีดในการชื่อจับการเรียกคนอาหารนี่ถือไอ้กวาดเทียโจขนมการเกิดดอกจิวมวยเพลทกวาดชงอถ้าตั้งเมนเอาไว้เซ็งคิดได้กล่าวปีเป็นเรื่องมนุษย์ดอกชื่อจับนี่ปันไตไอโอรำลึกกวาดทาปุเก้บันซีเป็นเรื่องรอบวันชนะหมกหายนี่จะโทรมาเจี๊ยดบอกปุเก้ไอดอกกระทาปุเก้มันไอเรื่องเนี่ยดาวตามบานเต้วิจิปัญหาดอกชื่อบ้านระบบแปรเปิดแมนการกรุบระบบปุเก้คือการบูชาชีวิตมนุษย์ได้ชีจำเริญมวยกวาดปัญโยธาปุเก้การจริงปีอารมณ์ระบบมนุษย์นังการบงซุงแต่การดวงไก่กวาดสันนิษฐานถ้าปุเก้กูแต่ออกคนแต่เนื้อมีนชีวิตดาวเป็นนี่เพลียมนุ่มมีนผลลืมมวยแจกกัดเตยเมฆเพื่อเอากวาดเงี้ยมือเวียมันแม้นต้นแต่จีบไก่เต้แต่จีการหมดดอนในอย่าไว้มวยทำไมได้บานเละโจครงปีพบลูกนี่ไอดอลนึงมันเพี้ยเล็กๆก็บ้าต่อจะบอกว่าประจิบจับปลายอย่างคลั่งจำพวกการมาดอนเดือดทำไมนี่ให้เจ้าการปนาวิจิกูประเจงทำไมได้มีสนามอยู่ยังดื้อดองหนึ่งกระปงจำอดอกาบูเจียระบบปุเก้การเปิดเตยเนียงคือนิเมซิสได้จีบแปรเกรกในการส่องสักให้เนียงเนื้อตีนี้ดำไปจูบอีโดสไอโดจำนำเนียงบันเพลียมตึกมกระบอกกอดผลับโดปีแปรได้กำปงถอยท็อปเตยจีกับหยับเอาถ่ายจีเนียงตัววิงซุปใบแต่ไอโอโต้กระเจงหมกได้โดยปรับเนียงถ่าเนียงกำปงบ่มปิ้นตักได้ระบบปุเก้นิเมซิสกรอนแต่เฟิร์มเหมือนดังหนึ่งชายตอบโดยดื้อดองถ่าตีนี่จีตักได้ระบบไอแมนตายไอดอไวบอกวิงถ่าปุเนี่ยดาตามเนียงบานลุยโจกันกับตักได้ดอปีเสือระบบกอดเนียงสมลังเมื่อกวาดขนมในทางกลมทั่วปดจีมันดังเนียงดังถ่ากวาดโยนปีโกลบำนองระบบเนียงให้ปัญหานี้คือจุบ้านนะกรมระบบกอดบันจับยกเนี่ยได้ตามเนียงตะโบจีเนียงเจ้าประกันกวาดตรองถาบันซีประเลิงมนุษย์ระบบเนียงนี่เชี่ยกำฮอดดัดทนทงมวยยังขึ้นรูเทียบดอกกัวไอ้คลายเปียไว้แต่ปุเกบันเฟอร์เลยจนรงครูได้กำปงสไลด์อย่างเพลคลายไอโดสกาปีคลวนดอยนิเยธาท่านสู้นึงละอ่อจริงนี่เพราะสันบักขมิ้นมนุษย์กัวไอ้คลายดูจีเนียงบุตรมอกอดกับเราเลยจะทากวนมาได้กรุบกรงเนี่ยกรุบกอดบานเตปจิสได้กรุบกรงแบบมันควอลแมนนี่ก็ถ้าวิปัญจีกัวไอ้สายคลังนะโดยจีกวาดเติมแต่นิยรุงกำไพลหม่อมพอบจังบนต่อมกเนียงก็นิยจะดาวท่ากวาดกรอนแต่จีแปรมวยอองได้จีตีสกอร์ระบบมนุษย์แต่ดอลจำในไอ้กวาดเป็นนอกเนื้อไอตีเลียนนูเนี่ยนิยจอมแต่มาดองไอ้ปัจจิกัวไอ้นัดนะนิยจอบเนียงก็ชบนิยให้จับได้เหมือนเจงทำมาปนปุ่นเลือกป้อใบต้องกำปงบังจุงเวงคลูเนียงเนียงเวียประหายังเลื่อนให้ชิมก็เตียดเจงเนียงประกาศท้านี่คือจิกาซ่องสักไอดอลระบบยังคือแก้งสมาร์ดแต่มาดองกวาดพญาปาลอย่างคลั่งจำปูระเบื้องหนึ่งทำมาปนในการวิประหารระบบเนียงให้ขนมปีบุกวอนูไอโอดอกกำซัดก็เตะรงกรูทะเลปีลืมไม่ได้เนื้อไม่ซีจับดำมองเรียนปีระเบียบแต่เปรียกูแต่จีนเนี่ยแต่น้อมมกเนื้อพาไปยาวดอกปีพบลูกนี่เนื่องเรียบร้อยปีเปรียละอ้อแต่งไล่แต่น้อมมกเนื้อได้สมัยหนึ่งสลายเพียบดำไปเป็นชื่อกดแทนเตี้ยหอยแทมตั้งในยีปีนี้เดี๋ยวบ้านมองเก้าจักรวาลติดพองนี่เปิดจิตสตองดาดอกปูมวยแม่นมาต่อมาเนียงสู้ไอดอลเนื้อสำนวนดอกทมมุ้ยขณะแต่กอดของปิงดูถ้ากูน้องเป็นประกอบบ่อไอ้คือเจียไว้บ่รอดบ่อยังคือดูดอได้แต่มาดองเปียสำเร็จบ่อเนียงจักดาวเจ้าเชี่ยมกำบัดเตี้ยเนียงท่าไว้แต่กอดฟื้นคือสำรับนึ่งบ่มพลายกรุบย่างแต่กอดปะดอยนอมกแต่เพียบไพคลายดอกปีพบลูกขณะกอดกำปุงเอาสัตว์จับตุยระบอกกอดเนียงเนื้อแต่มาต่อสังกัดสังกันกอดโดยสู้ท่าให้เอาไว้บ้านจีบแปรนโดยจีกอดกูแต่มีชีวิตดูเนื้อบ่ต่อเตี้ยสำหรับมาปัจจุบันวิ่งกอดช่วงจับหรือเรียกบางระบอกไอโอได้กำปุงทะเลขณะได้กอดเนื้อแต่โหเชียมโดยตึกมกชื่อชับกอดสารเพียบแต่งชูจอดทาเวียประหายเจละอ้อนะได้มีการสร้างสองรูปสำนักนังประสาทสำหรับคล้วนได้เจียวไว้กอดมันถลอบเมียนกอดสมัยท่าตัวบานพลายเชื้อหนึ่งสระจีตรงไว้จำนวนออยการสไลด์กระบอกชุนรงกลัวเวียก็จีการผลักดูดอลอแมนบรมนี้จับดามซองไซปีอัตเพียบระบอกคล้วนเองโดยชงเอาท่าให้ไอ้บันจีเปรียอักเกาะโดยกอดเนื้อแต่รูเนื้อขนมเกลียบกวยเพลคล้ายนูกอดสารเพียบท่าคล้วนเองก็มันยังจำลอยนี้ได้ปัญไตการเกิดนี้ตระบันกัดไปได้เป็นแนมซิจับดังวิประหาปีเลเมกมาดองเตียดนี่บ้านใบเหมือนเจนทำหัวปุ้ยอย่างจานได้ทั่วไอ้เปรย์ถึงมูลเตอร์บ้านบ่มพลายหอยไอดอสเตอร์บ้านพลองเตี้ยเจงโดยซากาประตูดอกวอนี่ฮอนปีเลกับโนบักใบนู่เนมซิสไลด์ดักกวดไอ้ไวเบาะวิ่งได้ให้กวดไทยจีกมซะบต่อมาเนียงก็ฮอจอมวีประหามาดองเตียดอาวุธบอลเนียงพลื้อแต่ดอยทำหัวปุ้ยได้วิ่งบ่มใบกวดจ่อโปร่งแต่งสู่ท่าตากาบ่มพลิกบ่มพลายนี่คือเจียวไว้ได้กวดครั้งเมนเตดาวระบอลเนียงเหมือนเจนเป็นลื้อพอใบต้องดอททลอปสกอร์นู่ได้เตรียมคลุนรุ่ยรอสำหรับการด่าตอนในการมาดองเตียดเนียงต้นบุญจึงยังสะเฮาแต่เหลือไอ้ดอดำไปตีโยโปรตกรรมเดนินจงบานดอกเชียมเจนหมอกเกสำลังมุกเนียงแต่งทั้งสมบัติโดยแต่ยิ่งหลงเปิงตกเนมิซิสกรอนแต่ยังยำจงมอดให้กัดท่าตาเปรี้ยกำรัดเตี้ยมันเนี่ยดิอาจต่อสู้จมูกเนียงบานกำรัดนะปันใต้พนัยระบอกไอดอลเป็นเจนเป็นลื้อซาจิตไม่เกี่ยเล่งฟอลหนึ่งการดื้อดองระบอกเนียงเตี้ยเฮาเกี่ยพร้อมตัวสควอตถ้าโกนใจเกี่ยอดบานกาให้อัตเพียบระบอกเกี่ยคือขมิ้นไหนเต้เวียคือเจจำนวนดอกโดนดาวปมพดโชว์ปีเลอร์สะซับไอโอเกี่ยบานตัวยกตัวในตีดอกมาเงือกเจียบแรงในเสกในวีเนีย
ដោយថាមកពលត្រូវបានបើកពេញលេញបុរសរបស់យើងត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធយកមែនតើហើយភ្លាមនោះគេក៏ចាប់ជើងនាងជាប់ពេលកំពុងទាត់ដែលធ្វើឲ្យនាងគិតមិនដល់តតែសោះនាងលោថយក្រោយសពតែយល់ថាការប្រកួតតូចមួយនេះកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយតាមពិតនាងបានស៊ើបដឹងថាគ្មានព្រះណាម្នាក់ធ្លាប់ឃើញធម្មពលរបស់គេពីមុនមកទេឯដកក្នុងតម្រងបោះចុងក្រោយបានសួរថានាងចង់ជាមនុស្សទី1ដែលបានឃើញវាទេនាងនៅតែឌឺដងដោយប្រាប់ឲ្យគេបញ្ចេញស្នៀតល្អបំផុតមុខមុនពេលនាងបញ្ចប់ជីវិតគេក្តាប់ដំបងយ៉ាងណែនពេលប្រមូលធម្មពលដ៏ខ្មៅងងឹតនោះស្រាប់តែភ្លាមនោះបន្លាស្រមោលដ៏ធំសម្បើមបានផុសចេញពីដីត្រង់ក្រោមជើងរបស់នាងតែម្ដងនេមីស៊ីពិតជាភ្ញាក់ខ្លួនហើយត្រូវបង្ខំចិត្តគេចពីការវាយប្រហារដ៏សាហាវពីខាងក្រោមពីលើអាកាសអាយដលហោះចុះមកក្រោមតម្រង់ទៅរកនាងតែម្ដងការវាយប្រហាររបស់ពួកគេប៉ះគ្នាបង្កើតបានជាបន្ទុកធម្មពលពណ៌ស្វាយនិងពណ៌បៃតងយ៉ាងធំសម្បើមព្រៃទាំងមូលភ្លឺចិញ្ចៃពេលធម្មពលពួកគេប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនេមីស៊ីនៅតែញញឹមហើយសួរថាតើការបញ្ជាស្រមោលជាស្នៀតតែមួយគត់របស់គេមែនទេអ៊ីដូស្លៃបន្ទូនាងថាទុនខ្សោយណាស់ខណៈដែលពន្លឺពណ៌ស្វាយរបស់គេកំពុងឆេះសន្ធុសន្ធៅដោយកំហឹងនេមីស៊ីញញឹមដឺដងដារបស់នាងបញ្ចេញពន្លឺពេលប្រាប់ថាធម្មពលនាងគឺជាការសងសឹកសុទ្ធសាធកាលណានាងស្អប់នរណាម្នាក់ខ្លាំងការវិវហាររបស់នាងក៏កាន់តែធ្ងន់ដែរវាជាទម្រង់ធម្មពលដ៏អស្ចារ្យមួយនាងឈរនៅទីនោះដោយមានពន្លឺពណ៌បៃតងព័ទ្ធជុំវិញហាក់ដូចជាកំពុងសួរថាចង់រងរបួសធ្ងន់មែនទេបរិយរបស់យើងពិតជាស្រឡាំងកាំងមិនអាចទទួលយកការកើនឡើងធម្មពលដ៏សម្បើមនេះបានទេមុនពេលគេព្រិចភ្នែកនាងក៏វាយមួយដៃស្ដាំធ្វើឲ្យគេខ្ទាបទៅក្រោយយ៉ាងឆ្ងាយនាងបន្តសម្រុកភ្លាមៗដោយហោះចុះទៅក្រោមដើម្បីវាយកំទេចគេដោយមិនបន្ធូរដៃឡើយអាយដលខ្ទាតហោះកាត់អាកាសដោយកោះកំភ្លើងធំដ៏ខ្លាំងក្លាទម្លុះទាំងរបាំងសម្លេងការខ្ទាតរបស់គេបានបញ្ចប់ដោយបុកនឹងភ្នំមួយនៅឆ្ងាយដែលប្រហែលជាមិនល្អទេសម្រាប់ភ្នំនោះបន្ទាប់មកគេក៏ធ្លាក់មកដីវិញមកកោតជាស្នាមភ្លោះយ៉ាងធំនៅលើដីដែលក្នុងដីនោះគេក៏លួចគិតថាត្រូវព្រះវាយម្ដាយនេះពិតជាឈឺខ្លាំងមែនទែនមកសទូគេគ្រាន់តែចង់ដេកនៅស្ងៀមហើយបញ្ចប់រឿងគ្រប់យ៉ាងដែលនេះពិតជាអារម្មណ៍អាចយល់បានគេគ្រាន់តែជាមនុស្សតូចមួយនៅលើភ្នំកំពុងគិតចង់បោះបង់គ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែពេលឃើញនេមីស៊ីសកំពុងរងចាំគេក៏ដឹងថាគេមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនស្លាប់នៅឡើយទេនៅពេលនោះកូនចាស់ពាក់មួយរបស់គេក៏ចេញពីព្រៃមកដោយសម្លឹងឃើញមេរបស់ខ្លួនក្មេងប្រុសស្នៃម្នាក់ចង្អុលប្រាប់ដោយបញ្ជាក់ថានោះគឺជាមេរបស់ពួកគេដែលកំពុងត្រូវគេវាយឯដកសម្លឹងទៅពួកគេហើយដកដង្ហើមធំដោយស្រូបយកអ្វីមួយយ៉ាងពីពួកគេអាកប្បកិរិយារបស់គេប្រែប្រួលទាំងស្រុងពីការចាញ់ប្រៀបទៅជាការផ្ដោតអារម្មណ៍ដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្នុងមួយរំពេចនីមីស៊ីដឹងខ្លួនភ្លាមគេពិតជាកំពុងស្រូបយកភាពភ័យខ្លាចពីអ្នកដើរតាមខ្លួនមែនទទួលបានថាបពពេញខ្លួនឯដលក៏ក្រោះឈរឡើងហើយសួរទៅកាន់ទេពធីតានៃការសងសឹកថាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វគ្គ2ហើយឬនៅពេលនេះឯដលបញ្ចេញថាបពលដ៏បរិសុទ្ធហើយប្រាប់នាងថានាងគួរតែដឹងឲ្យច្បាស់សម្លេងរបស់គេពោពេញដោយកំហឹងដោយនិយាយថានាងបានធ្វើជ្រុលពេកហើយពេលហ៊ានធ្វើបាបមិត្តរបស់គេនេះជាលើកដំបូងដែលនេមីស៊ីភ្ញាក់ផ្អើលពិតមែនហើយសួរថាតើនេះជាទម្រង់អ្វីឲ្យប្រកាសសមារតមិនអស់ផុតចេញពីដីបង្ការជាកម្លាំងដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅជុំវិញនាងត្រឹមតែមួយដាវនាងកាប់ផ្ដាច់ស្រមោលទាំងនោះដោយអត់មានរឿងអីកើតឡើងនាងសួរបែបចំអកថាតើគេគិតថាកូនស្រមោលអត់បាំងការទាំងនេះអាចបញ្ឈប់នាងបានមែនទេបុរសរបស់យើងឆ្លើយតបយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ថាទេគេមិនគិតថាអាចបញ្ឈប់នាងបានទេគេបញ្យល់ថាធម្មពលរបស់គេមិនមែនគ្រាន់តែជាការបញ្ជាស្រមោលនោះទេវាមានអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៀតការពិតត្រូវបានទម្លីធម្មពលពិតរបស់គេគឺជាការបង្កើតគេបញ្ជាក់ថាគេទាញយកភាពងងឹតនិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានពីចក្រវាលហើយបំផ្លាញវាជាការពិតដោយចងនេមីស៊ីជាប់នឹងស្រមោលទាំងស្រុងតែម្ដងព្រះនិព្វាននីរូបនេះប្រាប់ថានាងបានធ្វើខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលវាយប្រហារគេក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងទីនេះការភ័យខ្លាចគឺជាធម្មពលអត់ដែនកំណត់ដោយសារតែក្រុមអ្នកដើរតាមរបស់គេពេលនេះគេបានប្រមូលភាពភ័យខ្លាចទាំងនោះបញ្ចូលគ្នាជាដុំធម្មពលនៅក្នុងដៃរបស់គេទេពធីតានៃការសងសឹករូបនេះខំប្រឹងរើបំប្រាស់ដែរប៉ុន្តែនាងត្រូវបានជាប់អន្ទាក់របស់គេបាត់ទៅហើយជាការចំអកដ៏ល្អបំផុតគេប្រកាសថានេះគឺជាការសងសឹករបស់គេសម្រាប់អ្វីដែលនាងបានធ្វើលើ IO បន្ទាប់មកគេក៏ឲ្យនាងសាក់រសជាតិនៃការសងសឹករបស់ខ្លួនដោយបាញ់កាំរស្មីធម្មពលនៃការភ័យខ្លាចដ៏ធំសម្បើមតម្រង់ទៅរកនាងតែម្ដងការវិបហានេះបានគ្រប់ដណ្ដប់លើនេមីស៊ីក្នុងបន្ទុះពណ៌លឿងដ៏ចែងចាំងដែលធ្វើឲ្យនាងទទួលរងនៅធម្មពលថ្មីដ៏សាហាវរបស់គេយ៉ាងពេញទំហឹងបន្ទុះធម្មពលនៃការភ័យខ្លាចនេះផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងគ្របដណ្ដប់នេមីស៊ីដោយពន្លឺដ៏ចែងចាំងបន្ទុះនេះពិតជាធំសម្បើមខ្លាំងណាស់វាបានកំទេចផ្នែកយ៉ាងធំនៃព្រៃនេះនៅក្នុងពន្លឺនោះនេមីស៊ីគ្រាន់តែគិតយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ថាទីបំផុតអារម្មណ៍វាបែបនេះសោះឈោមមើលក្តីវិនិច្ឆ័យដ៏សងសឹកបានសម្រាប់តែបែរជាមានអារម្មណ៍ថាតទេស្អាតទៅវិញនេមីស៊ីក្នុងរៀងជាឈូងឆេះខ្លោយប្រាប់ថានាងគ្មានអារម្មណ៍ប្លែកទេពិតជាឌឺមែនតែអ៊ីដូសហាក់ដូចជានឹកឃើញកំណត់អ្វីមួយភ្នែកគេបញ្ចេញពន្លឺជាមួយគោដៅដ៏គួរឲ្យខ្លាចគេសម្លឹងមើលអ្នកដើរតាមខ្លួនហើយសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែបោះសម្អាតពួកគេចោលទៀតតែគេនៅស្រកឈាមពីការប្រយុទ្ធនៅឡើយដែលរំលឹកពីរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះតែភ្លាមៗនោះធម្មពលទេវៈរបស់គេក៏ដំណើរការដោយព្យាបាលរបួសជាមួយធម្មពលពណ៌ស្វាយនោះជាមួយទឹកមុខហត់នឿយបំផុតកំឡោះយើងក៏បានសារភាពរឿងមួយប្រាប់ខ្លួនឯងទោះបោះសម្អាតក្រុមខ្លួនឯងហើយក៏គេនៅតែគ្មានអារម្មណ៍ល្អពីជីវិតខ្លួនឯងដែរស្រាប់តែពេលនោះសាច់រឿងក៏លោតទៅមុខ5ខែពេញតែម្ដងទស្សនវិជ្ជាបានផ្លាស់ប្ដូរពីព្រៃដ៏គួរឲ្យខ្លាចទៅកាន់លំហដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដែលអ៊ីដូកំពុងគេងលេងយ៉ាងស្រួលខ្លួនបំផុតនៅលើវាស្មៅគេទម្លាក់ខ្លួនដេកយ៉ាងហត់នឿយក្រោយការប្រយុទ្ធដ៏ធំភ្នែកគេបើកស្ទើរមិនរួចពេលសម្លឹងទៅលើដោយដឹងថាមានគេកំពុងមកជិតគូប្រជែងថ្មីបានលេចមុខហើយអ៊ីដូក៏សួរថាតើគេជាអ្នកសម្លាប់នេមីស៊ីមែនទេតាមពិតទៅនោះគឺជាអាទិទេពហឺមីសដែលមើលទៅហាក់មិនខ្លាចញញើតជាមួយអាទិទេពវិនិច្ឆ័យកម្មសោះឡើយអ៊ីដូខ្ជិលសំបីតែក្រោកឈរដោយគ្រាន់តែសួរថាគេមកទីនេះដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនមែនទេហឺម៉េសញញឹមចុងមាត់ឲ្យប្រាប់ថាគេមកទីនេះសម្រាប់រឿងដ៏អាក្រក់ជាងនេះហឺម៉េសសម្លឹងចុងមកមើលកំឡោះយើងដោយចំអកឲ្យគេដែលសម្លាប់កូនចៅខ្លួនឯងនឹងមានរាងកាយដូចសម្រាម
គេបញ្ជាក់ថាបើគ្មានអ្នកគ្រូបូជាទេអ៊ីដូនឹងត្រូវរលាបាត់មិនខានតែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមេរបស់គេមានផែនការដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតសម្រាប់គេទៅវិញអ៊ីដូសួរទាំងហត់នឿយថាតើជាការប្រហារជីវិតជាសាធារណៈមែនទេដោយចូលដល់សាច់រឿងតែម្ដងជាមួយស្នាមញញឹមហឺមីបង្ហើបថាវាគ្រាន់តែជាល្បែងតូចមួយប៉ុណ្ណោះដែលនេះមិនមែនជាសញ្ញាល្អឡើយកំឡោះយើងគឺពិតជាវង្វេងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗទៅកាន់ហ្គេមទេវៈនេះណាច្បាប់គឺងាយបង្ហាញថាគេស័ក្តិសមនឹងរសជាអាទិទេពឬស្លាប់ដោយមនុស្សធម្មតារឿងនេះគឺជាតនកម្មរបស់គេចំពោះការសម្លាប់ Nemesis និងគ្មានអ្នកដើរតាមសល់សំបីម្នាក់ភ្នែកអ៊ីដូភ្លឺដោយកំហឹងពណ៌ស្វាយនោះគេឈប់ទទួលបញ្ជាពីព្រះទៀតហើយដូច្នេះគឺក៏ហោះវាយប្រហារទៅលើ Hermes យ៉ាងខ្លាំងក្លាតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់និយាយច្រើនឡើយ Hermes ញញឹមយ៉ាងរំភើយហើយនិយាយថាគេសង្ឃឹមចង់វាយគ្នាស្រាប់ដែលគេចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញរន្ទះកមាសយ៉ាងកាចសាហាវហើយគេប្រកាសយ៉ាងសប្បាយចិត្តថាគេនឹងទម្លាក់តនកម្មនេះដោយផ្ទាល់ដៃមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកគេចាប់មុខរបស់អ៊ីដូជាប់ដោយបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនោះភ្លាមផ្លាទីក្នុងលបឿនអាទិទេព Hermes ខ្លាយជាថាមពលបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏លឿនស្លេវហើយទីងក្បាលកំឡោះយើងបោកខ្ទប់នឹងដីយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរឡើយការប៉ះទង្គិចនេះបង្កើតជាលោកសម្លេងដ៏ធំវាបហោពេញផ្ទៃដីដែលហុយធូលីនឹងកំទេចកំទីយ៉ាងខ្លាំងពីទំហំនៃការវាយប្រហារនេះពេលធូលីស្ងប់ស្នាមភ្លក់ដ៏ធំមួយបានកាត់ព្រៃនោះទេសភាពត្រូវបដូរថ្មីតែម្ដងដេកដួលនៅទីនោះអ៊ីដូរអ៊ូថា Hermes សំណាងហើយដែលគេមិនឲ្យសម្លាប់ខ្លួន Hermes ចំអកឲ្យគេពីក្នុងស្នាមភ្លួដោយនិយាយថា Zeus ចង់បានក្បាលគេតែព្រះបែរជាទាមទារយកអ៊ីដូសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍អ្វីមួយទៅវិញពេលកូនចៅស្នែងរបស់គេម្នាក់ងើបឡើងភ្នែកកំឡោះយើងក៏បញ្ចេញពន្លឺកំហឹងពណ៌ស្វាយម្ដងទៀតគេពិតជាគ្មានអារម្មណ៍ធ្វើការឲ្យទេវតាឡើយគេ teleport ទៅពីក្រោយ Hermes ដើម្បីលួចវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យអាទិទេពល្បឿនលឿននេះមិនបានការពារខ្លួនមួយរំពេចស្រាប់តែបរិះពាក់មួកកម្ពស់ម្នាក់បានលេចមុខមកហើយបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនោះភ្លាមៗតែម្ដងអ៊ីដូនិង Hermes ស្ទើរតែភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឆ្ងល់ថាតើអ្នកចូលមករំខាននេះជានរណាអាទិទេពឈ្មោះយូរ៉ានេះនិយាយថាគេមិនអាចឲ្យនរណាសម្លាប់បេក្ខជនសម្រាប់ហ្គេមអាទិទេពលើកដំបូងឡើយជាមួយស្នាមញញឹមគួរឲ្យខ្លាចគេសួរថាតើត្រៀមខ្លួនសប្បាយទេដែលនេះជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងអ៊ីដូមិនខ្វល់ឡើយដោយសួរថាតើពួកគេគិតថាគេនឹងលេងតាមមែនទេគេចាប់ផ្ដើមរអ៊ូទាំថាជីវិតរបស់គេមានតែការធ្វើទារុណកម្មប៉ុណ្ណោះតាំងពីដើមមករំលឹកដល់ពួកទេវៈផ្សេងទៀតដែលបានសម្លុតធ្វើបាបគេអស់រាប់សតវត្សមកហើយដេកនៅលើដីគេត្អូញត្អែថាគេតែងតែរស់នៅយ៉ាងឯកាបំផុតពិតជាកំសត់ខ្លាំងណាស់យូរ៉ាពន្យល់ថាព្រះចង់ឲ្យគេលេងហើយអ៊ីដូសួរថាហេតុអ្វីគេត្រូវស្ដាប់តាមភ្លាមៗបែបនេះកំឡោះយើងទាមទារចង់ដឹងថាតើអាទិទេពផ្សេងទៀតធ្លាប់បានធ្វើអ្វីសម្រាប់គេខ្លះទៅហើយយូរ៉ាគ្រាន់តែតបយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ថានោះហើយជាចំណុចសំខាន់អ៊ីដូការពិតដ៏ឈឺចាប់នេះបញ្ជាក់ថាបើគេស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកក៏គ្មានអាទិទេពណាខ្វល់ដែរសូម្បីពិភពមនុស្សក៏មិនដឹងថាគេបាត់ខ្លួនដែរព្រោះគេលែងមានអ្នកជឿយូរ៉ាតម្លាក់ការពិតដ៏ឈឺចាប់ចុងក្រោយនេះកំឡោះយើងគឺគ្មានតម្លៃសោះឡើយតែនោះជាមូលហេតុដែលគេជាបេក្ខជនដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ហ្គេមនេះកណ្ដុំបន្លឺមួយអ៊ីដូភ័យខ្លាចពេលដឹងថាវាជាហ្គេមមរណៈដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់តែការកំសាន្តរបស់ទីវៈប៉ុណ្ណោះយូរ៉ាពន្យល់ថាហ្គេមនេះបង្កើតឡើងដើម្បីបោកសម្អាតទេវៈអត់ប្រយោជន៍ចោលពិតជាការប្រជុំការងារដ៏សាហាវមែនភ្នែកអ៊ីដូបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ស្វាយនោះគេមិនពេញចិត្តនឹងវិជាថ្មីនេះទាល់តែសោះឈរនៅទីនោះជាមួយ Hermes អាំស៊ីពាក់មួកពោះដ៏ចម្លែកនេះគ្រាន់តែលើកដុំកែវបែបបង្កប់បញ្ហាទាំងអស់នេះឡើងកំឡោះរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកឡូឡាសួរថាពួកគេគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាទើបមានសិទ្ធិមកកាត់ក្តីជីវិតរបស់គេនោះទាំងសម្លេងក្រហមគេប្រកាសថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចគ្រឿងនេះគឺមានតែរូបគេម្នាក់គត់រួចក៏បញ្ចេញថាមពលវិនិស្សកម្មដ៏ធំសម្បើមដែលពោពេញដោយការប្រឆាំងយូរ៉ាគ្រាន់តែញញឹមចុងមាត់ហើយនិយាយថាព្រះពិតជាបានគេទុកមែនតែគេនឹងបញ្ចេញកំហិនបែបនេះដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងហ្គេមដ៏សង្ហានេះក៏ចង្អុលដុំកែវភ្លឺភ្លេចរបស់ខ្លួនសម្ដៅទៅកំឡោះយើងដើម្បីបញ្ឈប់គេតែម្ដងគេបានបាញ់ថាមពលពណ៌សដែលមើលទៅដូចជាខ្សែចុងវេទមន្តឯដុសត្រូវមួយទំហឹងពេញដោយមិនបានត្រៀមខ្លួនទាល់តែសោះសម្រាប់ការវាយប្រហារដ៏ទាន់ហួននេះថាមពលនេះផ្ទុះឡើងហើយយូរ៉ាប្រាប់គេដោយស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យសម្រាកដែលស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងល្អតតែសោះភ្លាមនោះដកសេលអ៊ីដូក៏បិទភ្នែកហើយយល់ព្រមលេងហ្គេមដ៏តូចតាចរបស់ពួកគេក្បាលរបស់គេងាកទៅក្រោយទាំងស្រុងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃអ្វីក៏ដោយដែលដុំកៅនោះបានធ្វើមកលើរូបគេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកសត្វស្លាប់បុកលលាក្បាលដ៏ធ្លាប់ស្គាល់មួយក៏លេចមុខឡើងទាំងមិនដឹងខ្លួនជាមួយនឹងទឹកមុខដ៏សែនងឿងឆ្ងល់ភ្នែករបស់ idol បើកឡើងដោយក្តីស្រឡាំងកាំងពីចំណាំបានមិត្តដែលគេគិតថាស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះគឺ EO នៅក្នុងលំហចិត្តដ៏ចម្លែកនេះគេគ្រាន់តែជាចំណុចតូចមួយដោយជឿជាក់ថានេះច្បាស់ជាសុបិនមិនខានការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គេគឺពិតប្រាកដណាស់រហូតដល់គេស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបានហើយខ្សឹបហៅឈ្មោះ IO ម្ដងទៀតដោយក្តីរំភើបគេបានអោបមិត្តតូចរបស់ខ្លួនហើយសួរថាតើគេពិតជានៅរស់មែនទេ IO នៅក្នុងការបង្ហាញយ៉ាងអស្ចារ្យក៏ឆ្លើយតបវិញត្រឹមតែសំឡេងកែកមួយម៉ាត់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅប៉ុណ្ណោះអ៊ីដលពិតជាយំទៅក្តីធូរស្រាលពិភពលោកទាំងមូលរបស់គេបានត្រឡប់ចាក់ជាលើកទី100ទៅហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងលំហពណ៌សដ៏ចម្លែកនេះ Idol ប្រាប់ EO ថាគេចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវឯកោហើយម្ដងនេះប៉ុន្តែពិតណាស់ភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនអាចនៅបានយូរទេស្រាប់តែមានសម្លេងសម្រាប់ជើងអ្នកផ្សេងដាវចូលមកទីបំផុតគឺមានតែគេប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងឈរហើយឆ្ងល់ថាតើវិមានដ៏ទទេស្អាតមួយនេះមានទីបញ្ចប់ដែរឬក៏អត់គេក៏ចាប់ដឹងខ្លួនភ្លាមថាយូរ៉ាដែលជាអាំសៀពាក់មួកខ្ពស់ដ៏គួរឲ្យស្អប់នោះបានវាយគេឲ្យសន្លប់ហើយបញ្ជូនគេមកទីនេះហើយការដឹងការពិតដ៏គួរឲ្យខ្លាចនោះគឺថានេះប្រកាសជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃហ្គេមមរណៈរបស់ព្រះមិនខានឡើយអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់នោះគឺគេព្យាយាមកោះហៅវេទមន្តវិនិស្សកម្មរបស់ខ្លួនតែបែរជាមិនទទួលបានអ្វីសោះ
កំឡោះយើងគ្រាន់តែសម្លឹងមើលដៃដែលអស់អំណាចរបស់ខ្លួនទាំងទឹកមុខមិនពេញចិត្តតតែសោះចំពោះរឿងដែលទើបតែកើតឡើងនេះ ទោះយ៉ាងណាគេនៅតែសម្លឹងមើលជុំវិញដើម្បីរកមើលថាតើមានអាចកំបាំងអ្វីនៅក្នុងបន្ទប់ដុតទទេស្អាតនេះភ្លាមនោះក្រដាស់មួយស្លឹកក៏ហោះតម្រង់មីមុខរបស់គេតែម្ដង វាចេះតែដែតមកប្រៀបដូចជាសម្បត្តិសម្រាមរបស់ព្រះអញ្ចឹងឯដោះក៏ចាប់យកกระดาษដ៏អាចកំបាំងនោះពីលើអាកាសភ្លាមតែម្ដង វាគឺជាប្រវត្តិរូបហ្គេមផ្លូវការរបស់គេដែលចំអកឲ្យគេចំពោះការសម្លាប់បពុខ្លួនឯងនិងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្ត ដូចតែបានស្មានទុកគេពិតជាមិនសប្បាយចិត្តតតែសោះចំពោះការចំអកចំពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនពីសំណាក់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងហ្គេមទាំងទៅមុខក្រញូគេក៏ញីកដាស់នោះចោលដល់ក្តីកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកគេក៏កវត្តវាចោលទាំងចំអកថាហាក់ដូចជាពួកគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាគេពិតជាអ្នកណាអញ្ចឹងពេលនោះទ្វីឈើមួយក៏លេចចេញមកពីកដាលលំហដទទេស្អាតនេះទាំងគេនិង IO គ្រាន់តែសម្លឹងមើលវាព្រោះថាតើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលពួកគេអាចធ្វើបាននោះ កំឡោះយើងគឺពិតជាធុញទ្រាន់នឹងរឿងនេះខ្លាំងណាស់ដោយរអ៊ូតាន់ថាវាកាន់តែគួរឲ្យរំខានហើយ ទ្វារនេះមើលទៅសាមញ្ញបំផុតលើកលែងតែបន្ទះដៃទទេមួយដែលគួរតែមានសរសេរឈ្មោះនៅលើនោះដូច្នេះគេក៏ឈរនៅក្នុងបន្ទប់ពណ៌សដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលមានច្រកចេញតែមួយគត់ ហ្គេមបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយ Idol ស្ដានសម្ដៅទៅកាន់ទ្វីឈើតែមួយគត់នោះវាគឺជារបស់តែមួយគត់នៅក្នុងទីចំហតែមួយនេះសភាវគតិរបស់គេកំពុងតែស្រែកប្រាប់ថានេះគឺជាគំនិតដ៏អាក្រក់បំផុតអ្នកគិតមើលដោយគ្មានជំរឿផ្សេងគេក៏ចាប់កាន់ដៃទ្វារដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះតែម្ដង ទ្វារក៏បើកឡើងបង្ហាញឲ្យឃើញភ្លើថ្មមួយដែលលាតសន្ធឹងទៅកាន់ចក្រវាឡដ៏ធំល្វឹងល្វើយ សម្លឹងមកទៅលំហដែលពោពេញដោយដួងតារាគេក៏ពោពាក្យថាល្អណាស់ទាំងអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះគេថែមទាំងនិយាយលេងសើចថាការប្រហារជីវិតជាសាធារណៈធម្មតាប្រហែលជាមិនសូវមានរឿងលើខោនច្រើនដូចនេះទេកន្លោះយើងគ្រាន់តែធ្វើមុខក្រញើដោយហៅរឿងដ៏ស្មុគស្មាញនេះថាជាការរំខានយ៉ាងពិតប្រាកដនៅពីក្រោយគេទ្វារនោះនៅតែព្យួរនៅទីនោះក្នុងភាពទទេស្អាតពណ៌សដែលជាសម្បត្តិទៅភ្លើងងឹតហើយវាក៏បិទយ៉ាងកក្រាំងឃុំឃីងគេនៅក្នុងសង្វៀនចក្រវាឡថ្មីនេះជារៀងរហូតស្រាប់តែមានសម្លេងសម្រាប់ជើងម្នាក់ទៀតជាន់លើភ្លៅថ្មមើលទៅដូចជាគេមានគ្នាច្រើនហើយ Idol បន្តដើរតាមភ្លៅនេះដោយសម្លឹងមើលទៅការពិតថ្មីរបស់ខ្លួនទាំងការមិនចាប់អារម្មណ៍ទាល់តែសោះការពិតទៅមានមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតទៅតែបានលេចមុខឡើងនៅលើភ្លៅប្រសពជុំវិញរូបគេឆាកទាំងមូលនេះគឺជាឈើឆ្កាំងដ៏ធំមួយដែលអណ្ដែតក្នុងលំហដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទាល់តែសោះម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចំណូលថ្មីដែលជាបេក្ខជនមនុស្សឈ្មោះ Natalie បានទាមទារភ្លាមចង់ដឹងថាពួកគេជានរណាបេក្ខជនម្នាក់ទៀតដែលជាព្រះឈើណាបកគ្រាន់តែញញឹមចង់មាត់ថាការមានមនុស្សនៅទីនេះគឺជាតនកម្មពិតប្រាកដទៅវិញទេហើយបរិះទី3គ្រាន់តែពាក់ថង់ក្រដាស់នៅលើក្បាលដោយមិនបញ្ចេញមតិអ្វីទាំងអស់ Idol សម្លឹងមើលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនហើយហៅពួកគេថាជាសត្វចម្លែកមួយហ្វូងអ្នកណាក៏ចម្លែកដែរសម្លាញ់ភ្លាមនោះសម្លេងថ្មីមួយក៏បានស្វាគមន៍អ្នកចូលរួមប្រកួតស្របពេលដែលស្បែកជើងដ៏សង្ហាមួយគូបានឈានជើងចូលមកពិតណាស់នោះគឺជាយូរ៉ាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្គេមពាក់មួកខ្ពស់ដែលកំពុងតែដោះមួកកំណប់កណ្ដោះសាក់លបងថ្មីរបស់គេអណ្ដែតចុះមកក្នុងពន្លឺដ៏អស្ចារ្យគេបានស្វាគមន៍ពួកគេជាផ្លូវការមកកាន់ហ្គេមរបស់ព្រះជាលើកដំបូងបំផុតយូរ៉ាបញ្យល់ថាពួកមនុស្សនៅទីនេះគឺដើម្បីស្វែងរកឱកាសទទួលយកកិត្តិនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់វាជាសំណើដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែសម្រាប់បេក្ខជនជាព្រះតែនេះវិញគឺគ្រាន់តែលេងដើម្បីជៀសវាងការត្រូវគេលុបបំបាត់ចេញពីពិភពលោកទាំងស្រុងប៉ុណ្ណោះអណ្ដែតនៅខាងលើគេប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យលេងតាមច្បាប់ស្របពេលដែលឈើណបោះហៅគេថាជីដុំដៃអេតចាយអ៊ីដូពេជ្រមិនចូលចិត្តសោះពេលដឹងថាព្រះគ្រាន់តែចង់មើលទេវតាវាយជាមួយមនុស្សដើម្បីការកំសាន្តហើយមនុស្សឈ្មោះ Natalie អូនេះវិញស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមនិយាយផ្លែផ្កាដាក់ឈើណាបុកភ្លាមមើលទៅដូចចង់ស្លាប់ណាស់មេហ្គេមរបស់យើងបែរជាយល់ថាការប្រមាថនេះជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចទៅវិញហើយសួរថាហេតុអីបានជាពួកគេខឹងម្លេះគាត់បញ្ចោឲ្យពួកគេបង្ហាញភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនលើពួកមនុស្សលោកទៅមើលបើពួកគេពិតជាជឿជាក់មែននោះជាក៏ពិតណាស់ផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើបែបនេះបានគឺត្រូវតែឈ្នះហ្គេមដ៏ឈួតលីលាមួយនេះប៉ុន្តែអ៊ីដូបានលើកឡើងពីចំណុចជាក់ស្ដែងមួយពួកទេវតាផ្សេងទៀតបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាពួកគេអាចត្រូវគេបោះបង់ចោលបានយូរ៉ាគ្រាន់តែបញ្ជាក់រឿងនេះយ៉ាងត្រជាក់ស្រេបដែលប្រាប់ថាពួកគេលែងចាំបាច់នៅក្នុងចក្រវាឡនេះទៀតហើយឈើណាបុកប្រាប់ឲ្យពួកគេបិទមាត់ហើយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពួកគេនៅមានតម្លៃគួរឲ្យទុកជីវិតឲ្យចំណែក Natalie វិញកំពុងតែវង្វេងវង្វាន់រួចក៏ជេរពួកគេថាសុទ្ធតែជាមនុស្សលងគេថែមទាំងងាកទៅសួរបរោះដែលពាក់ថង់ក្បាលនោះដើម្បីរកចម្លើយទៀតផងសំណាងល្អឲ្យមើលទៅដើម្បីបំបត្តិសម្លេងអ៊ូអរនេះយូរ៉ាបានលើកចង្អុលដៃឡើងដើម្បីទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍ពីពួកគេទីបំផុតវាដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវប្រកាសប្រាប់ពីច្បាប់នៃល្បែងសៀកទេវតាមួយនេះហើយឈើណាបុកឈរស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខណៈក្នុងក្បាលរបស់គេកំពុងគិតខ្វាយខ្វល់អំពីលទ្ធផលនៃហ្គេមព្រះនេះគេចាប់ផ្ដើមសង្ស័យពីគោលបំណងនៃការរៀបចំទាំងអស់នេះដោយយើងឆ្ងល់ថាតើហេតុអីបានជាត្រូវយកមនុស្សលោកមកពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើតេស្តសម្រាប់ពួកព្រះទៅវិញបន្ទាប់មកយូរ៉ាក៏ប្រកាសថាព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងគឺជាការជិះសេះប្រយុទ្ធគ្នាដែលស្ដាប់ទៅដូចជាល្ងងមែនទែនហើយអ៊ីដូសួរថាតើវាមានអ្វីខុសប្លែកពីការប្រកួតធម្មតាដែរឬទេដែលនេះជាសំណួរដ៏សមរម្យមួយ Natalie ចាប់ផ្ដើមដឺដងដាក់ធ្វើណាបុកភ្លាមដោយហៅគេថាអាក្បាលស្នែងដែលពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់យូរ៉ាកាត់កងដោយប្រាប់ឲ្យពួកគេទុកពាក្យសម្ដីជាប្រមាថទាំងនោះសិនព្រោះហ្គេមនេះមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅឡើយទេគាត់បញ្យល់ថាច្បាប់គឺសាមញ្ញបំផុតគ្រាន់តែវាយទម្លាក់គូប្រកួតរបស់អ្នកឲ្យធ្លាក់ពីលើវេទិកាអណ្ដែតនោះអ្នកនឹងឈ្នះអ៊ីដូស្ដាប់ដោយគាត់សម្គាល់ឃើញចំណុចសំខាន់ថាពួកគេអាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអ្វីក៏បានទាំងអស់គេបកស្រាយរឿងនេះបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាអានឹងវាគ្រាន់តែចង់ឲ្យពួកយើងសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលនេះជាការគិតដ៏វៃឆ្លាតបំផុតប៉ុន្តែគេក៏ដឹងដែរថាអ្នកណាដែលត្រូវគេរុញទម្លាក់ចុះទៅគឺចប់ហើយទោះបីជាវាគិតតាមរបៀបណាក៏ដោយ
นาตาลีโอដែលជាអ្នករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របានសួរនៅសំណួរដ៏សាមញ្ញមួយថាតើអ្នកណាជាគូប្រកួតពិតប្រាកដរបស់ពួកគេ យូរ៉ាបានបញ្ជាក់ថាមានតែ2អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4 ដែលនឹងអាចបន្តទៅវគ្គបន្តទៀតហើយជាមួយនឹងកាយវិការដ៏ក្រអឺក្រទមគាត់និយាយថាគាត់នឹងទុកឲ្យពួកគេកំណត់អត្ថន័យនៃពាក្យថាគូប្រកួតដោយខ្លួនឯងចោះ នាឡិកាពណ៌ស្វាយដ៏ធំមួយបានលេចឡើងនៅលើមេឃដោយផ្ដល់ពេលឲ្យពួកគេចំនួន10នាទីគត់ដើម្បីបញ្ចប់វគ្គនេះ អត្ថន័យនេះគឺច្បាស់ណាស់ប្រសិនបើពួកគេមិនអាចរកឃើញអ្នកឈ្នះ2នាក់ទាន់ពេលទេនោះពួកគេនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនពេលពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមយូរ៉ាបានតាក់ដៃរបស់គាត់ដោយនឹកឃើញព័ត៌មានលម្អិតចុងក្រោយមួយទៀតគាត់បានកោះហៅអាវុធចាប់ផ្ដើមមួយចំនួនហើយបរិសុទ្ធពាក់ថងក្បាលក៏ទទួលបានចែវទុកធ្វើពីឈើមួយ ណាតាលីអូឯណោះវិញទទួលបានរណាយន្តពណ៌មាសដ៏ធំភ្លឺចែងចាំងភាពស្មើគ្នាគឺពិតជាល្អឥតខ្ចោះមែន យូរ៉ាសម្លឹងមើលពីលើខណៈណាតាលីអូអបអរជាមួយអាវុធថ្មីរបស់គេដោយជឿជាក់ថាគេនឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះមិនខានអាពាក់ថងក្បាលបានត្រឹមសម្លឹងមើលអាវុធថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមើលទៅដូចជារបស់លេងដែលទិញពីហាងលក់កាដូកំ pl ែងចឹងដែរ ណាតាលីអូចាប់ដើមចំអកឲ្យគេភ្លាមដោយចង្អុលប្រាប់ថាចែវទូកនោះពិតជាគ្មានបានការតតែសោះបន្ទាប់មកគេព្យាយាមចង់សម្ព័ន្ធមិត្តដោយប្រាប់អ្នកដទៃឲ្យចូលរួមជាមួយខ្លួនប្រសិនបើពួកគេចង់រស់រានមានជីវិតតទៅទៀត យុទ្ធសាស្ត្របើកឆាកដ៏ឆ្លាតវៃរបស់គេគឺត្រូវសម្លាប់អាពាក់ថងក្បាលក្រដាស់នោះមុនគេព្រោះគេគឺជាផ្ទាំងស៊ីបដ៏ងាយស្រួលបំផុត អ៊ីដូបានចូលមើលហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះដោយក៏សម្គាល់ថាមនុស្សម្នាក់នេះអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងទម្រង់ហ្គេមមរណៈបានលឿនជ្រុលពេកហើយ អ៊ីដូសង្កេតឃើញថាបរិសុទ្ធពាក់ថងក្បាលគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបង្ហាញអាការៈដោយការពិតដែលអាចនិយាយបានថាគេកំពុងតែភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងជាការពិតណាស់អាកប្បកិរិយាដ៏ជាក់ស្ដែងមួយនេះក៏ធ្វើឲ្យគេមានឱកាសរស់រានមានជីវិតតិចបំផុតពីទុក្ខលំបាកទាំងស្រុងនេះដែរដោយមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃឈើណាបុកបានដើរទៅរកអ៊ីដូដោយអះអាងថាពួកគេធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនមកអ៊ីដូបានបញ្ជាក់វាជាមួយនឹងទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់ដោយនឹកឃើញថាវាមានរយៈពេលប្រមាណសតវត្សរ៍មកហើយ ការពិតទៅឈើណាបុកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេធ្លាប់បានលេងសើចដាក់គេឲ្យទ្រង់មេអស់រយៈពេល3ខែដែលនេះជារឿងដ៏អស្ចារ្យហើយអ៊ីដូក៏បានសងសឹកវិញដោយធ្វើពុតជាច្រឡំកប៉ុបស្រាពេញខ្លួនរបស់គេនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ថឈើណាបុកគ្រាន់តែញញឹមឲ្យចាត់ទុករឿងទាំងអស់នេះត្រឹមជាការចងចាំដ៏ល្អកាលពីអតីតកាលប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកគេក៏ស្នើសុំការចោទសម្ព័ន្ធមិត្តដោយសារពួកគេទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែជាទេវតាពួកគេគួរតែចាប់ដៃគ្នាហើយកំទេចពួកមនុស្សចោលទៅគម្រោងរបស់គេគឺសាមញ្ញទេពួកគេត្រូវតែរស់រានមានជីវិតពីការប្រកួតនេះហើយធ្វើឲ្យមេហ្គេមទាំងនោះសងសឹកចំពោះភាពអាម៉ាស់មួយនេះ ប៉ុន្តែណាតាលីអូបានកាត់កងភ្លាមដោយប្រាប់អ៊ីដូឲ្យមិនបាច់ខ្វល់ពីអាមុខដោយសារតាំងនោះទេហើយមករួមដៃជាមួយគេវិញល្អជាងធ្វើណាបុកពិតជាខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែណាតាលីអូគ្រាន់តែក្រវីស្មាថាពួកទេវតាមានស្នែងគឺមើលទៅដូចតែគ្នានឹងអ៊ីដូគ្រាន់តែឈរស្ដាប់ការឆ្លោះប្រកែកដ៏គួរឲ្យអស់សំណាចនេះដោយមើលទៅមិនចាប់អារម្មណ៍ទាល់តែសោះជាមួយនឹងជំរឿសទាំងនេះពេលងាកមើលទៅលើគេឃើញនាឡិកាកំពុងចាប់ដើមរាប់ថយក្រោយដែលកាន់តែបន្ថែមសម្ពាធបន្តិចដល់ស្ថានភាពមួយនេះដោយពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅគេពិតជាកំពុងតែព្យាយាមរកមើលផ្លូវដែលល្អបំផុតនៅទីនេះដូច្នេះគេក៏ងាកទៅរកកូនចៅចំណិតរបស់គេគឺអ៊ីអូដោយសុំការយោបល់ដល់ជ្រាបហ្វៃណាមួយ ភ្នែកលលាក្បាលដ៏តូចរបស់ EO បានបញ្ចេញពន្លឺដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកំពុងមានផែនការដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តហើយផែនការនោះជាការពិតណាស់ត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈសម្លេងក្អែកដ៏មានអត្ថន័យបំផុត EO គ្រាន់តែញញឹមចុងមាត់ហើយនិយាយថាគេក៏កំពុងតែគិតដូចគ្នាបេះបិទដែរដែលនេះស្ដាប់ទៅមិនគួរឲ្យទុកចិត្តសោះ Natalie គឺពិតជាវង្វេងវង្វាន់ជាមួយនឹងរឿងនេះដោយសួរថាតើពួកគេកំពុងតែនិយាយគ្នាលេងមែនទេសូម្បីតែឈិនណាបុកក៏បានត្រឹមតែឈួរសម្លឹងមើលដោយឆ្ងល់ថាតើមានរឿងឈួតយកអីកំពុងតែកើតឡើងចំពោះបុរសម្នាក់នេះនឹងសัตว์បាក់សីរបស់គេទៅ មិនខ្វល់ពីការឆ្លោះគ្នាអ៊ីដូដើរទៅឈរចំពីមុខបរិសុទ្ធពាក់ថងដែលកំពុងភ័យញ័រគេប្រាប់បរិសុទ្ធនោះឲ្យក្រោកឈរធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមប្រកួត2នាក់ទៀតស្រាងកាំងយ៉ាងខ្លាំងបែកហេតងើបមុខឡើងកាន់ជើងក្នុងដៃទីងឿងឆ្ងល់នឹងចំណាប់អារម្មណ៍ភ្លាមនេះបរិសុទ្ធកំសត់នេះនិយាយរដូតរដកស្ទើរតែមិនចេញពាក្យថាខ្ញុំហ៎គេច្បាស់ជាចំណុចខ្សោយបំផុតនៅទីនេះហើយឈើណាបកខឹងឆេវឆាវយ៉ាងខ្លាំងដោយស្រែកកំហុកដាក់អីដោះដែលរើសយកមនុស្សទុនខ្សោយបំផុតជំនួសខ្លួនប៉ុន្តែអ៊ីដូគ្រាន់តែងាកខ្នងចេញយ៉ាងត្រជាក់ល្ហុំហើយប្រាប់ថាសម្រាប់គេនេះជាជំរឿសដ៏ងាយស្រួលបំផុត បន្ទាប់មកគេងាកទៅស្ដីបន្ទោសណាតាលីយ៉ូដែលហៅគេថាក្មេងកាន់រណាយន្តដែលស្រេកឃ្លានការសម្លាប់ខ្លាំងពេកគោលដៅបន្ទាប់គឺឈើណាបកដែលគេហៅថាអាចង្រៃក្រអឺកតោមដែលគិតថាព្រះគឺអស្ចារ្យជាងគេឯដុកប្រកាសថាក្នុងហ្គេមរស់រានមានជីវិតនេះអ្នកទាំងពីរនោះគ្មានតម្លៃសម្បីតែរូបបន្តនិយាយចប់គេក៏ងាកមកមើលអាថងក្រដាស់នោះវិញការចងចាំខ្លីមួយបង្ហាញពី Eidos ប្រាប់នរណាម្នាក់ថាគេយល់អារម្មណ៍នេះច្បាស់អារម្មណ៍ត្រេកគេដកហូតគ្រប់យ៉ាងដោយពួកអ្នកដែលគិតថាខ្លួនខ្លាំងគេនៅចាំការឈឺចាប់ពេលគេមើងងាយនិងទម្លាក់តម្លៃដល់បាត ការចងចាំនោះបង្ហាញពីពេលដែលគេប្រឈមមុខជាមួយពួកខ្លាំងជាច្រើនដែលមើលស្រាលគេត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នគេសួរសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីថាតើយល់ពីកំហឹងមួយនេះទេបន្ទាប់មក Eidos ហុចដៃឲ្យហើយស្នើឲ្យចូលរួមគ្នាដើម្បីសងសឹកពួកវាវិញដោយបញ្ចេញធម្មពលគេបញ្ជាឲ្យក្មេងនោះវាយតបវិញព្រោះគេមិនទាន់ចង់ស្លាប់ឡើយ Behead ចាប់ដៃគេដែលនេះជាការបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែលគ្មាននរណានឹកស្មានដល់ពេលនេះកំពុងឈរជាមួយគ្នា Eidos សរសើរពីជំរឿសរបស់គេធ្វើឲ្យពីរនាក់ទៀតនៅគាំងនិយាយឡើងចេញគេដាក់ដៃលើស្មាសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីដើម្បីផ្ដោះកម្លាំងចិត្តឲ្យប្រាប់ថាគេយល់ច្បាស់ពីអារម្មណ៍ដែលគេមើងងាយ Eidos ប្រាប់ដៃគូថ្មីថាគេដឹងថាក្មេងនេះមានអ្វីពិសេសលាក់ទុកមិនមែនមានតែថង់ពាក់លើក្បាលនោះទេចំណែក Bagat កំពុងឈរញ័រទន្ជើងស្ទើរតែកាន់ចោលឲ្យត្រង់មិនចង់បានផងយ៉ាងហោចណាស់ Eidos ក៏សង្កល់ថាគេមិនសូវរំខានដូចអាពីរនាក់ដែលចូលចិត្តស្រែកនោះទេ Chanabok សម្លឹងមើលការចាប់ដៃគូនេះទាំងខឹងក្តៅក្រហាយដែលព្រះសុកចិត្តទៅជួបរួមជាមួយមនុស្សថងកដាមកគេប្រែជាក្រហមដោយកំហឹងព្រមទាំងស្ទប់ទឹកមកថាគួរឲ្យខ្ពើមរអើម
គេអះអាងថានេះហើយទើបព្រះចង់លុបបំបត្តិចោលខណៈនាឡិកានៅតែបន្តដើរ មិនព្រមចាញ់គ្នាណាថាលីអូផ្ដល់ឱកាសមាសឲ្យឈើណាបុកដើម្បីវាយតប់នៅក្បែរគេ គេនិយាយបញ្ចើដោយសួរថាតើគេគួរថាបជាងព្រះនាងដើម្បីជាការអរគុណឬយ៉ាងណា ចិនណាបុកសាយប្រាប់ឲ្យបាត់មាត់និងកុំមកឈររាំងភ្លៅដែលនេះជាការបើកឆាប់ប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេ ងាកទៅរកដៃគូវិញអៃដលសួរសំណួរត្រង់ថាអញខ្លាចទេហើយក៏ទទួលបានការឆ្លើយតបទាំងញ័ររន្ធត់តាមរយៈថងយើងឃើញភ្នែក20ខ្លាចខណៈគេសារភាពថាប្រហែលជាធ្វើមិនបានទេបរិះកំសត់នេះរអ៊ូថាគេមិនធ្លាប់ធ្វើបាបនរណាពីមុនមកទេការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អសម្រាប់ហ្គេមរស់រៀនមានជីវិតនេះអ៊ីដូគិតថាសម្រាប់មនុស្សធម្មតាភាពភ័យខ្លាចកម្រិតនេះជារឿងដែលត្រូវតែមានទៅហើយពេលដែលបញ្ចេញពន្លឺគេក៏និយាយថានេះហើយជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមបំផុត គេចង់ប្រែក្លាយអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនោះទៅជាអាវុធធម្មពលពណ៌ស្វាយហោះវិលជុំវិញដៃខណៈអៃដលប្រកាសថាគេអាចប្រើវាបានហើយ Shadowbox ដឹងពីផែនការនេះភ្លាមហើយចំអកថាវាអាចដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែមានមនុស្សធ្វើជាថ្មពិលមួយប្រទេស ជាមួយមនុស្សតែម្នាក់គេប្រាប់ Idols ថានេះស្មើនឹងការសម្លាប់ខ្លួនហើយ Idols គ្រាន់តែសម្លឹងមើលទៅវិញយ៉ាងត្រជាក់ល្ហឹមដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេពិតជាចង់សាក់លបងជាមួយសេចក្តីស្លាប់មែន នៅក្នុងការចងចាំគេប្រកាសថាគេមិនព្រមស្លាប់ដាច់ខាតត្រឹមតែដោយសារបញ្ជារបស់ពួកអាទិទេពនោះ Natalia ចាប់ដើមភ្លាមៗដោយបាញ់កាំរស្មីធម្មពលពណ៌ស្វាយដ៏ធំចេញពីរណាយន្តរបស់គេគេស្រែកកំហុកដាក់ Idols ថាឯងបានកំណត់ជោគវាសនាខ្លួនឯងតាំងពីពេលឯងហ៊ានប្រឆាំងអញ Idols គិតពីការវាយប្រហារដោយដឹងថាដៃម្ខាងរបស់គេជាចំណុចខ្សោយដ៏ធំក្នុងការប្រយុទ្ធ Shadowbox មានអារម្មណ៍ថាតល់ច្រកព្រោះដឹងថា Natalia ប្រកាសជាសម្លាប់ Bagat បើគេហ៊ានកម្រើក ដោយគ្មានជំរឿIdols រៀបចំវាយជាមួយឈើណាបុកខណៈកដាប់ដៃគេមានធម្មពលពណ៌ខៀវកំពុងផ្ទុះឡើង ព្រះទាំងពីរក៏ស្ទុះចូលវាយគ្នាបង្កើតជាបន្ទុះធម្មពលដ៏ធំដើម្បីសម្រេចរឿងនេះឲ្យចប់ Shadowbox ខ្សែចំអកដោយសួរថាហេតុអ្វី Idols ហ៊ានមកតទល់ជាមួយគេវាថែមទាំងលេងសើចដែលកំឡោះយើងព្យាយាមប្រយុទ្ធដោយមានដៃល្អតែម្ខាង លេងអនមែនប៉ុន្តែភ្នែករបស់ Idols បញ្ចេញពន្លឺហើយប្រាប់ព្រះមានស្នៃនោះយ៉ាងត្រជាក់ល្ហឹមឲ្យថយចេញភ្លាម Shadowbox បដិសេធដោយទាមទារឲ្យ Idols លែងគេដើម្បីទៅសម្លាប់មនុស្សទុនខ្សោយនោះសិនដោយសារតែសំណើនោះវាត្រូវមួយកណ្ដាប់ដៃពេញទំហឹងចំថ្កៀមធ្វើឲ្យខ្ធាក់ឈាមចេញមក Backhead មើលទាំងភ័យខ្លាចដោយព្យាយាមប្រមាន Idols ឲ្យចាក់ចេញពីការប្រយុទ្ធនេះ Idols ទាញគេមកវិញប្រាប់ថាត្រូវការគេឲ្យមានជីវិតរស់ហើយហាមដាច់ខាត់មិនឲ្យលូកដៃឡើយ ពីខាងក្រៅ Natalia កំពុងតែស្រឡាំងកាំងខណៈដែលទីលានទាំងមូលញ័ររញ្ជួយដោយសារកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេពេលការប្រយុទ្ធដ៏កែសាហាវកំពុងបន្ត Bagat គ្រាន់តែឈរអបចែវយ៉ាងណែនប៉ុន្តែភ្លាមនោះធម្មពលពណ៌ស្វាយដ៏ចម្លែកក៏ចាប់ផ្ដើមជ្រាបចេញពីក្រោមថងក្រដាសរបស់គេ Idols កំពុងវាយសន្ធប់លើឈើណាបុកឥតឈប់ឈរហើយស្រែកថាវាគ្មានអ្នកគោរពបូជាឬរូបសំណាកអ្វីនោះទេ គេនៅតែបន្តវាយបណ្ដាលស្រែកបណ្ដាលថាវាគ្មានដងវាយគ្មានប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏គ្មានរឿងព្រេងអ្វីឡើយ វាយមកទៅដាប់ដៃចុងក្រោយយ៉ាងធន់គេប្រកាសថាការរស់នៅរបស់ឈើណាបុកគឺជាភាពអាម៉ាស់របស់ពិភពលោក ពេលគូប្រកួតចាញ់បាក់មុខទៅហើយ Idols អោនមើលពីលើដោយស្នាមញញឹមចុងមាត់រួចត្រៀមខ្លួនធ្វើទីរូបកម្មបន្ថែមទៀត ជ័យជំនះរបស់ Idols ត្រូវបញ្ចប់ភ្លាមៗពេលត្រូវអ្នកចំណូលថ្មីវាយកំទេចមុខឡើងខ្ទេចកំណែ upgrade ថ្មីរបស់ Bagat ពេលនេះកំពុងឈរពីលើ Thunderbolt ដែលចាញ់រួចទៅហើយ ច្បាស់ណាស់ថាជាមេធំថ្មីជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏កំណាចគេប្រាប់ Idols ឲ្យដេកនៅស្ងៀមហើយរងចាំមើលរឿងបន្ត បន្ទាប់មកគេគម្រាមហែកដៃគូរបស់ Idols ឲ្យខ្ទេចខណៈពេល Backhead ពិតប្រាកដបានត្រឹមតែញ័រខ្លួនដោយភាពភ័យខ្លាចកំណែអាក្រក់មួយនេះឈរមើលហាក់ដូចជាកើតមកដើម្បីតែបង្កបញ្ហាភ្នែកដ៏ភ្លឺផ្លេចរបស់គេសម្លឹងមើលយ៉ាងមុតស្រួចគួរឲ្យខ្លាចបំផុត នេះមិនមែនជាការគំរាមលេងទេគេសម្លឹងមើលចូលទៅព្រះដែលដួលដេកដីហើយទទួលស្គាល់ថាពាក្យប្រមាថរបស់ Idols ពិតជាត្រឹមត្រូវមែន ចំណែក Shadowbox ដែលអស់សង្ឃឹមទាំងស្រុងក៏ទទួលស្គាល់ថាជីវិតរបស់ខ្លួនមានន័យត្រឹមតែការបង្កើតភាពឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះ តាមរយៈការនឹកឃើញរឿងចាស់គេចាំថាការជួយសង្គ្រោះសត្វចាបតូច IO គឺជាអំពើល្អតែមួយគត់ដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើ ហើយសត្វចាប់តូច EO នៅក្នុងការចងចាំនោះគឺជាប្រភពនៃអំពើល្អតែមួយគត់របស់ Thunderbolt ចំណែកឯកំណែអាក្រក់នោះនិយាយថាការឃើញអ្នកខ្លាំងធ្វើបាបអ្នកខ្សោយពិតជាធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយព្រោះវាធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់រឿងអាក្រក់ៗដែលពួកព្រះធ្លាប់ធ្វើមកលើគេដូច្នេះគេក៏ចាប់ទាញឈើអ្នកបកទាំងធម្មពលកំពុងកើនឡើងហើយនិយាយថាស្ថានភាពមួយនេះធ្វើឲ្យគេយល់រឿងមួយ គេគិតថាប្រហែលជាអាចធ្វើរឿងល្អមួយទៀតដោយកើម៉ូធម្មពលយុទ្ធធម៌ពណ៌ស្វាយពេញកណ្ដាប់ដៃរឿងល្អនោះគឺការម៉ាត់មួយដៃក៏ក្រើកចក្រវាលចំកណ្ដាលមុខរបស់ Thunderbolt តែម្ដង កាំរស្មីធម្មពលនោះខ្លាំងសម្បើមណាស់រហូតដល់បាញ់ទម្លុះកម្រាលសង្វៀនប្រយុទ្ធចេញជារុនធំមួយ Shadowbox ត្រូវរលីបាត់ទៅក្នុងពន្លឺនៃការវាយប្រហារនោះដោយទទួលបានបទពិសោធន៍នៃអំពូលល្អពេញទំហឹងតែម្ដងការវាយប្រហារនេះខ្លាំងហួសនិស្ស័យរហូតធ្វើឲ្យសង្វៀនប្រយុទ្ធទាំងមូលបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់ បន្ទាប់ពីបញ្ចេញធម្មពលអស់ពីខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារនោះកំណែអាក្រក់នេះក៏ដួលសន្លប់ដោយទទួលស្គាល់ថាខ្លួនអស់លទ្ធភាពហើយ ប៉ុន្តែ Thunderbolt បែរជាអាចទប់ការវាយប្រហារនេះបានហើយពេលនេះកំពុងឈរពីលើអ្នកដែលដួលនោះដោយសង្ឃឹមថាគេចប់ត្រឹមនេះចុះ Thunderbolt សម្លឹងមើលចុះទៅកាន់កំណែអាក្រក់ដែលដួលដេកដីដោយមិនមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលសោះឡើយនឹងក្បាច់វាយមួយដៃសន្លប់នេះ កំណែអាក្រក់មួយនេះបានត្រឹមដេកស្តុកស្ដឹងលើដីដោយមានផ្សែងធម្មពលពណ៌ស្វាយហ៊ុយចេញពីខ្លួនដូចកាំជ្រួចដែលបាញ់រួចគេច្បាស់ជាអស់ធម្មពលលលីងហើយដោយដេកធ្ងោឈឺចាប់លើកម្រាលដែលបែកបាក់បន្ទាប់ពីបញ្ចេញមហាក្បាច់នោះរួច អ្វីដែលនៅសល់ពីការបង្ហាញខ្លួនដ៏អស្ចារ្យនោះគឺត្រឹមស្នាមញញឹមដ៏គួរឲ្យខ្លាចតែគ្មានបានការអ្វីសោះ Shadowbox ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ដែលមិនបានចេញក្បាច់ផ្ដាច់សង្ខារដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែពេលនោះ Backhead របស់ពិតប្រាកដក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកប្រាប់ឲ្យគេប្រយ័ត្នពីខាងក្រោយ ព្រះមានស្នៃរបស់យើងកំពុងតែភ័ន្តច្រឡំហើយរវល់តែពិនិត្យមើលរបួសខ្លួនឯងរហូតមើលមិនឃើញពីគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដខណៈដែល Natalia កំពុងធ្លាក់ពីលើមេឃដោយគ្រាប់មីស៊ីលរណារយន្តសម្ដៅមករកគេ
ជាមួយនឹងស្នេហ៍ថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនទីបំផុតឈើនៅបកងើមុខឡើងស្របពេលដែលណាតាលីយ៉ូសម្រេចចិត្តចាត់ការអ្នកខ្លាំងមុនគេ ណាថាលីអូសង្កត់រណាយន្តដ៏ភ្លឺភ្លេងរបស់គេចុះមកក្រោមដោយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបញ្ចប់ល្បែងប្រយុទ្ធនេះនៅទីនេះតែម្ដងព្រះមានស្នេហ៍មួយនេះបានត្រឹមឈូមើលវាធ្លាក់ចុះមកហើយប្រហែលជាកំពុងគិតថាអូព្រះហើយមកទៀតហើយឬ គេពិតជាតច្រកមែនទែនដោយដឹងច្បាស់ថាគ្មានផ្លូវអាចគេចចេញពីការវាយប្រហារនេះទាន់ពេលនោះទេ ការវាយប្រហារនេះបានបង្កជាបន្ទុកពន្លឺនឹងផ្កាភ្លើងយ៉ាងធំសម្បើមប៉ុន្តែបែរជាត្រូវរារាំងដោយចង្វាឈើដ៏ស្ដើងរបស់បាកាទៅវិញ ធនបកបានត្រឹមឈរសម្លឹងមើលមិនយល់សោះជាមួយនឹងហេតុការណ៍ប្រែប្រួលដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចមួយនេះ គេកំពុងព្យាយាមគិតថាតើដុំឈើមួយបន្ទះអាចទប់ស្កាត់រណាយន្តដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបានដោយរបៀបណាណាតាលីយ៉ូកំពុងតែខឹងឈួតលីលាហើយស្រែកជាម្ចាស់ធំកដាស់ដែលជុំមកលូកដៃចំណែកបាក់ខាតដែលមានចង្វាបញ្ចេញពន្លឺក៏សួរទៅណាតាលីយ៉ូវិញថាឯនេះជាស្អីឲ្យប្រកប ទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលហាក់ដូចជាគាំងស្ងៀមខណៈពេលដែល Big Head ទប់ទល់នឹង Natalio យ៉ាងងាយស្រួលចំណែក Chinabok បានត្រឹមឈរមើលតែងឿងឆ្ងល់ Natalio កំពុងតែស្លន់ស្លោក្នុងចិត្តព្រោះដឹងថាខ្លួនមិនអាចរុញច្រានគេបានសូម្បីតែបន្តិចរឿងនេះមិនមែនទៅតាមផែនការនោះទេ Big Head ចូលនៅស្ងៀមហើយគិតថាការរារាំងរណារយន្តនេះមានអារម្មណ៍ដូចជាកំពុងបុកទៅនឹងភ្នំអញ្ចឹងគេសួរ Chinabok ទាំងភ័យថាតើអាចប្រើប្រាស់ធម្មពលវេទមន្តបាញ់កំទេចអាមួយនេះម្ដងទៀតបានឬអត់កំណត់របស់យើងក៏ទទួលស្គាល់ថាគេពិតជាមិនគិតថាអាចយកឈ្នះវាបាននោះទេ ការលើកទឹកចិត្តចាប់ត្រឹមនេះហើយ Chinabok បញ្យល់ថាវាមិនងាយស្រួលនោះទេព្រោះធម្មពលរបស់គេមានដែនកំណត់ធំមួយចំនួន យើងទទួលបានមេរៀនខ្លីមួយពីច្បាប់របស់ព្រះជាទូទៅពួកព្រះប្រើប្រាស់ធម្មពលចេញពីការបួងសួងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេ ប៉ុន្តែ Chinabok គឺពិសេសជាងគេដោយអាចបំផ្លែងធម្មពលអវិជ្ជមានទៅជាកម្លាំងបាននៅក្នុងសង្វៀនដ៏ទទេស្អាតនេះគេគ្មានទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ក្បាច់វេទមន្តក្លាយជាបញ្ហាធំមួយ គេបង្ហើបថាភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងរបស់ Bagard គឺជាធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគេបញ្ចេញកម្លាំងបានម្ដងប៉ុណ្ណោះ ទោះយ៉ាងណានោះគឺជាការបួងសួងចុងក្រោយបំផុតដែលធ្វើឲ្យគេអស់ធម្មពលរលីងពីខ្លួន Backhead ចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោភ្លាមៗថាពួកគេច្បាស់ជាស្លាប់មិនខាន ខណៈដែល Chinabok ព្យាយាមធ្វើខ្លួនធម្មតាការពិភាក្សាផែនការរបស់ពួកគេត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដោយ Natalio ដែលមិនចូលចិត្តឲ្យគេមើលរំលងខ្លួននោះទេ គេបញ្ឆេះរណាយន្តរបស់ខ្លួនដោយខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេហ៊ានបាយក្នុងដាក់គេនៅកណ្ដាលការប្រយុទ្ធបែបនេះ ដោយសារកំអកឲ្យ Backhead ដែលមានអំណួតត្រឹមការរារាំងបានម្ដងគេក៏ស្ទុះទៅមុខដើម្បីវិប្រហារម្ដងទៀត គេស្រែកថាពួកកំសាកដូចជាពួកគេគួរតែដឹងពីឋានៈរបស់ខ្លួនហើយសង្កត់រណាយន្តចុះម្ដងទៀតប៉ុន្តែបែរជាតះទង្គិចនឹងការរារាំងដ៏មិនគួរឲ្យជឿមួយផ្សេងទៀត ទឹកមុខរបស់ Natalio ពេលនេះពិតជាស័ក្តិសមជាមួយមនុស្សដែលទើបតែបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង សូម្បីតែ Backhead ក៏បាច់ញើពន់គ្រាប់ពោតដែរពេលដឹងថាការរារាំងដ៏អស្ចារ្យលើកទី1នេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយ ខណៈពេល Natalio ស្រែកកំហុសឲ្យគេប្រញាប់ងាប់ទៅកំឡោះក្បាលថងយើងបែរជានិយាយរដាក់រដប់សំទោសគេទៅវិញ ឈើណាបុកឈុំមើលឲ្យការទាំងអស់រួចក៏ងាកទៅសួរ EO ដែលជាបក្សីតូចរបស់ខ្លួនថាឃើញដូចគ្នាដែរឬអត់គេសង្កេតឃើញថារាល់ពេលបាក់ហេតុគ្រោះវិបន្ទះក្តារនោះវាហាក់ដូចជាអាចទប់ទល់ការវាយប្រហារបានទាំងអស់តែម្ដង ឈើណាបុកគាត់សម្គាល់ថាបន្ទះក្តារនោះមិនត្រឹមតែអាចទប់ទល់ទេតែវាក៏ជួយឲ្យបាក់ហេតុវាយបកបានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅទៀតគ្រាន់តែវាមួយទំហឹងកំឡោះយើងសំពុងម៉ាស៊ីនអាឈើរបស់ Natalio ឡើងខ្ទាតថយក្រោយតែម្ដងឯផ្ទៃមុខរបស់ Natalio ពេលនេះគឺពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាំងកាំងហួសចិត្តជាទីបំផុត ខួរក្បាលរបស់គេគាំងស្ដុកតែម្ដងអាវុធដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យរបស់គេត្រូវធ្លាក់ខ្ចាយពេញដីចាញ់ត្រឹមតែបន្ទះក្តារមួយសន្លឹកសោះ ពេលនេះអាមនុស្សមាត់ឆៃកំពុងលុតជង្គង់សម្លឹងមើលទៅកំឡោះដែលខ្លួនធ្លាប់ហៅថាអាមនុស្សទុនខ្សោយគេកំពុងតែវង្វេងវង្វាន់រហូតដល់ថ្នាក់ត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើគេដួលខ្ទាតមកដល់ដីបែបនេះបានយ៉ាងម៉េចទៅអ្វីដែលហួចចិត្តបំផុតនោះគឺបាក់ហេតុបែរជាហុចដៃទៅជួយហើយសួរគូសត្រូវខ្លួនឯងថាតើគេមានរបួសត្រង់ណាដែរឬក៏អត់ទៅវិញ គេពិតជាចង់ជួយមនុស្សដែលទើបតែប៉ុនប៉ងសម្រាប់គេកាលពី30វិនាទីមុននេះប្រកាសមែន ពេលចូលមកពីចម្ងាយឈើនៅបុកសន្និដ្ឋានថាអាវុធរបស់ពួកគេប្រកាសជាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីម្យ៉ាងមិនខានប៉ុន្តែបាក់ហេតុនៅតែគិតក្នុងចិត្តឯងថាអាវុធមួយនឹងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយប្រសិនបើអ្នកគ្មានឆន្ទៈក្នុងការប្រយុទ្ធនោះ ភ្នែករបស់ Natalio ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺហើយមើលទៅគេហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តនឹងការអាណត្តិនេះសោះឡើយគេក្រោកឈរឡើងវិញព្រមទាំងសម្រេចចិត្តថាដល់ពេលត្រូវបង្រៀនមេរៀនដ៏ចាស់ដៃមួយដល់អាមនុស្សចិត្តធម៌ម្នាក់នេះហើយ គ្រាន់តែវាយមកកាប់ Natalie បានឈោតម៉ាស៊ីនអឈើរបស់គេចង់កណ្ដាលទ្រូងបាក់ហេតុតែម្ដងឈាមហូកទៀតពេញថងកណ្ដាស់នោះ កម្លៃយើងបានត្រឹមឈរថ្មឹងព្រោះតាំងស្មារតីមិនទាន់ពីការវាយប្រហារនេះ Natalio សាយចំអកហើយជេរគេថាអាងុនដែលហ៊ានទម្លាក់អាវុធដើម្បីទៅជួយសត្រូវបែបនេះតែកំពុងខ្ទប់មុខរបួស Backhead ទើបតែនឹកឃើញថាការប្រកួតមួយនេះគឺជាការវាយប្រយុទ្ធគ្នារហូតដល់ស្លាប់ពិតមែនបន្ទាប់មកជនពៀម្នាក់នេះក៏ប្រាប់ឲ្យគេលុតជង្គង់ហើយស្លាប់ទៅបើសិនជាគេមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មនុស្សទេនោះគេមិនខ្ចីរងចាំចម្លើយឡើយហើយក៏ស្ទុះទៅមុខម្ដងទៀតជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអាឈើដ៏សាហាវរបស់គេពេលពួកគេហៀបនឹងប៉ះទង្គិចគ្នា Backhead គិតក្នុងចិត្តថាគេច្បាស់ជាមិនមែនជាអ្នកស្លាប់នៅថ្ងៃនេះជាដាច់ខាត សម្លេងក្នុងចិត្តរបស់គេស្រែកឡើងថាទោះបីជាអស់សង្ឃឹមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនព្រមស្លាប់នៅទីនេះដាច់ខាត ដោយមានភ្លើងកំហឹងពេញកែវភ្នែក Backhead បានសំពងបន្ទះក្តាររបស់គេទៅលើម៉ាស៊ីនអាឈើរបស់ Natalio មួយទំហឹងតែម្ដង Natalio កំពុងតែក្តៅក្រហាយដោយគំរាមថាបើសិន Backhead ចង់រស់គេគួរតែវាយបកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទៅចំណែកឯ Idol វិញនៅតែដេកស្ដោកស្ដឹងនៅលើដីខាងក្រោមពួកគេដោយសន្លប់បាត់ស្មារតីឈឹងតែម្ដង Chinabok និយាយដាស់តឿនថាឯងអាចជ្រើសរើសទទួលយកការរំពឹងទុកឬក៏បដិសេធវិចោលក៏បានបន្ទាប់មកគេប្រាប់កំឡោះយើងថាគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តរួចហើយតាំងពីពេលដែលគេជ្រើសរើសយកនេះធ្វើជាដៃគូមកម្លេះទាំងឈីមកំពុងហូរ Backhead សួរថាតើ Chinabok មានកម្រងធ្វើអ្វីបន្តទៀតបើសិនជាពេលនេះគេអស់ធម្មពលលលីងទៅហើយនោះ
មើលទៅគេពិតជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកមែនទែនដោយចេះតែខ្ទប់មុខរបួសម៉ាស៊ីនអាឈើដល់សាហាវនៅចំកណ្ដាលទ្រុងនោះ ប៉ុន្តែស្រាប់តែ idol លីកមុខមកវិញជាមួយនឹងរូបរាងខុសប្លែកពីមុនរួចក៏ដាល់គេចំកណ្ដាលមុខមួយដៃពេញទំហឹង កណ្ដាប់ដៃនេះបុកទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងរហូតបង្កើតជារលកសម្លេងបន្លុះកាត់ថងក្រដាសរបស់គេតែម្ដងមុនពេលគេអាចវាយមួយដៃទៀតឈឺណាបុកក៏ចាប់កដៃរបស់គេជាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារមួយនោះភ្លាមៗ បុរសដែលមានធម៌ពលថ្មីនេះញញឹមចុងមាត់រួចប្រាប់ថាឈើណាបុកគួរតែសម្លាប់គេចោលតាំងពីពេលដែលមានឱកាសម្លេះ គេទទួលស្គាល់ថាការវាយប្រហារលើកមុនពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមែនស្របពេលដែលរាងកាយរបស់គេចាប់ផ្ដើមប្រេះនិងបញ្ចេញពន្លឺធម៌ពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាធម៌ពលពណ៌ខៀវនេះបានគ្របដណ្ដប់ទាំងស្រុងដោយផ្លាស់ប្ដូររូបរាងទាំងមូលរបស់គេទៅជារបស់មួយថ្មីតែម្ដងពេលនេះគេបានក្លាយទៅជាបិសាចពេញតួទៅហើយព្រមទាំងសន្យាថានឹងសងសឹកឈើណាបុកវិញឲ្យទាល់តែបាន គេថែមទាំងសើចចំអកដែលឃើញនាយភ្ញាក់ផ្អើលដោយបញ្ជាក់ថាគេបានប្រើធម៌ពលបួងសួងអស់រលីងតាំងពីដើមទីមកម្លេះ idol ក្នុងទម្រង់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចនេះញញឹមព្រមទាំងប្រាប់ថាគេនឹងមានល្បិចជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់បញ្ចេញអស់ ឈើណាបុកពិតជាកាំងស្តុកតែម្ដងដោយនឹកស្មានមិនដល់ថាគូសត្រូវរបស់ខ្លួនស្រាប់តែមានធម៌ពលខ្លាំងបែបនេះសោះគ្រាន់តែប្រើធម៌ពលបន្តិច idol ស្អាច់ក្រវ៉ាត់ប្រែមានស្នែងរូបនេះចោលដូចជាសម្រាមអីចឹងដែរ គ្រាន់តែគិតថាស្ថានភាពប្រហែលជាមិនអាចអាក្រក់ជាងនេះទេណាតាលីយ៉ូស្រាប់តែក្រោកឈរឡើងវិញដើម្បីត្រៀមខ្លួនវាយទឹកទី2តែម្ដង គេសន្យាជាមួយ Bucket ថាមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចរស់ចេញពីទីនេះបានជួយលើកទឹកចិត្តបានល្អមែនទែនទាំងឈាមហូរចេញពីមុខរបួសម៉ាស៊ីនអាឈើ Bucket ទទួលស្គាល់ថា idol និយាយត្រូវ អ្នកណាក៏រំពឹងថាគេនឹងស្លាប់ដែរតែពេលក្តាប់បន្ទះក្តារប្រឡាក់ឈាមនោះគេសម្រេចចិត្តថាសាច់រឿងរបស់គេមិនត្រូវបញ្ចប់បែបនេះទេមែនអត់ យើងត្រឡប់ទៅមើលអតីតកាលរបស់គេការមិនតាន់ពាក់ថងដែលគេបដិញ្ញាថានឹងប្រឆាំងរាល់ការរំពឹងទុករបស់អ្នកដទៃឲ្យបាន ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះដឹងថាប្រសិនបើគេចង់រស់រានមានជីវិតតទៅទៀតគេពិតជាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យបានជាដាច់ខាតរឿងទាំងអស់នេះកើតចេញពីការចងចាំដែលត្រូវក្មេងទំនើងវៃដុំយ៉ាងចាស់ដៃនៅតាមផ្លូវដឿងហែមួយកន្លែងមេក្មេងទំនើងនោះសម្លឹងមើលកណ្ដាប់ដៃប្រឡាក់ឈាមរបស់ខ្លួនដោយចាត់ទុករឿងនេះថាគួរឲ្យខ្ពើមរអើមបំផុតបន្ទាប់មកគេប្រាប់ក្មេងនោះថាគេសឹងតែមិនចង់មើលមុខដ៏អាក្រក់នោះទៀតផង ដោយមានស្នាមញញឹមដ៏គួរឲ្យខ្លាចគេក៏ផ្ដល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាមួយនេះឯបពពួកដ៏ជូរជាតិរបស់គេទាំងអស់ក៏ឈរសើចសប្បាយនឹងទស្សនវិជ្ជានោះយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដង ដំណោះស្រាយនោះគឺគ្រាន់តែយកថង់ក្រដាសមកពាក់គ្រប់ក្បាលក្មេងនោះដើម្បីលាក់មុខរបស់គេប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកពួកគេគម្រាមសម្លាប់គេចោលបើសិនជាគេហ៊ានបង្ហាញមុខនៅសាលាម្ដងទៀតនោះ ជាមនុស្សល្អកប់សេរីតែម្ដងមេខ្លោងធ្វើបាបគេនេះបានត្រឹមញញឹមហើយឌឺដងឲ្យគេសាក់លបងដោះថងនោះចេញមកមើល ក្មេងដ៏កំសត់របស់យើងបានត្រឹមឈរក្តាប់ថងនោះដោយបាក់ស្មារតីទាំងស្រុងដោយសារតែហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់មួយនេះ ពួកក្មេងទំនើងទាំងអស់បានត្រឹមឈរសើចដោយពួកគេបានបំផ្លាញស្មារតីរបស់គេយ៉ាងជោគជ័យការចងចាំនេះបានប្រែក្លាយទៅជាសម្លេងបិសាចនៅក្នុងក្បាលដែលតែងតែហៅគេថាជាមនុស្សបរាជ័យទាំងស្រុង ត្រឡប់មកវិញពេលនេះកៅភ្នែកគេពេញដោយការតាំងចិត្តយ៉ាងមោះមុតគេហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរស់ទោះត្រូវលះបង់អ្វីក៏ដោយចំណែកណាតាលីយ៉ូនៅតែសម្រុកចូលដោយមិនដឹងពីការកាន់ធម៌ពលផ្លូវចិត្តនេះទេ គេក្រវីរណាយន្តយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះភ្លាមៗដោយកាប់អាវុធដ៏ភ្លឺនោះចុះក្រោមព្រោះគិតថាវាជាស្នាមកាប់ចុងក្រោយ តែ Backhead រហ័សជាងដោយទីម្ទះក្តារទៅរងមុខរណាយន្តនោះទាន់ពេល មានធម៌ពលពណ៌ខៀវជុំវិញខ្លួនគេខ្លាចជាមនុស្សថ្មីលែងភ័យខ្លាចទៀតហើយ បន្ទះក្តារនោះប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់ណាតាលីយ៉ូទាំងស្រុង អ្នកការទៅយកថយក្រោយទាំងភ្ញាក់ប្រាល់តែខ្លួនត្រូវបានរារាំងម្ដងទៀតដោយសារបំណែកឈើមួយគេទើបដឹងថាក្មេងនេះមិនត្រឹមតែស្វិតទេតែថែមទាំងរហ័សខ្លាំងណាស់គេសង្ស័យថា Backhead ធ្លាប់ហាត់ក្បាច់គុនទៀតផងគេច្បាស់ជាធ្លាប់ប្រយុទ្ធច្រើនដងហើយ តែក្មេងយើងបែរជាចាប់អារម្មណ៍រឿងផ្សេងវិញគេងើបមើលដៃគូហើយឃើញការប្រយុទ្ធនៅតែក្តៅកគុកនៅលើមេឃមើលទៅឈើនៅបុកកំពុងវាយសំពងអ៊ីដូដែលទើបតែបំផ្លាញខ្លួនខណៈ Backhead បានត្រឹមឈរមើលហើយគិតរកវិធីជួយដៃគូពីខាងក្រោមនេះ ការធ្វើប្រហែលនេះទុកឱកាសឲ្យណាតាលីអូលួចចូលពីក្រោយជាមួយភ្នែកក្រហមភ្លឺ គេកាប់រណាយន្តចុះដើម្បីលួចវាយតែត្រូវបានបន្ទះក្តារនោះរងជាប់ម្ដងទៀតពេលអាវុធធាក់គ្នាបែកខេតថាគេស្គាល់ចរិតមនុស្សនេះច្បាស់ណាស់គេនឹកឃើញពួកក្មេងពៀដែលចូលចិត្តមើលងាយគេដើម្បីតែសប្បាយពួកនេះអាក្រក់ណាស់ពួកគេសើចចំអកនឹងថតភាពអាម៉ាស់នេះចូលទូរស័ព្ទដៃគេចាំថាពួកវាជាមនុស្សដែលមានក្តីសុខពេលបានមើលងាយអ្នកដទៃ ត្រឡប់មកវិញគេប្រកាសថាគេរងទុក្ខជាមួយមនុស្សបែបនេះអស់មួយជីវិតទៅហើយព្រមទាំងទទួលស្គាល់ថាគេមិនដែលហ៊ានតបតឡើយតែភាពជាដៃគូនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់គេហើយបើទោះជាត្រូវស្លាប់ក៏គេសុខចិត្តតស៊ូប្រយុទ្ធឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពម្ដងដែរពិតណាស់ដោយការតាំងចិត្តថ្មី Backhead ក្រវីបន្ទះក្តាររបស់គេយ៉ាងលឿនស្លេវណាតាលីយ៉ូទីរណាយន្តមកទប់ដោយគិតថាងាយស្រួលតែក្មេងយើងវាយវាចេញយ៉ាងខ្លាំងនៅមានព្រៀបលើគេទាំងស្រុងខូកបានណាតាលីយូកាំងស្ដុកដែលមិនយល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងផែនការគេគឺគិតថាអាឡាអិតនេះស្រួលស៊ីទេពេលនេះគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងគូប្រកួតដ៏គួរឲ្យខ្លាចដែលមិនងាយចាញ់ឡើយ Backhead វាយបន្ថែមភ្លាមៗដោយកាប់បន្ទះក្តារពូលើយ៉ាងសាហាវការវាយនេះធ្វើឲ្យណាតាលីយ៉ូខ្ទាតទៅក្រោយលើកម្រាល គេដួលរមៀលអស់លំនឹងជើងទាំងស្រុងដោយសារតែកម្លាំងវាប្រហារនេះក្នុងភាពអសង្ឃឹមគេព្យាយាមតោងជាឆាកពេលកំពុងធ្លាក់ចេញពីទីលាន កាមេរ៉ាថយក្រោយបង្ហាញថាគេតោងទៅតោងជាប់នឹងជញ្ជាំងនៃសំណង់ដ៏ធំនោះ កំពុងតោងទាំងភ័យណាតាលីយ៉ូដឹងថាខ្លួនអស់លក្ខហើយស្រាប់តែមានជើងមួយឈានមកជិតម្រាមដៃគេភ្លាម ក្មេងយើងមកដល់ហើយឈរពីលើជាមួយធម្មពល Q Backhead មើលទៅខឹងសាហាវខ្លាំងណាស់ ណាតាលីយ៉ូបញ្ញាប់និយាយលងលោមដោយសួរថាហេតុអ្វីមនុស្សត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាធ្វើអី គេសុំចូលរងវៃបកពួកព្រះវិញបដូរចិត្តលឿនណាស់ពេលដឹងថាចាញ់នោះ Backhead លើកជើងយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់តម្រង់ទៅដៃដែលកំពុងតោងនោះ លើកសុករុកគេជន់យ៉ាងខ្លាំងកិនម្រាមដៃអាក្មេងនោះក្រោមស្បែកជើង
ផ្នែកណាតយោបើកធំដោយការជិះចាប់នឹងមិនជឿលើភាពសាហាវនេះគេស្រែកទាំងជិះចាប់របួសដៃធ្លាក់ចូលក្នុងទីងងឹត ណាតាលីយ៉ូស្រែកអង្វរសុំកុំឲ្យខ្លួនស្លាប់ដែលខុសឆ្លាស់ពីសម្ដីមុននេះតែ Beckhead សម្លឹងចុកក្រោមយ៉ាងត្រជាក់ស្រេបហើយជេរប្រតិចមួយម៉ាត់ ដឹងថាគ្មានផ្លូវរស់ណាតាលីយ៉ូហាក់ទទួលយកវាសនាក្នុងពលឺធម្មពលស្វាយក្មេងយើងប្រាប់ថាគេដឹងថាវាភ័យខ្លាចមកគូប្រកួតពេញដោយការភ័យខ្លាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីធម្មពលថ្មីនេះហើយ Beckhead អង្អែក្បាលវាដោយសារភាពថាខ្លួនក៏ខ្លាចដែរ កັບម៉ាស្រីការយល់ចិត្តនេះធ្វើឲ្យណាតាលីយ៉ូគាំងនិងភាំងស្មារតីទាំងស្រុង តែភ្នែកឡើងក្រហម Beckhead គិតតែពីអ្វីដែលដៃគូត្រូវការដើម្បីឈ្នះទេ ដោយសម្លេងគ្រប់គេចាប់ក្បាលណាតាលីយ៉ូចាប់ផ្ដើមដំណើរការនោះអាកាន់រណាយន្តបានត្រឹមស្រែកខឹងពេលដឹងថាចាញ់បោកគេ វិនាទីចុងក្រោយវាបានត្រឹមជេរប្រតិចដល់ក្មេងដែលឆ្លាតជាងវាប៉ុណ្ណោះ Beckhead អរគុណវាដែលធ្វើជាថ្មពលទី2សាហាវមែនគេកិនក្បាលណាតាលីយ៉ូឲ្យបឺតយកថានវោភ័យខ្លាចនោះមើលពីលើមកបុរសពាក់មួកនោះស្ងោចសរសើរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សាហាវរបស់មនុស្សនេះ គេសារភាពថាចាប់ផ្ដើមពេញចិត្តស្ទីក្មេងយើងហើយតែសំណួរគឺតើធម្មពលថ្មីនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបានទេ នៅលើមេទម្រង់បិសាចរបស់អ៊ីដូកំពុងប្រឈមមុខជាមួយបាក់សីពណ៌ស្វាយដ៏ធំឈិនបកមើលទៅឈិនបកកំពុងរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយធ្លាក់ចុះក្នុងទម្រង់ថ្មីនេះមុខគេបង្ហាញពីការជិះចាប់ខ្លាំងពេកធម្មពលអ៊ីដូវិលុកគេទាំងស្រុង កាន់តែអាក្រក់នាឡិកាសល់ពេលត្រឹម1នាទីនិង45វិនាទីប៉ុណ្ណោះជាមួយស្នូយ៉ាងខ្លាំងបាកាតបញ្ចេញធម្មពលភ័យខ្លាចដែលស្រូបបានោះបាញ់ត្រង់ទៅលើមីកចេះរបបដែលកំពុងធ្លាក់បានលូកដៃត្រៀមទទួលធម្មពលដែលដៃគូគេទើបបញ្ជូនមក បិសាចអ៊ីតោសញញឹមចំអកមិនខ្វល់ពីការតស៊ូចុងក្រោយនេះឡើយគេច្បាស់ជាឈ្នះជះជាមិនខានបុរសពាក់មួកដ៏អាចកំបាំងកំពុងសម្លឹងមើលហេតុការណ៍នេះដោយក្តីចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងធម្មពលពណ៌ស្វាយនេះបុកចូលខ្លួនគេហើយគេគិតថាបានកម្លាំងនេះតាន់ពេលគេក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនបញ្ចេញផ្កាភ្លើងនៃធម្មពលថ្មីដែលទើបតែទទួលបានដៃតមូរបស់គេបានប្រែក្លាយជាក្រញាំដ៏សាហាវត្រៀមខ្លួនសងសឹកវិញហើយជាមួយផ្ទៃមុខដែលបិទបាំងពាក់កណ្ដាលគេប្រកាសថាទីបំផុតវាជាវេនគេវាយប្រហារម្ដងពេលកំពុងធ្លាក់គេក្រឡប់ខ្លួនហើយបញ្ឈប់ការធ្លាក់ភ្លាមដោយធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាបន្ទាប់មកគេបាញ់កាំរស្មីធម្មពលពណ៌ស្វាយដ៏ធំត្រឡប់ទៅកាន់គូប្រកួតវិញស្នាមញញឹមចំអករបស់ idol បានរលាយបាត់ភ្លាមជំនួសដោយការភ្ញាក់ផ្អើលពេលកាំរស្មីនោះមកគៀកកាំរស្មីនោះបានដុកយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យព្រះបិសាចនោះហោះផ្លាតទៅលើអាកាសបង្កើតជាបន្ទុះពណ៌ស្វាយដ៏អស្ចារ្យភ្លឺពេញទាំងសង្វៀនប្រយុទ្ធតែម្ដង នៅខាងក្រោម Beckhead ដើរត្រេតត្រោតពេលរលកសង្កាំងពីបន្ទុះនោះបោកបក់មកលើខ្លួនគេពេលនោះបរិបពាក់មួកនិយាយថាព្រះហាមានដៃគូទើបបាក់សីរបស់ Idos គឺគួរឲ្យសង្ស័យពេលឈិនបកចុះមកអ្នកសង្កេតការសារភាពថាដំបូងគេស្មានថាពួកគេជាព្រះដាច់ដោយឡែកប៉ុន្តែពេលឃើញទម្រង់ថ្មីនេះគេដឹងថាពួកគេមិនមែនជាព្រះពីរទេតែជាចំណែកពីរនៃតួអង្គតែមួយបង្ហាញពីព្រះដែលឯកាខ្លាំងរហូតត្រូវបំបែកខ្លួនជាពីរនាក់មានតែពេលចំណែកទាំងពីរនេះរួមគ្នាទេទើបពួកគេអាចបញ្ចេញធម្មពលពិតប្រាកដបានឈិនបានបញ្ជាក់រឿងនេះដោយប្រាប់ Beckhead ថាការភ័យខ្លាចរបស់ Natalio បានផ្ដល់ធម្មពលដើម្បីបញ្ជូលគ្នាជាមួយដៃគូរបស់គេ IO ឈិនប្រាប់ថាពួកគេសល់ពេលប្រហែល1នាទីនិង12វិនាទីទៀតរួចសួរ Beckhead ថាតើគេអាចតាមទាន់កម្រិតធម្មពលថ្មីរបស់ពួកគេបានដែរទេកន្លោះយើងកំពុងញ័រខ្លួនតែគេតបរដាក់រដប់ថាគេនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាក់ធនរបស់គ្រាន់តែយល់ព្រមហើយងាកទៅផ្ដោតអារម្មណ៍លើព្រះបិសាចដែលកំពុងរងចាំពួកគេវិញពេលនោះ idol ញញឹមដៀពួកគេថាជាពួកចម្លែកសម្រាប់ការបញ្ចូលគ្នានេះគេញៀបន្តថាឈិនបកជាព្រះដែលនាំតែទុកលំបាកដល់អ្នកផ្សេងបន្ទាប់មកគេងាកទៅរកបាកាហាតដោយហៅគេថាជាកំសាកដែលមិនហ៊ានសំបីតែបង្ហាញមុខរបស់ខ្លួនគេប្រកាសថាចក្រវាលនេះនឹងក្លាយជាកន្លែងដ៏ល្អបើគ្មានពួកគេហើយពួកគេគួរតែជួយសង្គ្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគ្រាន់តែដួលឲ្យស្លាប់ទៅវាល្អជាងតែឈិនបកចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពបាត់ទៅហើយគេធាក់ជើងលោតទៅមុខហើយអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមរអិលចុះតាមស្ពានដ៏ធំដោយបាក់កាតប្រៃចវារបស់គេធ្វើជាក្តាររំអិលពួកគេបន្ថែមលបឿនយ៉ាងលឿនស្លៀវរអិលចុះតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការ៉ាសង្វៀនខណៈដែល idol ហោះចូលពីម្ខាងទៀតដើម្បីបន្តតាំងទោមុខគ្នាឈិនបកកំពុងគិតថាតាមពិតទៅបើគេស្លាប់នៅទីនេះក៏ដោយគេក៏មិនសូវជាខូចចិត្តប្រមាណដែរដែលនេះគឺជាគំនិតមុនពេលប្រយុទ្ធដ៏ធម្មតាមួយប៉ុន្តែគំនិតដែលត្រូវសម្លាប់ដោយសម្រាមដូចជា idol គឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតតាមពិតការគិតនោះធ្វើឲ្យគេកាន់តែចង់ប្រយុទ្ធឲ្យខ្លាំងជាងមុនអស្ចារ្យណាស់មុខក្រអើតក្រទុំរបស់ idol ចាប់ដើមបាត់បង់បន្តិចពេលគេឃើញកណ្ដាប់ដៃនោះហោះចូលមកយ៉ាងលឿនពេលគេកំពុងរងវា Beckhead ក៏ហោះចូលមកផ្ទះមួយចវាចំផ្ទៃមុខធ្វើឲ្យ idol ភ្ញាក់ប៉ៅយ៉ាងខ្លាំងដោយឆ្ងល់ថាមនុស្សធម្មតាមិនក៏មានធម៌ពលខ្លាំងម្ល៉េះវេទិកាទឹកមួយចាប់ផ្ដើមផ្អៀងដោយសារកម្លាំងវាយប្រហារបញ្ចូលគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ពួកគេចានបោកដឹងថាទីលានទាំងមូលកំពុងផ្អៀងដែលបង្ខំឲ្យគេប្រឹងទប់លំនឹងភ្លាមចំណែក idol វិញញញឹមដូចមនុស្សស្គូតហើយគេពិតជាចូលចិត្តភាពវឹកវរនេះខ្លាំងណាស់ដោយមិនបណ្ដោយអាខាតពេលឈិនបូកលោតទៅមុខជាមួយកណ្ដាប់ដៃធម្មពលពណ៌ស្វាយដ៏ធំចំណែកបាក់កាតក៏នៅទីនោះត្រៀមច្រវាដើម្បីវាយបន្តយ៉ាងសាហាវការវាយបញ្ចូលគ្នាមួយពីរនេះត្រូវយ៉ាងចំហើយ idol ច្បាស់ជាមិនស្រួលខ្លួនទៀតនោះទេកំឡោះយើងបានសំពងច្រវាយ៉ាងខ្លាំងចំកណ្ដាលមុខព្រះបិសាចដែលធ្វើឲ្យ idol ភាំងស្មារតីសឹងមិនគួរឲ្យជឿដោយឆ្ងល់ថាមនុស្សលោកអាចវាយខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះបន្ទាប់មកឈិនបូកវាយបន្ថែមមួយកណ្ដាប់ដៃស្ដាំយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យឈាមក្រហមខ្ទាតចេញមក Beckhead ក៏លេងមើលនាឡិកាសតតែ45វិនាទីប៉ុណ្ណោះដោយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីរឿងបែរជាអាក្រក់សម្រាប់ idol ទៅវិញស្របពេលនោះព្រះបិសាចកំពុងខឹងឈួតលីលាព្រោះអ្នកទាំងពីរនេះគួរតែជាមនុស្សខ្សោយសោះសល់ត្រឹម32វិនាទីខួរក្បាលគេស្ទះឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីរឿងនេះកើតឡើងតែដៃគូយើងឈោត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ការបញ្ចូលធម្មពលពណ៌ស្វាយនិងខៀវមិនទុកឱកាសឲ្យគេសំបីបន្តិចពេលនេះ idol ពិតជាបែកញើសហើយ
ភាពជាជាក់គេរលាអស់ទៅសួរថាមិនបានគេមិនអាចឈ្នះការវាយដូចធំមួយទៀតបានបុកបង្កើតរលកសង្កាំងពេញសង្វៀនដែលកំពុងផ្អៀងគេលុតជង្គង់ចុះក្រោមដោយបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាគេអាចនឹងចាញ់អ្នកទាំងពីរនេះនោះទេខួរក្បាលគេលោតញាប់ពេលគិតដល់តំណែងគូប្រកួតគឺឈើនបកជាព្រះងងឹតដ៏មហិមាហើយគេពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ដែលក្មេងអត់ឈ្មោះអាចរុញច្រានគេដល់ថ្នាក់នេះប៉ុន្តែឈើនបកស្រាប់តែចាប់ដើមសើចយ៉ាងកាចសាហាវខណៈធម្មពលពណ៌ស្វាយរបស់គេកាន់តែផ្ទុះឡើងខ្លាំងជាងមុនអ៊ីដូបានតាមចោលមើលទាំងភ័យខ្លាចពេលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនទទួលបានកម្លាំងថ្មីស្ថានភាពនេះពិតជាមិនល្អតតែសោះ ជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដល់ពីសពលឈើនៅបកសួរទៅកាន់ idol ថាតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែលខ្លាយជាថ្មពិលថ្មីរបស់គេដែលនេះជាការសងសឹកដ៏ល្អឥតខ្ចោះ idol ដួលដេកយ៉ាងវេទនានៅលើឥដ្ឋភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនឹងរងចាំសេចក្តីមេត្តាហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមអង្វរដោយទម្លាក់ចោលរឹកពីជំនួសរឿងមុំរបស់គេទាំងស្រុងពេលដែលដឹងថាខ្លួនកំពុងតែចាញ់បន្ទាប់មកគេក៏ចាប់ផ្ដើមសុំទោសដោយសារភាពថាគេពិតជាបានមើលស្រាលឈើណាបកគិតអញ្ចឹងមែនទេគេថែមទាំងប្រាល្បិចថាពួកយើងសុទ្ធតែជាព្រះគួរតែធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នាដែលស្ដាប់ទៅពិតជាគួរឲ្យសង្វេគណាស់បន្ទាប់មក idol ក៏ងាកទៅអង្វរ backhead ដោយព្យាយាមបំភ័យគេពីអ្វីដែលព្រះដទៃទៀតអាចនឹងធ្វើតែចម្លើយរបស់ឈើណាបកគឺស្ងប់ស្ងាត់បំផុតគ្មានអ្វីទាំងអស់ព្រោះគ្មាននរណាខ្វល់ពីពួកគេទេគេចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលធម្មពលវាប្រហារជុំក្រោយដ៏ធំដែលពោពេញដោយធម្មពលពណ៌ស្វាយនិងពណ៌មាសពេល idol សួរយ៉ាងអស់សង្ឃឹមថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេចូលក្នុងហ្គេមមរណៈនេះតាំងពីដើមចម្លើយរបស់ជើនបោកគឺពិតជាសាហាវណាស់ពួកគេនៅទីនេះព្រោះពួកគេជាសម្រាមសម្រាប់ពិភពលោកនេះបន្ទាប់មកគេក៏បញ្ចេញកង្ហាំងទាំងអស់នោះជាកាមរស្មីធម្មពលដ៏ធំបាញ់ត្រង់សម្ដៅទៅរក idols ព្រះបិសាចមួយនេះបានត្រឹមឈមមើលការវាយប្រហារហោម៉ូនលោកបំបត្តិគេចេញពីពិភពលោកហើយអេក្រង់ទាំងមូលក៏ប្រែជាពណ៌សដោយសារតែពន្លឺធម្មពលដ៏ចាំងខ្លាំងនោះការវាយប្រហារនោះប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងបង្កជាសម្លេងបែកបាក់ដ៏រន្ធត់ឈិនបកត្រូវខ្ទាតទៅក្រោយដោយសារភាពថាការវាយប្រហារនោះពិតជាខ្លាំងជាងអ្វីដែលគេបានគិតទៅទៀតគេគិតថាពួកព្រះគឺជាអ្នកដែលខ្លាចស្លាប់បំផុតដែលនេះជាហេតុផលនៃការតស៊ូយ៉ាងអស់សង្ឃឹមនេះប៉ុន្តែនាឡិកាដើរដល់15វិនាទីហើយអ្នកដើរនៅរស់គឺអេដូនិងហ្វឈប់សិនមានរឿងអីហ្នឹងឈិនបកគ្រាន់តែឈរនៅទីនោះជាមួយនឹងទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់ខណៈដែលគេកំពុងទទួលយកការបរាជ័យរបស់ខ្លួនឯងស្រាប់តែផ្ទៃមុខរបស់គេចាប់ផ្ដើមប្រេះស្រាំនិងបាក់បែកដូចជារូបសំណាកហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមរលាយបាត់ដោយញ័រយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលរាងកាយរបស់គេកំពុងតែរលត់ទៅពេលរាងកាយរបស់គេបែកខ្ទេចទម្រង់របស់ធឿនបូក៏រលាយខ្លាយជាពពួកភាគល្អិតពណ៌ស្វាយដែលបន្ទាប់មកបាំងប្រែខ្លាយជាសត្វបាក់សីតូចរបស់គេឈ្មោះ IO ជាមួយនឹងសម្លេងយំដ៏ក្រៀមក្រំដោយប្រើកម្លាំងចុងក្រោយរបស់គេធឿនបកបានសរសើរដៃគូម្ខាងទៀតរបស់ខ្លួនដែលធ្វើបានល្អណាស់ហើយគេក៏ត្រឡប់ទៅទម្រង់ដើមវិញដោយទទួលយកការបរាជ័យយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ដោយមាន EO នៅលើស្មាភ្លាមនោះសម្លេងតាក់ដៃយ៉ាងយឺតៗនិងច្បាស់បានបន្លឺឡើងពេញសង្វៀនខណៈដែលបុរសពាក់មួកខ្ពស់អណ្ដែតចុះមកដោយចាត់ទុកហេតុការណ៍នេះថាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយយ៉ាងធំគេមានស្នាមញញឹមដល់ក្រអឺកតំនៅលើមុខដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេកំពុងពេញចិត្តនឹងភាពវឹកវរនេះខ្លាំងណាស់ថែមទាំងអបអរសាទរឈិនបកដែលអាចផ្ដួលព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយអង្គដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកជឿសុបទៀតផងនៅខាងក្រោមបាកាត់បានត្រឹមតែញាស់ខ្លួនព្រោះតែភាពតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះហេតុការណ៍ដែលទើបនឹងកើតឡើងថ្មីនេះប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏បដូរទូដៅក្រឡេកមើលមកក្មេងប្រុសរបស់យើងដោយភាពគិតវិចារណាហើយគេចង្អុលចាំទៅរកគេដោយហៅគេថាជាសំណាក់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតអូហូការចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមនេះធ្វើឲ្យ Backhead ភ្ញាក់ព្រឺតខណៈដែល Chernabog មើលទៅហាក់ដូចជាធំទ្រាន់នឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងទៅហើយពេលដែលជុំទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ប្រមូលអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតទាំងពីរមកជុំគ្នាហើយទ្វារមានដ៏ធំមួយក៏លេចឡើងនៅពីក្រោយពួកគេភ្លាមគេប្រាប់ពួកគេថាពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការបន្តទៅវគ្គបន្ទាប់នៃហ្គេមដ៏គួរឲ្យខ្លាចនេះប៉ុន្តែ Chernabog មានការសង្ស័យភ្លាមដោយទាមទារចង់ដឹងថាតើមានអ្វីកំពុងរងចាំពួកគេនៅខាងមុខឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីគ្រាន់តែញញឹមដោយសួរថាហេតុអ្វីគេត្រូវបំផ្លាញភាពសប្បាយទាំងនេះគេគ្រាន់តែចង្អុលទៅកាន់ទ្វារដោយប្រាប់ពួកគេឲ្យទៅរកចម្លើយដោយខ្លួនឯង Backhead ជាយាមតវ៉ាប៉ុន្តែ Chernabog ហាក់ដូចជាដឹងថាវាជារឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍តទៅសោះហើយក្មេងប្រុសរបស់យើងក៏ព្រមទទួលយកការពិតថាពួកគេពិតជាគ្មានជំរឿននោះទេទីបំផុត Backhead ក៏យល់ពួកគេមិនមែនជាអ្នកប្រកួតទេពួកគេត្រឹមតែជាអ្នកទូប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្មេងប្រុសរបស់យើងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនស្លាប់នៅទីនេះទេដោយបដិញ្ញាថានឹងបន្តប្រយុទ្ធទោះមានរឿងអ្វីក៏ដោយហើយគេក៏ងាកទៅរក Chernabog ដែលអរគុណដែលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គេពេលលាគ្នានៅមុខទ្វារគេសន្យាថានឹងមិនភ្លេចគុណដែលព្រះមួយអង្គនេះបានជួយសង្គ្រោះជីវិតគេនោះឡើយប៉ុន្តែ Chernabog គ្រាន់តែធ្វើមិនដឹងដោយប្រាប់គេថាកុំផ្ដល់ការសរសើរដល់ខ្លួនខ្លាំងពេកអីពិតជាសមជាគេមែនពីមាត់ទ្វារបាកាត់អះអាងថាគេបានជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងដែលនេះជាការវិវត្តតួអង្គដ៏ល្អមួយហើយជាមួយនឹងសម្លេងបិទទ្វារយ៉ាងខ្លាំងទ្វារក៏បានបិទចិត្តដែលបំបែកដៃគូទាំងពីរនេះជាបណ្ដោះអាសន្នសិនបន្ទាប់មក Chernabog ក៏ងាកទៅចាប់អារម្មណ៍អ្នករៀបចំកម្មវិធីវិញដោយហៅឈ្មោះគេថា Yora ជាលើកដំបូងពេលបាក់សីដែលជាដៃគូរបស់គេហោះឡើងវាក៏បានទម្លាក់អាវធំដ៏ក្រាស់មួយឲ្យគេដែលជាការតុបតែងខ្លួនដ៏ម៉ឺងម៉ាត់និងគួរឲ្យខ្លាចបំផុតជាស្លាញ់ពេល IO ត្រឡប់មកលើស្មាវិញ Chernabog សលឹងមើលទៅអ្នករៀបចំកម្មវិធីដោយព្រួយ Yora ឲ្យជ្រើសរើសពាក្យសម្ដីបន្ទាប់របស់គេឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតការទាមទាររបស់គេគឺសាមញ្ញនិងចំចំណុចគឺបញ្ជូនគេទៅផ្ទះឥឡូវនេះ Yora គ្រាន់តែសើចចំអកដោយសួរថាតើគេគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យណាស់មែនទេគ្រាន់តែឈ្នះព្រះមួយអង្គផ្សេងទៀតនោះបន្ទាប់មកគេក៏ក្រវីអ្វីដែលមើលទៅដូចជាអំបោសដ៏ធំក្នុងលបឿនយ៉ាងលឿនហើយវាត្រូវយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យ Chernabog ដួលអុកគូតទៅលើដីភ្លាមYora ដើរចូលទៅជិតមុខរបស់គេដែលប្រាប់ព្រះបិសាចអង្គនេះឲ្យចងចាំពីតំណែងរបស់ខ្លួន
ឈើណបខំថ្មិញយ៉ាងតឹងពេលដឹងថាខ្លួនពិតជាចាញ់ព្រាបទាំងស្រុងក្នុងការប្រយុទ្ធព្រោះបើគ្មានការភ័យខ្លាចឬការបួងសួងធ្វើជាធម្មពលទេគេពិតជាគ្មានភ្លើងអាចយកឈ្នះយោរ៉ាបានឡើយ អ្នករៀបចំកម្មវិធីបានប្រាប់គេថាគេនឹងមិនអាចទៅចូលរួមជាមួយបាកាតទេដែលសម្ដីនេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាការគំរាមកំហែងជាងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត យូរ៉ាចង្អូទៅអដួលដោយប្រាប់សេណបូថាគេកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅនៅជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត កំឡោះយើងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យភ្លាមៗដោយឆ្ងល់ថាតើគេកំពុងនិយាយពីនរណាឲ្យប្រកប ម្ចាស់ផ្ទះនេះគ្រាន់តែងក់ក្បាលតិចៗយ៉ាងក្អើតក្រទាំដើម្បីបញ្ជាក់សម្ដីរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការបញ្យល់បន្ថែម បន្ទាប់មកគាត់បានសុំការជួយបន្តិចបន្តួចហាក់ដូចជាគាត់កំពុងជួយឈើនបកយ៉ាងពេញទំហឹងអញ្ចឹងដោយគ្រាន់តែផ្ទាត់ម្រាមដៃគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យគេព្យាយាមរាប់អានមិត្តភ័ក្តិខ្លះទៅពិតជាចិត្តល្អការផ្ទាត់ម្រាមដៃនោះធ្វើឲ្យឈើនបកខ្ទាតទៅក្រោយចូលទីងងឹតទាំងមិនដឹងខ្លួន យូរ៉ានិយាយបន្ថែមថាជីវិតគេគឺពឹងលើរឿងនេះដែលវាមិនគួរឲ្យទុកចិត្តសោះឡើយ ហើយឈើនបកក៏បានធ្លាក់បោកមុខយ៉ាងដំណំនៅទីតាំងថ្មីមួយពិតជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អគេត្រូវបានទម្លាក់ចូលក្នុងសាលដ៏ប្រណិតមួយពោពេញដោយបុគ្គលឋានសួគ៌ផ្សេងទៀតដោយមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់នឹងស្ថានភាពនេះយ៉ាងខ្លាំងគេក៏ងើបឈរពីលើកម្រាលឥដ្ឋកន្លែងនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានគេហៅថាប្រអប់ហើយវាមើលទៅដូចជាបន្ទប់ VIP សម្រាប់ព្រះអញ្ចឹងទេពធីតាបេអង្គក៏សម្លក់មុខគេភ្លាមឃើញគេភ្លាមគឺមិនសប្បាយចិត្តតែម្ដងព្រះផ្សេងទៀតខ្សឹបខ្សៀវឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីអ្នកចូលរួមតូចតាចអាចមានអ្នកឧបត្ថម្ភឲ្យមកទីនេះឈានបោកពិតជាវង្វេងដោយមិនដឹងថាការនិយាយពីអ្នកឧបត្ថម្ភនេះជាអ្វីនោះទេស្រាប់តែមានសម្លេងថ្មីមួយបន្លឺឡើងពីយ៉ស្វាគមន៍អ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់ទាំងអស់ម្ចាស់ផ្ទះជើងពីងពីងបានស្វាគមន៍គ្រប់គ្នាមកកាន់លបែងព្រះលើកដំបូងបំផុតអូរឿងនេះកាន់តែធំហើយ គេណែនាំខ្លួនថាឈ្មោះអាណានស៊ីជាព្រះល្បិចកលសន្យាផ្ដោតបំណងប្រាថ្នាដល់អ្នកឈ្នះចំណុចចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យឈើណបកចាប់អារម្មណ៍ភ្លាម គំនិតនៃបំណងប្រាថ្នានេះបានផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់គេទាំងស្រុងមិត្តភក្តិក្បាលប្រស័យតូចរបស់គេឈ្មោះ EO ក៏ហាក់ដូចជាគិតដូចគ្នាដែរ ភ្នែករបស់គេចាប់ផ្ដើមមានពលឺពេលដឹងថាបំណងប្រាថ្នាមួយអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់បានគំនិតគេនឹកឃើញដល់រូបភាពងងឹតមួយដែលសន្យាថាបំណងប្រាថ្នានេះអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាង យោងតាមម្ចាស់ផ្ទះអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាបែបនេះគឺស្ថិតនៅទីនេះក្នុងបន្ទប់នេះតែម្ដង ពេលងើបមុខឡើងឈើណបឃើញមេធំម្នាក់នៅលើយកខ្ពស់ពីលើហ្វូងមនុស្សបុគ្គលថ្មីនេះគ្រាន់តែមានឈ្មោះថាព្រះពាក់មកុដធម្មពលពណ៌ស្វាយនិងមានអូរ៉ាដ៏គួរឲ្យខ្លាច ពីកន្លែងអង្គុយរបស់ខ្លួនគេបានស្វាគមន៍ព្រះនិងទេពធីតាទាំងអស់មកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះ ម្ចាស់ផ្ទះជើងពីងពីងអាណូញីញុះញង់ហ្វូងមនុស្សឲ្យរំភើបដោយសួរថាតើពួកគេត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅទស្សនិកជនឋានសួគ៌ក៏ស្រែកហូកញ្ជ្រៀវយ៉ាងខ្លាំងប្រៀបដូចជាការប្រគំតន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យ យ៉ាងណាក៏ដោយឈើណបគឺមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងទស្សនវិជ្ជានេះទេដោយគ្រាន់តែឈរមួយពីចម្ងាយ វាជាការជួបជុំដ៏ធំមួយរបស់ព្រះមកពីគ្រប់ជំនឿទាំងអស់នៅកន្លែងតែមួយសម្រាប់ល្បែងនេះ គេសង្ស័យថាពួកគេសិតតែជាអ្នកចូលរួមប៉ុន្តែក៏ដឹងភ្លាមថាមិនអាចទៅរួចទេស្រាប់តែមានសម្លេងមួយហៅគេថាជាព្រះឯកោហើយរូបសមមួយក៏ដើរចូលមួយជិត គេណែនាំខ្លួនឯងថាឈ្មោះ Hades ជាព្រះនរកក្រែកអស្ចារ្យមែនជាមនុស្សមានចរិតតាក់ទាញមួយទៀត ជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏ក្រអឹតក្រទមគេក៏ចូលដល់សាច់រឿងតែម្ដងដោយហៅឈើណបកថាជាព្រះដែលគ្មានអ្នកគោរពបូជាកំឡោះយើងបានត្រឹមតែសម្លក់គណៈ Hades បន្តដុតបន្ថែមដោយសួរថាតើព្រះជាអ្វីបើគ្មានអ្នកជឿការឆ្លើយតបប្រកបដោយការមើងងាយបំផុតនេះគ្រាន់តែជាគំនិតឥតប្រយោជន៍ ក្រមមក Hades ក៏សរសើរបញ្ឆិតបញ្ឈៀនពីសិល្បៈទេវតារបស់គេដោយថាវាជារបស់តែមួយគត់ដែលទប់មិនឲ្យគេរលីបាត់ គេក៏ប្រាប់ថាបានមើលការប្រយុទ្ធជាមួយ idol ដែរថែមទាំងហៅវាថាជាការប្រកួតដ៏កំសាន្តមួយ គេណបកតបភ្លាមៗដោយបញ្ជាក់ថា Hades ហាក់មិនសូវខូចចិត្តរឿង Nemesis តតែសោះ គេបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថា Nemesis គឺជាទេពធីតានៃការសងសឹក បន្ទាប់មកគេក៏បានសួរសំណួរសំខាន់មួយថាតើពួកគេទាំងពីរមិនមែនមកពីក្រុមព្រះក្រិចដូចគ្នាទេឬអី ហាដែរគ្រាន់តែញញឹមចុងមាត់យ៉ាងត្រជាក់ទទួលស្គាល់ថាគេស្គាល់ Nemesis ប៉ុន្តែហាក់មិនខឹងសម្បាអ្វីបន្តិចសោះឡើយ គេហៅនាងថាជាមនុស្សមិនទៀងទាត់ដោយបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែរងចាំពេលឲ្យគេចាត់ការនាងប៉ុណ្ណោះ ម្យ៉ាងទៀតនាងជាជាង Airobasus មិនមែនរបស់គេទេដូច្នេះវាមិនមែនជាបញ្ហារបស់គេឡើយបន្ទាប់មកការចាប់អារម្មណ៍របស់គេក៏ងាកទៅឆាកធំដោយប្រកាសថាការសម្ដីពិតប្រាកដចិត្តចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះ ឈើណបកចាប់អារម្មណ៍ឃើញបញ្ហាគ្រួសារភ្លាមៗដោយគាត់សង្កល់ពីចំនួនរវាង Hades និងបងប្រុសរបស់គេ ពេលអេក្រង់ចាក់ភ្លឺឡើង Hades គ្រាន់តែប្រាប់កំឡោះយើងឲ្យបិទមាត់ឲ្យមើលចំណែក Enemy ក៏ចាប់ក្បាលមីក្រូបង្ហាញក្រុមអ្នកចូលរួមដំបូងសម្រាប់ឲ្យព្រះធ្វើការឧបត្ថម្ភ ដំបូងបំផុតគឺអ្នកចម្បាំងអាឡម៉ង់ដ៏ល្បីល្បាញដែលមើលទៅស្រងោស្រងាត់និងអត្ថកំបាំងនៅក្រោមពន្លឺភ្លើង គេស្ពាយដៅដ៏ធំហួសហេតុមួយដើម្បីធានាថាគ្រប់គ្នាអាចឃើញភាពអស្ចារ្យរបស់គេអ្នកប្រកាសនេះនិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថាគេល្បីល្បាញខាងសម្រាប់នាគមួយឬពីរហើយឈ្មោះរបស់គេគឺ Siegfried ជាអ្នកសម្រាប់នាគព្រោះវាពិតជាអញ្ចឹងមែន បន្ទាប់មកទៀតគឺនារីដ៏ខ្លាំងពូកែជីវរៈនារីដ៏ល្បីល្បាញរបស់ត្រកូល Hyde ដើរចូលក្នុងពន្លឺភ្លើងគឺ Tom Gozen មើលទៅស្ងប់ស្ងាត់និងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ប្រយុទ្ធ Hades បញ្យល់ដល់ភើណបកដែលកំពុងវង្វេងថាពួកគេទាំងនេះគឺជាអ្នកចូលរួមដ៏ឆ្នើមបំផុត ភ្លាមៗនោះទេពធីតាតិចឆ្មាសម្រាប់ចាត់ឧបត្ថម្ភដល់ Siegfried ព្រោះគេសង្ហាខ្លាំងណាស់នោះហើយជាអត្តភាព ដៃគូដ៏មើងម៉ាត់របស់នាងចាត់ទុកវាជាហេតុផលល្ងងខ្លៅដោយប្រាប់ថារងចាំមើលជំរឿផ្សេងទៀត កំឡោះយើងនៅតែជាប់គាំងជាមួយរឿងអ្នកឧបត្ថម្ភនេះដដែលដោយព្យាយាមគុំច្បាប់ទាំងនោះបញ្ចូលគ្នា Hades បានបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនទាំងនេះគឺជាអ្នកលេងនៅក្នុងល្បែងរបស់ព្រះហើយព្រះទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ VIP នេះគឺគ្រាន់តែមកទីនេះដើម្បីភ្នាល់លើអ្នកណាដែលពួកគេគិតថានឹងឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះ ពេលជនណបកសួរពីការភ្នាល់ Hades គ្រាន់តែបបបន្ទះជីភ្លឺមួយទៅឲ្យគាត់យ៉ាងប្រងើយបន្ទាប់មក Hades ក៏ប្រាប់ពីច្បាប់ បន្ទះជីទាំងនេះគឺជាបន្ទុកប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះហើយបើអ្នកភ្នាល់ជីកាន់តែច្រើនលើអ្នកលេងណាមួយពួកគេនឹងអាចខ្ចីធម្មពលរបស់អ្នកបានកាន់តែច្រើន បន្ទាប់មកគេក៏បន្ថែមថាឈើណបគ្មានជីបទេព្រោះក៏គ្មានអ្នកគាំទ្រពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់ កំឡោះយើងនៅស្ដាប់មិនតាន់បានដូច្នេះ Hades បញ្ជាក់ថាការភ្នាល់នេះគឺជាការឲ្យបេក្ខជនខ្ចីធម្មពលរបស់ព្រះផ្ទាល់តែម្ដង
ដោយប្រើគំនូរ GB ដើម្បីបង្ហាញថាការដាក់កាក់កាន់តែច្រើនគឺធ្វើឲ្យអ្នកលេងកាន់តែទទួលបានធម៌ពលខ្លាំងជាងមុនអ្នកសូម្បីតែអាចបំបែកការភ្នោទៅលើអ្នកប្រយុទ្ធជាច្រើនដើម្បីបង្កើនឱកាសឈ្នះដូចជាការប្រកួតកីឡារបស់ពួកព្រះអញ្ចឹង ប៉ុន្តែជាមួយនឹងពលឹង2លានអ្នកដែលកំពុងប្រកួតប្រជែង Hades ព្រមមានគាត់ឲ្យជ្រើសរើសអ្នកលេងឲ្យបានហ្មត់ចត់ពួកគេបានបន្ថែមថាវានឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើចាញ់ ពេលថាផលវិបាកបានធ្វើឲ្យ Chernobyl ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរហូតឡើងក្រញើមុខពេលគេសួរពីលំអិត Hades គ្រាន់តែប្រាប់គេឲ្យស្ងាត់ហើយផ្ដោតលើការបង្ហាញដោយប្រកាសពីយ៉ររបស់គេថាគេកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដ៏ឥតខ្ចោះរបស់ខ្លួន ត្រឡប់មកកាន់មីក្រូវិញ Anansi បានណែនាំអ្នកប្រយុទ្ធបន្ទាប់ថាជាអ្នកលេងដែលមិនអាចទីទុកមុនបានហើយ Chernobyl ក៏បើកភ្នែកធំៗពេលដឹងថាក្មេងនេះគ្មានសូម្បីតែឈ្មោះ Hades លួចញញឹមហើយថាពួកគេនឹងត្រូវប្រើឈ្មោះក្រៅរបស់គេ បន្ទាប់មកពេល Anansi បង្ហាញពីអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ដែលបានប្រឈមមុខនឹង Chernobyl នោះគឺ Buckhead គេត្រូវបានប្រកាសជាលេខ4ដោយឈរភ័យញ័រក្រោមពន្លឺភ្លើងឆាក ហើយកម្លោះរបស់យើងគ្រាន់តែបាច់ញើសប៉ុនៗគ្រាប់ពោតដោយនិយាយសួស្ដីយ៉ាងរអាក់រអួលបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រល្បែងមរណៈ ទស្សនិកជនជាព្រះទាំងមូលបានស្ងាត់ជ្រងំដោយការវិនិច្ឆ័យរហូតដល់ទេពធីតាម្នាក់ខ្សឹបដោយមិនជឿពេលដឹងថានេះជាមនុស្សលោកដែលបានយកឈ្នះ Chernobyl អានេះលើកដំកើងគេថាជាអ្នកសម្លាប់ព្រះដ៏អស្ចារ្យខណៈដែលបាក់ហ៊ានព្យាយាមបញ្យល់ថាខ្លួនមានគេជួយដែរ ពួកព្រះទាំងនោះចាប់ផ្ដើមស្រែកចំអកភ្លាមៗដោយមានព្រះម្នាក់ហ៊ានដាក់រង្វាន់កម្ចាត់បាហេតថែមទៀតហ្វូងព្រះទាំងមូលកាន់តែក្តៅស្លឹកត្រចៀកដោយគម្រាមលោតវាយគេតែម្ដងប្រសិនបើគេមិនព្រមចុះពីនៅឆាកទេនោះ Chernobyl គ្រាន់តែឈរមើលភាពវឹកវរនេះដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ Hades សួរថានោះជាដៃគូរបស់គេមែនទេហើយ Chernobyl ក៏ឆ្លើយបដិសេធយ៉ាងសូរកក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មាន បាហេតមើលទៅអស់សង្ឃឹមមួយផ្លែតតែគេក៏ក្តាប់ដៃដោយការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមឡើងវិញ គេឈរត្រង់ខ្លួនប្រកាសថាពួកគេមិនមែនចង់ធ្វើជាវីរបុរសទេគឺគ្រាន់តែតស៊ូដើម្បីរស់រានមានជីវិតប៉ុណ្ណោះភាពស្មោះត្រង់នេះបានចាក់ដោតអារម្មណ៍ Chernobyl ដែលកំពុងលួចរអ៊ូម្នាក់ឯង ប៉ុណ្ណឹងឯងចំណែក Hades វិញកំពុងពេញចិត្តគ្រប់វិនាទីនៃរឿងនេះដោយបញ្ចេញស្នាមញញឹមយ៉ាងកំណាច Anansi ព្យាយាមគ្រប់គ្រងហ្វូងព្រះទាំងនោះព្រោះពួកគេពិតជាពិបាកយល់ចិត្តណាស់បន្ទាប់មកគេប្រាប់ Buckhead ថាសុំទោសតែប្រហែលជាមានព្រះសល់ផ្សេងទៀតនឹងជួយឧបត្ថម្ភគាត់នៅពេលក្រោយ ពិតជាចាក់ដោតមែនប៉ុន្តែពេលគេកំពុងដើរចេញស្រាប់តែមានសម្លេងមួយស្រែកប្រាប់ឲ្យ Anansi រងចាំមួយផ្លែតសិន ពិធីកររូបនេះងាកមកវិញទាំងភ័ន្តភ័យនឹងការរំខាននេះនោះគឺ Hades ដែលកំពុងកាន់បន្ទះឈីបមួយសន្លឹកហើយប្រកាសថាទ្រង់ចង់ឧបត្ថម្ភក្មេងម្នាក់នេះសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យហ្វូងព្រះទាំងអស់គាំងសម្ដីនិងងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង សូម្បីតែព្រះដ៏កំពូលខ្លួនឯងក៏ហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ពីលើបល្ល័ង្ករបស់គាត់ដែរ Anansi គិតថាវាជាការលេងសើចដោយចោទ Hades ថាជាតួកំប្លែង Hades គ្រាន់តែបោះបន្ទះជីបហើយសួរថាគេមើលទៅចូលចិត្តលេងសើចណាស់ឬ ជាមួយនឹងទឹកមុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគេប្រកាសថានឹងដាក់ការបួងសួងទាំងអស់ទៅលើក្មេងប្រុសពាក់ថង់នោះតែម្ដង ហ្វុងព្រះកាន់តែជ្រួសច្បល់ហើយ Buckhead ក៏លែងដឹងអីទាំងអស់ព្រះផ្សេងទៀតចាប់ដើមចំអកដោយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីគេហ៊ានភ្នាល់អស់ពីខ្លួនលើមនុស្សទុនខ្សោយបែបនេះ អានេះព្យាយាមទប់ស្កាត់ហ្វូងព្រះដ៏ក្តៅក្រហាយទាំងនោះដោយប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នារក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ ពិធីករងារទៅ Hades ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការភ្នាល់ដ៏ជគួតលីលានេះម្ដងទៀត ដោយស្នាមញញឹមដ៏គួរឲ្យខ្លាច Hades បញ្ជាក់ថាគេពិតយកមែនតែន 100% ចំណែក Buckhead កំពុងបែកញើសប៉ុន្តែនៅតែគិតថានេះជាសញ្ញាល្អ អូក្មេងឆោតល្ងងអើយ Chernobyl សួរថាហេតុអ្វីបានជា Hades ហ៊ានភ្នាល់អស់ពីខ្លួនលើអ្នកប្រយុទ្ធដែលគ្មាននរណាស្គាល់ដូច្នេះ Hades តបដោយភាពក្រអឺតក្រទាំថាចុះបើខ្ញុំគិតត្រូវវិញនោះវាជាការវាយបករបស់កម្ពុជាអ្នកភ្នាល់ពិតប្រាកដកន្លះយើងមិនចាប់អារម្មណ៍សោះដោយគិតថាព្រះនៃឋាននរករូបនេះពិតជាឈួតមែនតែនហើយ នៅលើឆាកខាងក្រៅបាក់គីសម្លឹងតយ៉ដោយចំណាំបានមុខដ៏ធ្លាប់ស្គាល់មួយក្នុងចំណោមហ្វូងព្រះ គេចងល់ចាំជិនបកហៅគាត់ថាព្រះដែលបានជួយសង្គ្រោះខ្លួនដែលក៏ពិតមិនចឹងទេ ការប្រកាសដ៏ខុសឆ្គងជាសាធារណៈនេះធ្វើឲ្យ Chernobyl និង EO គាំងទាំងស្រុងក្មេងនេះចាប់ផ្ដើមអោនក្បាលដោយមនុស្សឈួតដោយអរគុណ Chernobyl ជាខ្លាំងដែលបានឧបត្ថម្ភខ្លួន Hades ពិតជាចូលចិត្តការភ័ន្តច្រឡំនេះដោយបញ្ជាក់បញ្ជាក់ថាពួកគេជាមិត្តភក្តិតែ Chernobyl គ្រាន់តែប្រាប់គេឲ្យបិទមាត់ Chernobyl ដកដង្ហើមធំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ពេលនេះ Buckhead មានឱកាសប្រយុទ្ធដែរ ពេល Anansi ព្យាយាមបន្តកម្មវិធី Hades ក៏សួរថាកំឡោះយើងនឹងចាក់ចេញមែនទេហើយ Chernobyl បញ្ជាក់ថាវាខាតពេលណាស់ព្រោះខ្លួនមិនអាចឧបត្ថម្ភនរណាបានឡើយ ព្រះនៃឋាននរករូបនេះក៏ដើរឈ្មោះទៅច្រកចេញដែរដោយសន្មតថា Chernobyl ឈប់មើលកម្មវិធីនេះហើយ ប៉ុន្តែទេពចេដាននៅក្បែរនោះហាក់ដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលដោយគាត់សម្គាល់ថា Chernobyl ពិតជានៅទីនេះដោយមានហេតុផលអ្វីមួយគេប្រាប់យូថាគេត្រូវតែហើយដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍យូរ៉ាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដើមកំពុងលួចមើលពីក្រោយសសរនោះទេអាម្នាក់នោះច្បាស់ជាអ្នកដែលបានទម្លាក់គេចូលមកទីនេះដោយបញ្ចេញទឹកមុខញញឹមចំអកដោយការរៀបចំទុកពិតមែនដោយមិនខ្វល់ពីអ្នកណាទាំងអស់ Chernobyl គ្រាន់តែដើរសម្ដៅទៅរកទ្វារក្បែរបំផុតដើម្បីចេញពីរោងសៀកទេវតាមួយនេះគេទាញវាបើកឡើងក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញផ្លូវដើរដែលពោពេញដោយដាវយក្សអណ្ដែតជ្រុងច្រាំងការគិតថាងាយស្រួលចេញត្រូវរលាយ Chernobyl សម្លឹងមើលទៅក្រៅមកអ៊ូទាំងធុញទ្រាន់ដោយដឹងថាពួកគេកំពុងអណ្ដែតកណ្ដាលលំហដែលគ្មានអ្វីសោះពិតជាល្អណាស់គេបង្ខំចិត្តទទួលស្គាល់ទាំងក្រៀមក្រំថាប្រហែលជាគ្មានច្រកចេញពិតប្រាកដពីអ្វីដែលគេហៅថាលបែងទេវតានេះទេភ្លាមនោះ Eidos ក៏លេចមុខមកដើម្បីបញ្យល់ថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺជាការបោះសម្អាតដ៏ពិសិដ្ឋដែលបង្កើតឡើងដោយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងគេនឹកឃើញឡើងវិញការប្រជុំទី1ពេលដែលធម្មពលទេវតាទាំងអស់ត្រូវគេកាត់បន្ថយហើយនឹកឃើញដល់ការបរាជ័យរបស់ខ្លួនឯងបើសិនជាជនដែលបោកមានធម្មពលពេញលេញ Eidos បានសារភាពថាគេច្បាស់ជាត្រូវខ្ទេចខ្លាយជាផេះភ្លាមបាត់ទៅហើយប្រព័ន្ធល្បែងទាំងមូលនេះត្រូវគេរៀបចំឡើងដើម្បីធានាថាទេវតាណាដែលចាញ់នឹងត្រូវចាត់ទុកថាលែងស័ក្តិសមជាផ្លូវការតែម្ដងប៉ុន្តែក្រឡេកមើលក្នុងផ្លូវល្អ Eidos បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេបានដឹងថាពិតជាមានរង្វាន់សម្រាប់អ្នកដែលឈ្នះភាពវឹកវរទាំងមូលនេះរង្វាន់ធំនោះគឺសេចក្តីប្រាថ្នាតែមួយគត់ដ៏មានដំណើរបំផុត
ហើយអ្នកក៏អាចមើលដឹងថាខួរក្បាលរបស់គេកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងលឿនគេគិតដល់ប្រជាជនរបស់គេអ្នកដែលតែងតែគោរពបូជាគេនិងផ្ដល់គោលដៅឲ្យគេបន្តរស់រានមានជីវិតជាមួយនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាមួយគេបានប្រាប់យោថាគេអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពួកគេទាំងអស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនបានមានសម្លេងមួយបន្លឺចេញពីមាត់ទ្វារបានសួរថាតើគេពិតជាមានការខកចិត្តនិងកំណត់របស់ខ្លួនឯងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នឹងមែនទេនោះគឺយូរ៉ាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដើមបានដែរចេញមកឲ្យប្រាប់ថាគំនិតនោះពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ហើយដល់តបវិញដោយសួរថាតើយូរ៉ាពិតជាមានទំនុកចិត្តខ្លាំងមែនទេក្រោយឆ្លងកាត់ត្រឹមមួយជុំនោះជាមួយនឹងទឹកមុខដ៏ចំអកយូរ៉ាគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យគេទុកចិត្តលើដំណើរការនេះដោយហៅឈ្មោះឯដុសពេញមាត់ទេពស្នែងរបស់យើងបានត្រឹមឈរធ្មឹងនៅទីនោះស្ដាប់អាកប្បកិរិយាថ្មីដ៏គួរឲ្យចង់វាយនេះបន្ទាប់មកយូរ៉ាក៏ប្រកាសថាការសម្ដែងទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះស្របពេលជុំទី2បើកឆាកជាផ្លូវការទស្សនវិជ្ជានេះបានបដូរទៅកាន់សង្វៀនដ៏ធំមួយដែលពពួកទេវតាកំពុងតែជ្រើសរើសតួឯករបស់ពួកគេពីលើវាំងនូនខាងលើទេវតាពីអង្គសម្លឹងមើលទស្សនវិជ្ជានោះហើយនិយាយថាបងប្រុសសម្លាញ់របស់ពួកគេច្បាស់ជាឈួតបាត់ទៅហើយមើលចុះថាអ្នកណាគេគឺ Zeus និង Poseidon ដោយ Zeus បាននិយាយថា Hades មានចំណុចស្រដៀងក្មេងនោះច្រើនណាស់សើធ្វើមុខធុញថប់យ៉ាងខ្លាំងពេលមានដៃម្ខាងមកប៉ះស្មារបស់គេដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដៃមួយនោះគឺជារបស់ Hera ដែលជាទេពធីតានៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយនាងមើលទៅហាក់ដូចជាចង់និយាយការងារដ៏ធំដុំមួយជាមួយស្វាមីរបស់នាងហើយក្នុងពេលនោះ Zeus គ្រាន់តែប្រាប់អូនប្រុសឲ្យហៅគេបើសិនមានអ្នកណាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លេចមុខមកដោយមិនខ្វល់ពីនាងតទៅសោះនេះស្ទើរមិនទុកគេភ្លាមៗដោយថាភាពរវល់របស់គឺគ្រាន់តែផឹកស្រាស្រវឹងនឹងនិយាយរអ៊ូទាំជាមួយ Poseidon ប៉ុណ្ណោះដោយសាប់ដងនាងត្រូវរ៉ាប់រងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកទេវតាទាំងអស់ក្នុងពេលមានវិបត្តិខណៈដែលគេគិតតែពីដើរលេងផ្ដេសផ្ដាស់ទឹកមុខរបស់នាងបញ្ជាក់ច្បាស់ថានាងធន់ទ្រាំនឹងភាពផ្ដេសផ្ដាស់របស់គេ 100% ហើយទីបំផុតគេក៏ងាកមកដោយសួរថាពេលនេះមានវិបត្តិធំអីទៀតហើយជាមួយនឹងសម្លេងមើងងាយបំផុតនាងបានបញ្យល់ថាមានទេវតាក្បត់មួយអង្គកំពុងតែដើរសម្លាប់បងប្អូនកុលសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេហើយសួរថាតើរឿងនេះជាបញ្ហាធំល្មមឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ឬនៅស៊ូសូម្បីតែឈ្មោះអម្នាក់នោះក៏ខ្ជិលសន្សំទុកក្នុងខួរក្បាលដែរគេគ្រាន់តែទាយឈ្មោះផ្ដេសផ្ដាស់ទៅតាមតែមាត់ប៉ុណ្ណោះហេរ៉ាផ្ទុះកង្ហឹងភ្លាមៗដោយរំលឹកថាកូនស្រីបង្កើតរបស់គេគឺ Nemesis ត្រូវគេសម្លាប់ហើយគេនៅតែធ្វើមិនដឹងមិនលឺទៀតគេមិនខ្វល់តទៅសោះហើយជឿជាក់ថាមនុស្សកំសាកបែបនេះគ្មានផ្លូវរស់ក្នុងលបែងទេវតានេះបានឡើយគេទទួលស្គាល់ថាការស្លាប់របស់ Nemesis ជារឿងគួរឲ្យស្ដាយគេស្ងាត់មកបន្តិចហើយអ្នកប្រកាសជាដឹងថានឹងមានពាក្យប៉ុនតែដ៏អាក្រក់បំផុតកើតឡើងហើយវាក៏ម្ដងមែនគេនឹងមិនសក់ទៅភ្នាក់ឲ្យនាងទេព្រោះនាងខ្សោយពេកដល់ថ្នាក់ចាញ់ទេវតាដែលគ្មានអ្នកគោរពបូជាសំបីតែម្នាក់ទៅហើយនាងយកដៃខ្ទប់មុខទាំងហួសចិត្តហើយប្រាប់ថាគេពិតជាមិនយល់ពីសាច់រឿងដោយរដងពិតមែនខណៈពេលដែលគេកំពុងអង្អែលពុកចង្ការដោយមោទនភាពសម្រាប់ហេរ៉ារឿងនេះគឺតាក់ទងនឹងកិត្តិយសសុទ្ធសាធការបណ្ដោយឲ្យទេវតាតូចតាចរួចខ្លួនបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេមើលទៅគួរឲ្យអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់នាងនៅតែទទូចថាត្រូវតែជាទេវតាអូឡ িম্প ិកដើម្បីចេញមុខទៅផ្ដាច់សង្ខាររបស់ឈើណាបុកបង្ហាញភាពអស្ចារ្យឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញបន្ទាប់មកនាងក៏និយាយពីកូនផ្សេងទៀតរបស់គេដោយថាវាជាសំណាងហើយដែលស្លាប់តែម្នាក់ហើយសួរចុះបើអ្នកបន្ទាប់គឺជាគីវិញនោះនាងទម្លាក់រឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតឈើណាបុកបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយហឺមេសដែលជាកូនប្រុសរបស់ពួកគេបាត់ទៅហើយរឿងនេះទាញចំណាប់អារម្មណ៍ Zeus បានសម្រេចខណៈ Hera បញ្យល់ថាព្រះបានបញ្ជូន Hermes ទៅចាប់អីដូសសម្រាប់លបែងនាងលុតជង្គង់អង្វរគេដោយប្រមានថាបើសិនជាពួកគេនៅតែមិនចាត់វិធានការទេពួកទេវតាដទៃទៀតនឹងចាត់ទុកពួកគេថាទុនខ្សោយមិនខានភ្លាមនោះអាកប្បកិរិយាទាំងស្រុងរបស់ Zeus ក៏ប្រែប្រួលភ្លេចបន្ទោបាញ់ឆ្វាយពេលគេដឹងថាពួកគេកំពុងត្រូវគេសើចចំអកបាត់ទៅហើយនាងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រកាសថាពពួកអូឡ িম্প ិកកំពុងក្លាយជាតលុកសើចចំអកសម្រាប់ឋានសួគ៌ទាំងមូលទៅហើយនេះគឺជាចំណុចអត់ធូតចុងក្រោយកណ្ដាប់ដៃរបស់ស៊ូបានទះកងទុកលីឡំដោយភ្លេចបន្ទោហើយស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថាគ្រប់គ្រាន់ហើយគេបានចាប់នាងសង្កត់បន្ទប់ទៅនឹងដីដែលនេះជាការបង្ហាញអំណាចដ៏ឃោរឃៅមួយដើម្បីបញ្ចប់ការឆ្លុះគ្នានេះភ្លាមតែម្ដងស្របពេលព្រះកំពុងមើលពីបល្ល័ង្ក Zeus ប្រកាសថាគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែត្រូវតែតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកគេក៏ចាប់កាន់ផ្ទៃមុខនាងថ្នមហើយនាងក៏យល់ព្រមតាមផែនការរបស់គេវាជាការបដូរអារម្មណ៍ដ៏ទាន់ហ៊ុននិងគួរឲ្យព្រឺក្បាលបំផុតញាក់មកមើលឈិនបកនេះវិញកំពុងត្រូវគេនាំដើរខឋានសួនដែលដ៏ស្រស់ស្អាតដោយម្ចាស់ផ្ទះដែលពាក់មួកខ្ពស់មួយនោះម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់នេះបានបញ្យល់ថាគេទទួលបានបញ្ជាឲ្យចងច្រវាក់ទេវតាគ្រប់អង្គទាំងអស់ហើយកំឡោះយើងក៏មិនមានការលើកលែងដែរពិតជាគ្មានការអនុគ្រោះពិសេសអីនៅទីនេះឡើយហើយជាមួយនឹងការជូនពរឲ្យសំណាងល្អម្ចាស់ផ្ទះក៏រត់ចោលគេបាត់ទុកឲ្យឈើនបកឈរឡាំងលឹងឆ្ងល់ម្នាក់ឯងគាត់កំពុងចូលថ្មើងនៅមុខទ្វារមួយដែលងឿងឆ្ងល់ថាមានរឿងឈួតឡប់អ្វីកើតឡើងឲ្យប្រកបស្រាប់តែមានមុខថ្មីមួយលេចឡើងគេគឺ Helios ជាទេវតាព្រះអាទិត្យឯឈើនបកក៏សម្ដែងការត្រេកអរបែបចំអកHelios ញញឹមស្រស់សួរថាតើអាណាចក្រទេវតានេះជាកន្លែងស្អាតបំផុតត្រូវទេទោះឯយើងឆ្លើយទាំងមុខស្មើថាវារៀងភ្លឺពេកមិនត្រូវនឹងចំនួនចិត្តគេឡើយថាមកពងងងឹតពិតជាខ្លាំងក្លាមែនពេលសម្លឹងមើលក៏អណ្ដែតជុំវិញឈើនបកដឹងថាខ្លួនទីបំផុតបានមកដល់ទឹកដីអតិទេពហើយគេសារភាពថាខ្លួនមិនដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបានលិខិតអញ្ជើញមកទីនេះទេដែលវាពិតជាកំសត់ណាស់បន្ទាប់មកខួរក្បាលក៏ចាប់ផ្ដើមគិតពេលគេដឹងថានៅទីនេះមានតែពួកគេពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដៃគេក្តាប់ណែនពេលកំណត់ខ្មៅងឹតលេចឡើងប្រហែលជាការសម្លាប់ Helios អាចជាផ្លូវចេញពីទីនេះប៉ុន្តែ Helios និយាយធម្មតាដោយមិនងាកក្រោយថាមានអ្នកផ្សេងជាច្រើនធ្លាប់សាកល្បងហើយតែបរាជ័យភ្នែកគេចាប់ផ្ដើមភ្លឺឡើងពេលបញ្យល់ថាធម្មពលអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅទីនេះ
ដោយស្នាមញញឹមដ៏កាច់សាហាវ Helios ប្រាប់គេត្រង់ថាគេគ្មានសង្ឃឹមអាចយកឈ្នះ Clean ឡើយ ឈ្នះបុកគ្រាន់តែអោបដៃទទូចថាខ្លួនក៏មិនចង់ប្រយុទ្ធដែរមិនចង់មែនឯសម្លាញ់ឯឌូត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា Helios ពិតជាខ្លាំងជាងខ្លួនឆ្ងាយណាស់គេអាចដឹងថាធម្មពលទេវតារបស់ខ្លួនកំពុងត្រូវបានរារាំងដោយច្រវាក់នៅចង្កេះហើយវាជាអារម្មណ៍ចុះខ្សោយដូចគ្នាបេះបិទដែលពួកគេធ្លាប់ជួបនៅជុំទី1ច្រវាក់មេទាំងនេះច្បាស់ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ខ្សោយខ្លាំងភ្នែករបស់គេក៏សម្លឹងទៅកាន់ទេវតាព្រះអាទិត្យសំណួរសំខាន់មួយលេចឡើងក្នុងចិត្តពេលឈរនៅមាត់ច្រាំងគេសួរ Helios ថាតើរង្វាន់សេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំនោះជាការពិតទេ Helios គ្រាន់តែធ្វើមុខក្រអឺតក្រទាំដាក់គេជាមូលដ្ឋានគឺប្រាប់ឲ្យគេរកចម្លើយដោយខ្លួនឯង ទេវតាស្នែងរបស់យើងគិតថាអាទិទេពដែលល្បីល្បាញបំផុតប្រកាសជាមានអំណាចច្រើនបំផុតនៅទីនេះ Helios ចូលមកជិតខ្លាំងពេកហើយសួរថាហេតុអីបានជាគេអន្ទះសារនឹងសេចក្តីប្រាថ្នានេះម្លេះ សំណួរនេះធ្វើឲ្យអៃដោឆ្ងល់ថាអាមួយនេះស្គាល់ឈ្មោះខ្លួនបានយ៉ាងម៉េចជាមួយស្នាមញញឹមជឿជាក់ Helios អួតថាគេដឹងគ្រប់យ៉ាងនៅក្រោមព្រះអាទិត្យគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដោយមិនចូលចិត្តឲ្យគេមកក្បែរពេកអៃដោប្រាប់ឲ្យថយចេញហើយ Helios ក៏សោកចំអកប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមយកស្របមួយចំណុចអំពីកន្លែងនេះដោយនិយាយថាគេនឹងទទួលស្គាល់រឿងមួយ Helios បញ្ចប់សម្ដីរបស់គេដោយនិយាយថាវាក៏មិនអាក្រក់ប៉ុន្មានដែរពេលអ្នកសុំនឹងពលឺនេះអ្នកទាំងពីរឈរសម្លឹងមើលអាណាចក្រដ៏ស្អាតពោពេញដោយពលឺព្រះអាទិត្យមួយសន្ទុះតែ Eidos នៅតែសង្ស័យដោយសួរថាមានតែគេទេឬក៏មានអ្វីខុសប្រក្រតីមែនបន្ទាប់មក Helios ចង្អុលទៅមេឃបង្ហាញពីរទេះព្រះអាទិត្យដ៏អស្ចារ្យរបស់គេដែលអូសដោយសេះភ្លើងគេប្រកាសយ៉ាងជឿជាក់ថាព្រះអាទិត្យគឺជាយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនហើយវាត្រូវបានអូសកាត់ផ្ទៃមេឃដោយសេះភ្លើងរបស់គេដើម្បីគ្រាន់តែបង្អួតអ្នកគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណោះឃើញការបង្ហាញនេះ Helios សួរថាគេអាចទាញដឹងពីហ្គេមបន្ទាប់ទេដែលធ្វើឲ្យ Eidos ងងឹតឆឹងតែម្ដង Helios បង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយសេះមាសរបស់គេរួចងាកមក Eidos ជាមួយសំណួរដូស៊ីជម្រៅមួយ គេសួរថាទូកឯងយើងធ្លាប់ប្រណាំងរទេះសេះទេជាហ្គេមក្មេងដ៏ល្បីល្បាញនោះអី Eidos គ្រាន់តែឈោថ្មឹងដោយភាំងនឹងការលើកឡើងមួយបំពេកពីការប្រណាំងយកស្លាប់រស់នេះដោយការមើលងាយបំផុត Helios គិតថាពួកអូឡ িম্প ិកមិនដែងជើងគេទេតែវគ្គនេះគឺពិសេសគេបញ្យល់ពីច្បាប់អាទិទេពត្រូវរើសមនុស្ស2នាក់ចូលក្រុមដោយអ្នកល្បីបំផុតអាចរើសបានមុនគេដោយសារ Eidos មានអ្នកគ្រប់គេត្រូវរើសចុងក្រោយគេពិតជាសម្ដីដៀលដោយជោគឈាមតែអស់សំណោចទូឯងយើងគិតពីរឿងនេះដោយដឹងថាមួយក្រុមមាន3នាក់គឺទេវតាម្នាក់និងមនុស្ស2នាក់ឥឡូវចូលដល់វគ្គសប្បាយ Helios និយាយបណ្ដារៀបរាប់ពីច្បាប់ផ្លូវការសម្រាប់ជុំទី2រកកោះអណ្ដាយទាំងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ក្រុមផ្សេងទៀតដែលបង្កើតជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ធំមួយម្នាក់បើកបោចំណែក2នាក់ទៀតការពារនិយាយរួមទៅវាជាសមរភូមិបុករទេះកម្រិតទេវតាបន្ទាប់មក Helios ចង្អុលបង្ហាញពីធម្មពលជំនួយដែលរាយប៉ាយពេញទីលានប្រកួតដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែរំភើបការប៉ះកញ្ចប់ធម្មពលទាំងនេះនឹងផ្ដល់សន្ទុះដល់រទេះរបស់អ្នកតាំងបែប Mario Kart អូហើយគេនិយាយលេងថាការសម្លាប់នៅការបំផ្លាញរទេះគឺធម្មតាទេគ្មានបញ្ហាធំដុំឡើយ Eidos ចូលសាច់រឿងតែម្ដងដោយសួរថាតើអ្នកឈ្នះនឹងបានរស់ទៅទេទេវតាព្រះអាទិត្យឆ្លើយមិនច្បាស់ថាក្រុមកំពូលមួយចំនួននឹងអាចបន្តដង្ហើមទៅជុំបន្ទាប់ទៀតហើយជាមួយស្នាមញញឹមដ៏សាហាវគេបញ្ជាក់ថាអ្នកផ្សេងទៀតនឹងត្រូវជំរុះចោលងាកមកវិញគេរំភើបខ្លាំងក្នុងការជួបសមាជិកក្រុមឯ Eidos វិញគឺមិនមានអារម្មណ៍អីបន្តិចសោះសសរពលឺពណ៌មាសដ៏ធំពីរបាញ់ចុះមកក្រោមខណៈ Helios ឆ្ងល់ថាហេតុអីគេមិនរំភើបសោះអញ្ចឹងគេងាកមកចិត្តហើយសួរថាតើ Eidos មិនចង់ដឹងបន្តិចទេឬពីដៃគូថ្មីក្នុងហ្គេមរស់រាននេះជនកំសត់2នាក់ដែលនឹងប្រថុយជីវិតជាមួយគេក្នុងរឿងដ៏វឹកបោនេះចេញពីពលឺនោះបុរសម្នាក់យកថង់ក្រដាសក្រោកក្បាលបានបោះជំហានចេញមកព្រមទាំងធ្វើកាយវិការយ៉ាងលយមុខថង់ក្រដាសរបស់គេមាននិមិត្តសញ្ញាចម្លែកមួយដែលបង្ហាញពីភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយផ្ការីកដោះដើរជុំវិញខ្លួនគេលោតទៅរក Eidos រំភើបខ្លាំងណាស់ដែលបាននៅក្រុមតែមួយសម្រាប់ Eidos អាម្នាក់នេះមើលទៅដូចជាទេវតាដ៏ចម្លែកនិងឃ្លាវខ្លាបំផុតអញ្ចឹងការបង្ហាញខ្លួននេះចាប់ដោយការដួលកាប់មុខចំជើងរបស់ Eidos គ្មានភាពលយសោះពេល Eidos សួរថាគេកំពុងធ្វើស្អីអាមួយនោះឆ្លើយថាគ្រាន់តែរំភើបដែលបានជួបគ្នាវិញ Helios សាចំអកដោយគិតថាពួកគេខ្លាចជាមិត្តសម្លាញ់បាត់ទៅហើយ Eidos បញ្ញាបដិសេធភ្លាមឯ Bargot បែរជាយកព្រមយ៉ាងរំភើបថាពិតជាត្រូវរោគ្នាមែនងាកទៅកាន់កូនសត្វចិញ្ចឹម IO របស់គេ Eidos ប្រាប់ថាសមាជិកចុងក្រោយនឹងមកដល់ហើយទ្វារមាសទី2បានបើកឡើងបង្ហាញអ្នកចម្បាំងថ្មីដែលមើលទៅកាចជាមុនឆ្ងាយណាស់នាងដើរចេញមកដោយភ្នែកភ្លឺយូងខ្នងរួចសួរភ្លាមថាសម្លឹងមើលស្អីគេចាប់ដើមមកកាចតែម្ដងតាមពិតនាងគឺ Tomo Gozen ជាសាមូរ៉ៃស្រីដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុត Backhead ភ័យញ័រភ្លាមហើយសំបីតែ Eidos ក៏ទទួលស្គាល់ថានាងមានអូរ៉ាគួរឲ្យខ្លាចដែរគេលួចគិតថាអ្នកចម្បាំងរឿងព្រេងដូចនាងគួរតែត្រូវគេដណ្ដើមចូលក្រុមអស់ហើយចុះហេតុអ្វីកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធនេះធ្លាក់មកដល់ក្រុមអន់ដែលរើសចុងក្រោយគេបែបនេះទៅវិញតោះមកគ្រាន់តែសម្លឹងមើលពួកគេទឹកមុខនាងបង្ហាញពីការមើងងាយនិងខកចិត្តបំផុតក្នុងចិត្តគេអាចទីដឹងថានាងកំពុងគិតថាក្រុមនេះចប់ហើយព្រោះមេក្រុមមានដៃតែម្ខាងបន្ទាប់មកនាងងាកសួរ Bagaga ថាសម្រាមកំសាក់ដូចឯងរស់ពីវគ្គទី1បានយ៉ាងម៉េចនាងយកមុខទៅចិត្តរួចចំអកឲ្យគេថាកំសាក់រហូតដល់មិនហ៊ានបង្ហាញមុខនាងគំរាមគេឲ្យប្រឹងឬក៏ស្លាប់ដោយជេរថាជ្រូកហើយគេគ្រាន់តែស្រែក Eidos យល់ការពិតភ្លាមចរិតដ៏អាក្រក់នេះហើយទើបកំពូលអ្នកចម្បាំងរូបនេះត្រូវគេទុកចុងក្រោយពេលក្រុមចាប់ឆាយនេះជួបជុំគ្នាគេក៏ឆ្ងល់ថាមានរឿងអ្វីបន្តទៀត Helios ធ្វើរពាយ៉ាងសម្បើមដោយប្រកាសថាដល់ពេលត្រូវជួបប្រទេសសេះដែលពួកគេត្រូវការពារដោយជីវិតហើយទ្វារខ្មៅងងឹតមួយបើកឡើងហើយតួឯងយើងគ្រាន់តែឈោមើលដោយគ្មានអារម្មណ៍រំភើបអ្វីសោះប៉ុន្តែគេក៏ស្រឡាញ់កាំងនិយាយលេងចេញពីឃើញរបស់ដែលលូនចេញពីក្នុងងងឹតនោះពីក្នុងភាពងងឹតសេះដែលបង្កើតពីក្តីសោកសៅស្រោបដោយភ្លើងពណ៌ស្វាយបានលេចមុខមកហើយរទេះគេមានឆ្លាក់មុខយ៉ាងព្រឺខ្លាចនៅមុខមើលទៅមិនផ្ដោតទំនុកចិត្តសោះរទេះដ៏សែនកំសត់នេះទីងដោយសេះស្លាបពីរដូចចេញពីស្បិនអាក្រក់អញ្ចឹងទុក Eidos ឈោកៀងព្យាយាមទទួលយកធម្មពលដ៏សែនកំសត់របស់រទេះសេះថ្មីសាឡាមួយនេះ
គេសួរថាហេតុអីកំសត់ម្លេះប៉ុន្តែបើកាត់បាយជាស្រឡាញ់វាខ្លាំងហើយសរសើរថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀត Helios ផ្ទុះសំណាចឲ្យបញ្យល់ថារទេះទាំងនេះបង្កើតឡើងតាមអត្តចរិតមេក្រុមដែលបានន័យថារទេះកំសត់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអារម្មណ៍ Eidos ផ្ទាល់តែម្ដង ពិតជាចាក់ដោតមែនសំបីតែសមាជិកក្រុមក៏យល់ស្របដែរដោយធំមកក៏ងក់ក្បាលយល់ព្រមតាមនឹងពេលនេះឈរលើរទេះមានរភ្លឺចាញ់ចាំងរបស់ខ្លួន Helio ប្រាប់ថាដល់ពេលចាប់ផ្ដើមការប្រណាំងនេះហើយ Thomas ស្រែកសួររកព័ត៌មានខ្លះៗដូចជាថាតើទីលាននេះធំប៉ុណ្ណាឬទីព្រ័ត្រនៅឯណា បេកខេបន្ថែមដោយចង្អុលបង្ហាញថាទីនេះមើលទៅដូចជាគ្មានផ្លូវឬកន្លងសម្រាប់ប្រណាំងសោះឡើយ ជាមួយស្នាមញញឹមដឹងសាច់រឿង Helios ងាកមកទម្លាក់រឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតគេទម្លាយថាទីលានប្រណាំងវគ្គនេះគឺជាពិភពលោកទាំងមូលនេះតែម្ដង ក្រុមនេះភ្ញាក់ផ្អើលពីគេបញ្យល់ថាគ្មានទីព្រ័ត្រកំណត់សម្រាប់ការប្រណាំងយកជីវិតនេះទេផ្ទុយទៅវិញគោលដៅគឺសាមញ្ញណាស់ គ្រប់គ្នាត្រូវប្រណាំងឲ្យទាន់រូបគេដែលជាព្រះអាទិត្យ Beckhead និយាយញ័រមាត់ថាត្រូវចាប់ព្រះអាទិត្យហើយ Helio ក៏បញ្ជាក់ថាគឺសាមញ្ញចឹងឯងដោយស្នាមញញឹមយ៉ាងធំគេប្រកាសថានេះជាល្បែងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ព្រះគឺជាការប្រណាំងចាប់កាយធ្លាក់ Beckhead លើកពីបញ្ហាខ្លាចត្រូវភ្លើងឆេះស្លាប់តែ Thomas ដេញបន្ទោសគេដែលយកតក្កវិជ្ជាមកប្រើជាមួយព្រះអាទិត្យ Helio ប្រាប់ឲ្យរើសអ្នកបរទេះលឿនឡើងដោយរំលឹកថាពួកគេជាក្រុមចុងក្រោយគេ ក្រុមដែលចាប់ឆាយបំផុតនេះឈរត្រៀមខ្លួនដោយ Eidos ទទួលយកទាំងក្រៀមក្រំថាការប្រណាំងចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយ សូម្បីតែសេះបេសាចរបស់គេក៏មើលទៅកំពុងរំភើបវាព្រោះខ្យល់បញ្ជាក់ថាចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយច្បាប់ក៏បានទម្លាក់មក Helio ចេញដំណើរមុន1ម៉ោងក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតហើយមានតែក្រុមខ្លះទើបឯករស់គេក៏ថែមលក្ខខណ្ឌមួយដែរ ក្រោយ1ម៉ោងដំបូងរទេះគេមិនអាចប្រើថាមពលទេដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់គេ ដោយងាកខ្នងនឹងផ្ទៃបញ្ចេញពលឺគួរឲ្យខ្លាចគេក៏សួរថាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពវឹកវរហើយឬនៅបន្ទាប់មកគេងាកមកវិញគ្រវីដៃយ៉ាងសប្បាយដោយប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យលេងឲ្យសប្បាយព្រោះនេះជាល្បែងប៉ុណ្ណោះក្រុមរបស់ Eidos គ្រាន់តែឈរមើលគេចេញទៅស្របពេលរទេះគេលុបពន្លឺនិមិត្តសញ្ញាពណ៌ស្វាយជាមួយស្នាមញញឹមចុងក្រោយបែបឈួតលីលា Helios ចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការដោយស្រែកថាដល់ពេលដេញចាប់ព្រះអាទិត្យហើយ Eidos គ្រាន់តែសម្លឹងទៅមុខទឹកមុខយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ខណៈដែលគេត្រៀមផ្លូវចិត្តសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមល្បែងនេះ ហើយភ្លាមនោះរទេះមាសរបស់ Helio ក៏ហោះទៅលើមេឃបសទុកនៅកន្លងពន្លឺភ្លឺចាញ់ចាំងនៅពីក្រោយ ចំណែក Beckhead កំពុងកាន់ខ្សែបង្ហៀបបែកញើសចូលខ្លួនមើលទៅដូចជាមិនដែលឃើញសេះសោះក្នុងជីវិតគេ ទោះមកចាប់ផ្ដើមស្រែកដាក់គេធ្វើឲ្យគេភ័យរួចសារភាពថាមិនចេះបរសេះទេគុំថាឡើយសេះស្លាប់ នាងក៏ត្រាក់យកខ្សែបង្ហៀរួចបង្ហាញពីរបៀបបញ្ជាវាឲ្យទៅមុខពិតជាគ្រូកាយមែនសេះព្រឺព្រួយរបស់គេក៏ព្រោះខ្យល់តបវិញ ថាមពលពណ៌ស្វាយចេញពីភ្នែកពួកវាពេលដែលបានយកបញ្ជារទេះដ៏គួរឲ្យខ្លាចក៏ស្ទុះហោះឡើងនាំពួកគេបាញ់ត្រង់ទៅលើអាកាស ឥឡូវនេះពួកគេកំពុងហោះកាត់កោះអណ្ដែតជាមួយ IO នៅក្បែរដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រណាំងយកស្លាប់រស់ជាផ្លូវការ Eidos សម្លឹងមើលភាពវឹកវរកំពុងកាត់ឡើងដោយទឹកមុខបង្ហាញពីការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមបំផុត ចំណែក Beckhead វិញកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោយ៉ាងខ្លាំងដោយអង្វរសុំឲ្យរទេះនេះហោះឡើងលើទៅ សេះខ្មៅរបស់គេក៏បោះរទេះទាំងមូលទៅលើមេឃគ្មានភាពទន់ភ្លន់ទេគឺប្រើតែកម្លាំងសុទ្ធ Thomas ស្រែកដាក់គេភ្លាមរឿងការបើកបរដោយយ៉ាប់យឺននេះខណៈដែលគេអង្វរសុំពេលបន្តិចដើម្បីរៀនបើកសិន ព្រះស្នែងនិងមិត្តរួមក្រុមសាមរ៉ៃថ្មីបានត្រឹមឈរមើលមុខគ្នាដោយក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុត IO ដែលជាសត្វតូចនោះហាក់មានផែនការហើយធំមកពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដែល Eidos អាចស្ដាប់វាបាន Eidos បានរៀបរាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រដោយសារតែ Helio មិនអាចបង្កើនល្បឿនបានពួកគេត្រូវស្វែងរកថាមពលបន្ថែមល្បឿនដើម្បីតាមឲ្យទាន់ នេះជាឱកាសតែមួយគត់ដើម្បីតាមព្រះអាទិត្យដែលកំពុងហោះចេញឆ្ងាយទៅជាចំណុចពណ៌មាសដ៏តូចមួយភ្លាមនោះ Beckhead ក៏បានឃើញថាមពលល្បឿនទី1នៅលើកោះអណ្ដែតមួយនៅខាងក្រោមពួកគេ គេសួរតាគួរហោះចុះទៅយករង្វាន់បៃតងនោះទេដោយរងចាំបញ្ជាស្រាប់តែរឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយក៏ផុសឡើងក្នុងខួរក្បាលគេ បើរបស់ទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យឈ្នះមនុស្សគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាដណ្ដើមគ្នាហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែមានការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងក៏ក្រៅពេញអាកាសនៅក្បែររទេះរបស់ពួកគេតែម្ដង ពិតជាចំពេលល្អមែនក្រុមមួយទៀតបានហក់ឆាបចូលមកតែកំពុងឆ្លោះគ្នាហើយព្យាយាមបាញ់ទម្លាក់ក្រុមយើងពីលើមេឃទៀតផង Eidos បាននិយាយបញ្ជាក់ទាំងស្ងួតថាត្រូវហើយមើលទៅពួកគេចង់ដណ្ដើមយកធមពលនោះដែរ ចំណែក Thomas មកទៅពិតជារំភើបខ្លាំងចំពោះការវាយតប់គ្នានេះនាងបញ្ជាឲ្យ Beckhead បើកចូលទៅក្បែរតែគេគិតថាការធ្វើបែបនេះគឺស្មើនឹងយកជីវិតទៅបោះចោលអញ្ចឹង នាងញញឹមចុងមាត់ហើយប្រាប់ថានាងមិនចាំបាច់ទៅក្បែរពួកវាខ្លាំងពេកទេខណៈដៃនាងកំពុងបញ្ចេញពន្លឺធម្មពលពណ៌ខៀវ នាងគ្រាន់តែត្រូវការនៅក្បែរល្មមអាចក្រាលធ្នូវិញ្ញាណថ្មីរបស់នាងបាននេះហើយជាជំនាញរបស់នាង ទាំង Eidos នៅ Beckhead សុទ្ធតែភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាអស្ចារ្យមែន មិនដឹងជាមានកម្លាំងចិត្តឬភ័យខ្លាចទេ Beckhead បានចាប់ខ្សែបង្ហៀយ៉ាងជាប់ដើម្បីត្រៀមខ្លួន ដោយមានការតាំងចិត្តថ្មីឬមកពីការភ័យខ្លាច Beckhead ប្រាជ្ញាថានឹងបើកបរឲ្យបានល្អបំផុតនៅខាងក្រោមសមាជិកក្រុមគូប្រជែងបានចង្អុលមកពួកគេដើម្បីប្រាប់ក្រុមខ្លួនថាមានភ្ញៀវមកលេងហើយ ដៃគូកាន់លំពេករបស់នាងអួតឡើងកប់ពពកថាលើកនេះទូឯករបស់យើងច្បាស់ជាដល់ឃាតមិនខាន តែ Thomas នៅឈរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ព្រមទាំងបញ្ចូលធម្មពលពណ៌ខៀវដ៏មហាសាលទៅក្នុងអាវុធរបស់នាង ពេលសត្រូវស្ទុះចូលមកនាងក៏ទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារនោះដោយពាក្យសំទោសយ៉ាងធម្មតាតែនាងញញឹមហើយនិយាយថាវាគ្មានលើកនេះទេ វាជាពាក្យសម្ដីមុនការប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យបំផុតបន្ទាប់មកនាងក៏បញ្ចេញរលកធម្មពលយ៉ាងធំកំចាត់បរិសម្នាក់នោះភ្លាមក្នុងពន្លឺពណ៌ខៀវនិងក្រហម ទស្សនវិជ្ជានេះធ្វើឲ្យ Eidos នឹកឃើញរឿងអតីតកាលពេលគេកំពុងដេកនៅលើវាស្មៅត្អូញត្អែអំពីអ្នកគោរពបូជារបស់គេ គេឆ្ងល់ណាស់ហេតុអ្វីអ្នកតាមគេគិតថាគេចង់បានការចាក់មនុស្ស54ដងដើម្បីបូជាជាសំណួរសមរម្យមួយសត្វបក្សីចម្លែកនោះស្រ័យតបវិញហើយប្រហែលជាវាក៏កំពុងគិតដូចគ្នាដែរ Eidos សារភាពថាអ្នកគោរពទាំងនោះមិនដែលនិយាយជាមួយគេទេដូច្នេះគេក៏មិនអាចបញ្យល់ពួកគេឲ្យយល់បានដែរពួកគេខ្លាចគេខ្លាំងពេកចំណុចនេះបញ្ជាក់ច្បាស់តាមរយៈទស្សនវិជ្ជាក្រុមមនុស្សគេឲ្យធំកំពុងអូសនរណាម្នាក់ចេញ
សម្លឹងមើលទៅលើផ្កាយគេឆ្ងល់ថាតើគេនឹងមានឱកាសជួបមនុស្សដែលមិនខ្លាចគេដែរឬទេ IO ហាក់ដូចជាជួយលើកទឹកចិត្តគេ អ៊ីឌូយល់ស្របថាល្អណាស់បើបានជួបមនុស្សគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែគេមិនដឹងពេលណាថ្ងៃនោះមកដល់ទេភ្នែកគេពេញដោយក្តីសង្ឃឹមឯកោមួយតែគេប្រាថ្នាឲ្យវាឆាប់មកដល់ការគិតនេះក៏កាត់ត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នភាពដែលធូម៉ូកំពុងតែបង្ហាញភាពអស្ចារ្យត្រឡប់មកការពិតវិញអ៊ីឌូបានត្រឹមតែស្រឡាំងកាំងនឹងលពឿនក្រុមទាំងកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់នាងគេស្រែកប្រាប់បេកហេតឲ្យបើកទៅពីក្រោយនាងដើម្បីជួយខណៈដែលគេកំពុងខំប្រឹងបើកបរយ៉ាងត្រដាបត្រដួនៅខាងលើការវាយប្រហាររបស់ធូម៉ូទទួលបានជោគជ័យដោយធ្វើឲ្យបរិះកាន់លំពេងនោះរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ តែព្រះរបស់ក្រុមគូប្រជែងជាក្មេងស្រីតូចមានស្នេហ៍បានចាប់ខ្សែបង្ហាដោយមិនព្រមដកថយឡើយធូម៉ូហោះលើអាកាសបន្ទាប់ពីបានកម្ចាត់បរិះលំពេងនោះយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនបាច់ប្រឹងសោះភ្នែកនាងសម្លឹងព្រះស្ត្រីបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវត្រច្រកហើយដោយភ្នែកភ្លឺភ្លេព្រះស្នែងក៏ខឹងសម្បាឲ្យបដិសេធមិនព្រមញញើតឡើយនាងស្រែកថាស្លាប់ទៅរួយក៏ចោលលំពេងសម្ដៅមករទេះពួកគេវាបានបុករទេះពួកគេយ៉ាងខ្លាំងមួយទំហឹងដែលជាការវាយប្រហារផ្ទាល់ពីខាងក្រោមព្រះស្នែងស្រឡាំងកាំងព្រោះការវាយប្រហារនេះមិនបានបន្សល់ស្នាមឆ្កួតមួយផងចំណែកបេកហេតសួរទាំងភ័យថាគេបើកបោបានល្អទេគេរៀបរៀងវាដោយចេតនាធូម៉ូចោះមួយយ៉ាងសង្ហាហើយផ្ដល់ការសរសើរដ៏កម្រមួយចំពោះសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យនេះនាងញញឹមចំមកដោយគិតថាអាល្អិតគ្មានបានការនេះអាចជានិជំនួយដ៏ល្អមួយដែរតាសាមគ្គីភាពភ្លាមៗនេះធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធត្រូវភ័យស្លង់ស្លោដោយដឹងថាខ្លួនជប់គ្រោះថ្នាក់ហើយផ្ទៃមុខរបស់នាងគឺពោពេញទៅដោយកំហឹងលីឡំជាមួយនឹងភាពភ័យខ្លាចញ័រខ្លួនភ្នែករបស់ធូម៉ូពេលនេះកំពុងឆេះឆួលដោយចំណងប្រយុទ្ធនាងពិតជាពេញចិត្តស្ថានភាពនេះណាស់ដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរនាងបានបញ្ចេញការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវកាត់ផ្ដាច់ព្រះមានស្នែងនោះទូរងរបួសក៏ព្រះនោះនៅតែសើចចំអកព្រោះគិតថាគួរឲ្យអស់សំណោចដែលធូម៉ូហ៊ានបញ្ជាឲ្យស្លាប់ធូម៉ូសម្លឹងមើលទាំងប្រឡាក់ឈាមហើយហៅនាងថាសម្រាមតែស្រាប់តែគ្រោះថ្នាក់ថ្មីបានលេចឡើងស្នាព្រួយភ្លេចបន្ទោពណ៌មាសមួយកំពុងតម្រង់ចំពួកគេវាកាន់ដោយព្រះរបស់ក្រុមផ្សេងដែលជាបរិះមុខស្ងួយសក់សសាមរ៉ៃរបស់យើងគ្រាន់តែជញ្ជក់មាត់ព្រោះនេះមានអារម្មណ៍ធុញថប់នឹងការរំខាននេះខ្លាំងណាស់មុនពេលគេអាចបាញ់បាន Eidos បានហោះកាត់ពីលើដើម្បីរារាំងព្រះថ្មីនេះបានបញ្ចេញថាមពលពណ៌បៃតងដុតធំបុកគ្នាជាមួយ Eidos ពេញទំហឹង Eidos បានហោះបោកព្រះសក់សនោះបង្កើតបានជារលកថាមពលពណ៌បៃតងដ៏សម្បើមព្រះសត្រូវនេះបានខ្ទាតប៉ាំងលើអាកាសដោយមិនដឹងខ្លួនពីការវាយប្រហារនេះរួចធ្លាក់សម្ដៅទៅរករទេះចម្បាំងរបស់គេបានស្រែកឡើងដោយកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកប្រយុទ្ធទាំងពីរបានចុះមកលើរទេះវិញឯព្រះគ្រូម្ខាងទៀតមើលទៅកំពុងភ័យញ័រចំណែកបេកហ្គាតដែលជាអ្នកជំនាញបានសួរពីការបើកបោរបស់គេភ្លាមប៉ុន្តែធំមូមិនខ្វល់ពីវានោះទេនាងបានស្រែកប្រាប់ព្រះរបស់ខ្លួនឲ្យនាំពួកគេចេញពីទីនេះស្របពេលដែលក្រុមមួយទៀតត្រូវកំទេចដោយការផ្ទុះសូមរំលឹកថានេះគឺជាការប្រណាំងដ៏ស្លាប់បន្តមកការវាយប្រហារពណ៌មាសដ៏ធំមួយបានតម្រង់មករកពួកគេគ្មានពេលសម្រាប់ដកដង្ហើមនោះទេធំម៉ូបានទាញកៅអៅ Eidos ដោយជាថានាងនឹងស្លាប់ជាមួយពួកល្ងីល្ងើទាំងនេះហើយគេក៏ព្រមទទួលយកការពិតនេះនៅខាងក្រោមពួកគេមានក្រុមមួយទៀតបានស្ទុះទៅរកថាមពលពណ៌ខៀវដែលអណ្ដែតលើទឹក Eidos បានប្រាប់ Bagard យ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យមិនបាច់ខ្វល់នឹងបន្តទៅមុខទៀតខណៈដែលអ្នកបើកបរកំពុងឆ្ងល់គេក៏បានសួរសំណួរធម្មតាមួយទៅកាន់ក្មេងនោះឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនតើគេទប់ចិត្តគាត់ទេ Bagard ដែលកំពុងភ័យខ្លាចតែស្មោះត្រង់បានឆ្លើយតបទាំងតក់ស្លុតថាបាទជឿគ្មានការស្ទះស្ទើរឡើយពេលនិយាយចប់ Eidos ចាប់ដើមបញ្ចេញថាមពលពណ៌ស្វាយដ៏សាហាវពីកោះខាងក្រោមមានតង់តាគូសមលើចេញពីដីមកតាមបញ្ជារបស់គេក្រុមសត្រូវសម្លឹងមើលដោយភាពភ័យរន្ធត់ពេលតង់តាគូទាំងនោះស្ទុះសម្ដៅរករទេះពួកគេភ្លាមនោះសមលបានរុំព័ទ្ធរទេះពួកគេយ៉ាងណែនតែម្ដងធូម៉ូហៅមាត់ថ្លុងសម្លឹងមើលទស្សនវិជ្ជានេះទាំងមិនគួរឲ្យជឿនាងសម្លឹងមើល Eidos ដែលកំពុងបញ្ជាបិសាចដ៏សាហាវនេះដោយដៃម្ខាងយ៉ាងងាយស្រួលហើយនេះជាលើកទី1ដែលនាងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើនាងកំពុងរួមក្រុមជាមួយព្រះប្រភេទណាឲ្យប្រកាសតង់តាគូសមរបស់ Eidos បានចាប់រទេះមួយទៀតជាប់ខណៈដែលសមាជិកក្នុងនោះកំពុងព្យាយាមកាប់វាចេញយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួសនៅលើរទេះមួយទៀតប្រេះស្បែកខ្មៅម្នាក់សម្លឹងមើលទាំងតក់ស្លុតព្រោះគាត់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់ Eidos ព្រះថ្មីនេះឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ថា Eidos គ្មានអ្នកជឿតាមនោះទេតាំងពីដំបូងមកហើយអ្នកបម្រើគេបែរជាអសវិនដែលបញ្ចេញថាមពលទេវៈពណ៌ខៀវនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចព្រះជាសត្រូវនេះរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយសង្ស័យថាតើមនុស្សលោកអាចប្រើប្រាស់ថាមពលទេវៈយ៉ាងដូចម្តេចគូបានគាត់ពិតជាលែងដំណាក់កាលពេលឃើញទស្សនវិជ្ជានេះវាមិនគួរអាចកាត់ឡើងឡើយភ្លាមនោះការផ្ទុះថាមពលពណ៌ខៀវដ៏សម្បំបានកាត់ឡើងក្បែរនោះដែលតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ Eidos ពីខាងក្រោមសមាជិកក្រុមងាកមួយក្រោយជាមួយបាកាដោយឆ្ងល់ថាតើមានរឿងវឹកវរអ្វីកំពុងកាត់ឡើងពីក្រោយពួកគេពេលនេះ Eidos បានត្រឹមតែសម្លឹងមើលទាំងនិយាយលេងចេញចំពោះរឿងដែលទើបនឹងកើតឡើងនេះព្រោះតែក្រុមមួយទៀតបានលេចមុខដែលដឹកនាំដោយទេពធីតាគ្នាភ្លឺហើយនាងបានប្រមានក្រុមនាងថាពួកគេមានគូសត្រូវហើយ Eidos ក៏សម្គាល់ដោយទឹកមុខស្ងួតថាក្រុមថ្មីនេះពិតជាគ្រោះថ្នាក់រួចគេក៏សួរ Bagard ដែលត្រូវគេហៅថា Fua ពីបញ្ហាធម្មពលនោះបុរសរបស់យើងដែលឡើយជា Fua បានអោនទៅចាប់យកធម្មពលពណ៌ខៀវពីកោះខាងក្រោមនោះបានសម្រេចគ្រាន់តែគេប៉ះវាភ្លាមធម្មពលពណ៌ខៀវបានបាញ់ឡើងពេញដៃរបស់គេដែលធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ប្រោយយ៉ាងខ្លាំងកម្លាំងដ៏មហិមាបានហូរកាត់ដៃគេពេលដឹងថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាធម្មពលជំនួយធម្មតានោះទេគេចាប់ផ្ដើមញ័រខ្លួនទប់លែងជាប់ស្របពេលដែលធម្មមូស្រ័យប្រាប់ទាំងធុញថប់ឲ្យគេតាំងស្មារតីហើយបញ្ញាប្រើវាទៅ Eidos សម្លឹងមើលភាពវឹកវរនេះគេមានទឹកមុខស្ងួតពេលសារភាពថាគេគ្រាន់តែធ្វើតាមការស្មានប៉ុណ្ណោះទស្សនវិជ្ជានេះបានបដូរទៅទេពធីតាផ្សេងដែលភ្នែកពណ៌បៃតងរបស់នាងបញ្ជាក់ថានាងគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងរឿងនេះតាមពិតយើងកំពុងមើលស៊ូនឹងហេរ៉ាដែលហេរ៉ាកំពុងរអ៊ូទាំឯស៊ូសាចំអកពីភាពសាបារបស់ខ្លួនចរិតដដែលបន្ទាប់មកស៊ូបាននិយាយទៅកាន់ទេពធីតាភ្នែកបៃតងដើម្បីបញ្ជាក់ថាវីរបុរសរបស់យើងគឺជាក្រុមដែលនាងជ្រើសរើសឲ្យជួយនាងបន្តទៅមុខ
គាត់ហៅពួកគេថាជាក្រុមដ៏តាក់ទាញខណៈដែលយើងបានស្គាល់សមាជិកម្នាក់ទៀតនៃក្រុមអាតកំបាំងនេះគឺចាស់ដែលជាអតីតអ្នកទោសមកពីញូវយ៉ក ហើយនេះគឺជាមិត្តរួមក្រុមម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Joan of Arc ដែលកំពុងសង្ស័យពីឱកាសរស់រានរបស់ពួកគេសប្តាហ៍ទេពធីតាម្នាក់ទៀតបានលេចមុខតតាំងជាមួយស៊ូសហើយតាមពិតនាងគឺជាកូនស្រីគាត់នាងពិតជាខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់បានបញ្ជូននាងមកកាន់រណ្ដៅនរកនេះ Zeus ដែលជាឪពុកបានប្រកែកថាវាមិនមែនជាជំរឿគាត់ទេពេលហៅនាងថា Artemis លេសដ៏សារដ៏សមហេតុផលរបស់គាត់គឺវាជាការបោះឆ្នោតដែលនេះជាលេសរបស់ព្រះ Artemis ចាប់ប្រធានគាត់ថាបានប្រើកូនស្រីខ្លួនឯងទុកជាការកំសាន្តសម្រាប់ពួកព្រះដទៃទៀតនាងឆ្លើយតបវិញយ៉ាងចំអកបំផុតដោយហៅគាត់ថាជាជនរងគ្រោះ បន្ទាប់មកក៏ព្យាយាមធ្វើជាអ្នកសង្គ្រោះដោយផ្ដល់ជំរឿជួយនាងឲ្យរួចពីទីនេះ លក្ខខណ្ឌគឺងាយទេនាងគ្រាន់តែសម្រាប់អ្នកចូលរួមម្នាក់ឲ្យគាត់ហើយគាត់នឹងជួយចាត់ចែងអ្វីៗ ដោយស្នាមញញឹមដ៏គ្រោះថ្នាក់នាងសួរបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពរបស់នាងដឹងល្បិចនេះច្បាស់ណាស់ ពេលនោះនាងក៏ផ្ទុះសំណោយ៉ាងឈូលីលាហើយរំលឹកថាគាត់នេះឯងដែលទម្លាក់នាងមកទីនេះ ចាននិងជន់ឈរមើលនាងបកអាក្រាតភាពមុខពីររបស់គាត់ក្នុងការផ្ដល់សេរីភាពពាក្យចំអកថាជាឪពុកដ៏ល្អបំផុតនោះបានធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនាងមិនទាន់បញ្ចប់ទេដោយក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនហើយចាប់ដើមជេរបតិចគាត់ព្រមទាំងព្រះដទៃទៀតដែលគ្រាន់តែអង្គុយមើលល្បែងមរណៈនេះដើម្បីតែភាពសប្បាយ សារចុងក្រោយសម្រាប់ពួកគេគឺខ្លីចំហើយស្ដាប់ទៅមិនសូវពីរោះទេ Zeus ព្យាយាមដោះសារថាគោលដៅឈ្មោះ Nemesis នោះបានវាយប្រហារបងប្រុសរបស់នាង Hermes គាត់សួរទាំងអស់សង្ឃឹមថាតើនាងហ៊ានលះបង់ភាពអមតៈព្រោះតែរឿងនេះមែនទេនាងបែកក្នុងដាក់គាត់ខណៈគាត់ព្រមមានថាឱកាសក្នុងការឈ្នះរបស់នាងគឺស្ទើរតែស្មើសូន្យ យើងឃើញមូលហេតុច្បាស់ណាស់ពេលនាងឈោមុខគំនោសាកសពជាង1លានអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងជុំទី1 Zeus បន្តលក្ខខណ្ឌឪពុកបារម្ភដោយប្រាប់ Artemis ថានាងគ្មានផ្លូវរស់ទេបើគ្មានការជួយគាត់ថែមទាំងស្នើរកអ្នកឧបត្ថម្ភឲ្យមិត្តភក្តិនាងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេអាចរស់រានមានជីវិត ចាដែលជាមនុស្សចេះស្ដែងស្នើឲ្យស្ដាប់ Sparky សិនព្រោះសម្លុកថែម្នាក់ទៀតមិនមែនជាបញ្ហាទេ ជួនចូលស្រស់ភ្លាមៗជាមួយចាដោយសម្លឹងទៅ Artemis បញ្ជាក់ថាក្រុមគឺសំខាន់បំផុតនាងយល់ថានេះមិនមែនជារឿងរបស់តា Artemis នោះទេ បើវាចាក់ទានអ្នកឧបត្ថម្ភពួកគេគួរតែពិចារណា Artemis ធន់ទ្រាំនឹងការសន្ទនានេះណាស់ដោយហៅរឿងទាំងអស់នេះថាគួរឲ្យរំខាន ទាំងមិនពេញចិត្តនាងយល់ព្រមស្ដាប់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រមាញ់នេះសិនមុនសម្រេចចិត្តជាមួយទឹកមុខដ៏កាចសាហាវទីបំផុត Zeus ក៏បង្ហាញថាអ្នកណាជាគោលដៅ អ្វីដែលញាក់ប្រាវនោះគឺ Eidos ដែលពេលនេះមានព្រួញធម្មពលពណ៌បៃតងកំពុងលេចឡើងចំមុខរបស់គេ ព្រួយនេះបាញ់ចំគេយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យគេខ្ទាតទៅក្រោយ Artemis ជាអ្នកបាញ់ឈរញញឹមពីចង្អែហើយប្រាប់ឲ្យគេនៅឲ្យស្ងៀម ងាកមករទេះវិញ Thomas ស្រែកប្រាប់ឲ្យ Four បើកបោថែមទាំងឆ្លៀតចំអកពីសម្លៀកបំពាក់គេទៀត កំឡោះ Four កំពុងភ័យស្លន់ស្លោដោយសារភាពថាគេមិនដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ធម្មពលថ្មីនេះទេ Thomas ប្រាប់គេឲ្យប្រញាប់រកវិធីភ្លាមបើមិនចង់ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទេនៅខាងលើ Artemis ទាញធ្នូម្ដងទៀតដោយតម្រង់ព្រួយបាញ់កំទេចរទេះរបស់ពួកគេ នាងមានទឹកមុខជឿជាក់បំផុតថានេះគឺជាការវាយប្រហារចុងក្រោយពេលព្រួយធ្លាក់ចុះមក Four គ្រាន់តែងើបមុខឡើងហើយគិតថាអ្នកនេះស័ក្តិសមហើយគ្មានសង្ឃឹមទេតែភ្នែក Idol ស្រាប់តែបញ្ចេញធម្មពលពណ៌ស្វាយដ៏គួរឲ្យខ្លាច គេមិនទាន់ចាញ់ទេទេពធីតានេះក៏ទម្លាក់ការវាយប្រហារមកគឺជាធម្មពលពណ៌បៃតងដ៏ធំដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតពួកគេតែឯកដោះទះវាចេញយ៉ាងងាយធ្វើឲ្យការវាយប្រហាររបស់នាងសាបសូន្យទាំងស្រុងរួចឯកដោះក៏បញ្ចេញក្បាច់ទេវៈរបស់គេ ដៃរបស់គេបញ្ចេញធម្មពលពណ៌ស្វាយដ៏គួរឲ្យខ្លាចគេហៅវាថាការគ្រប់គ្រងស្រមោលដោយប្រមូលផ្ដុំធម្មពលនោះនៅចំពីមុខរបស់គេតែម្ដង ធម្មពលនេះបង្កើតបានជាខែទម្រង់ឆក់កោនទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់ Artemis ទាន់ពេលតែព្រួយពណ៌បៃតងរបស់នាងបានបំបែកខែការពាររបស់គេដូចជាកញ្ចក់ថោកទាប អ៊ីដូពិតជាស្រឡាំងកាំងសឹងតែកៀងគួរក្បាលព្រោះក្បាច់របស់គេគ្មានប្រយោជន៍សោះឡើយ ភ្លាមនោះ Four ទីបំផុតក៏អាចប្រើធម្មពលថ្មីបានដោយបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ខៀវសេរបស់រទេះនេះប្រែក្លាយទៅជាសត្វចម្លែកគួរឲ្យខ្លាចហើយរទេះនោះក៏មានទម្រង់ថ្មីដ៏គួរឲ្យព្រឺក្បាលដោយកម្លាំងដ៏ធំរទេះទាំងមូលក៏ហោះស្ទុះត្រង់ទៅលើមេឃ ពីក្រោមទេពធីតាម្នាក់ទៀតឃើញស្នាមផ្លូវគេក៏សួរថាតើនោះជាអ្នកសម្លាប់ Nemesis មែនទេ នាងចង្អកហៅ Idol ថាញាក់ចាញ់ដែលមិនសូវចេះប្រើធម្មពលនិងគ្មានអ្នកដើរតាម ដៃគូរបស់នាងស្ដាប់ការរៀបចំផែនការរួមមើលធម្មពលបន្ថែមរួចតាមប្រមាណពួកគេ ទេពធីតាថ្មីនេះញញឹមព្រមទាំងសន្យាថានឹងជួយក្រុមនាងឲ្យរួចពីការបណ្ណាំងមរណៈនេះដោយផ្ទាល់ ពេលនោះរទេះរបស់ពួកគេប្រៀបដូចជាកំជ្រួចហោះសម្ដៅទៅលើអាកាស Four ប្រកាសយ៉ាងមានមោទនភាពថាគេបញ្ឆេះវាបានទាន់ពេលល្អណាស់ គេត្អូញត្អែភ្លាមថាពួកគេនៅមិនទាន់ក្បែរព្រះអាទិត្យផងតែធ្វើមិនអាចតាម Helios ទាន់ទៅ ងាយក្រោយគេសួរថាមិនបានស្ងាត់ម្លេះដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ការសម្លឹងសម្លាប់របស់ Thomu ទេ នាងកំពុងសម្លឹងមើលភ្ញៀវដែលមិនបានព្រៀងទុកគឺព្រះមានស្នែងដែលនៅរស់ឡើយ ព្រះមានស្នែងនេះកំពុងក្អួតឈាមមើលទៅដូចជាស្ទើរតែមិនរស់ទេព្រួយមួយត្រូវបានបាញ់ជាប់នៅលើកម្រាលរទេះជាការរំលឹកដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៃគ្រោះថ្នាក់របស់ពួកគេហើយព្រះដែលរបួសនោះគ្រាន់តែអង្គុយទប់ទ្រូងព្រមទាំងមានសត្វបាក់សីទុំលើស្មា ព្រះមានស្នែងដែលហូរឈាមនេះខំធ្វើខ្លួនរឹងមាំសម្រាប់បាក់សីតូចរបស់គេគួរឲ្យជឿណាស់ ថាមកចាប់ដើមចំអកគេភ្លាមៗដោយថាការបើកបររបស់ Four ទើបធ្វើឲ្យគេមិនស្លាប់ បន្ទាប់មកនាងសួរថាមិនបានជាព្រះខ្សោយម្លេះសំបីតែព្រួយមួយក៏មិនអាចរារាំងបានផងនោះ នាងសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាគាត់ប្រៀបដូចជាមនុស្សធម្មតាដែលនេះជាមូលហេតុគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនមកស្លាប់នៅទីនេះប៉ុន្តែ Four មិនព្រមស្ដាប់ពាក្យមួយបង្កាច់នេះទេថែមទាំងលោតចូលមកការពីចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនទៀតផង គេប្រាប់ថាមកថានេះមិនដឹងទេថា Idol ប្រកែកយ៉ាងណាពេលដែលសត្រូវខ្លាយគាត់នោះ រូបភាពអតីតកាលបង្ហាញថា Idol កំទេចបិសាចយ៉ាងសាហាវដោយមាន Four ស្រែកលើកជើងគាត់ប្រតិកម្មរបស់ Thomo គឺពោពេញដោយការចង្អក នាងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការអួតនេះទេសម្លឹងទេវតាដែលកំពុងហូរឈាមនាងបញ្ជាក់ថាគាត់មើលទៅមិនគួរឲ្យខ្លាចទេពីនេះ
ចំណែក Eidos ក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាសម្ដីរបស់នាងគឺត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកគាត់ក៏បញ្យល់អំពីធម៌ពលរបស់ខ្លួន វេទមន្តក៏ផ្លាស់ប្ដូរការភ័យខ្លាចទៅជាកម្លាំងដែលជំរុញដោយការបួងសួងតែបញ្ហាគឺអាធីមីសមិនខ្លាចគាត់សោះ ហើយអ្នកដែលភ័យស្លន់ស្លោមានតែ 4 ទេធ្វើឲ្យខែពណ៌ស្វាយគាត់ត្រូវបំបែកដោយចានថោកទាបដោយព្រួញរបស់នាងទីបំផុតថោមបានយល់សាច់រឿងនេះ ទេវតាត្រូវការការបួងសួងឲ្យ Eidos គ្មានអ្នកគ្រប់ទេទើបធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំង Eidos ក៏សួរវិញថាហេតុអ្វីនាងខ្លាំងម្ល៉េះតែបែរជាមិនប្រើធម៌ពលទេវតារបស់ខ្លួន អ្នកចូលចិត្តជួយតែងតែកែតម្រូវនាងវាជាវេទមន្តទេវតាមិនមែនធម៌ពលទេវតាទេពួកវាខុសគ្នា Eidos បញ្ជាក់ថាវេទមន្តទេវតាកើតចេញពីការបួងសួងខណៈធម៌ពលទេវតាគឺជាកម្លាំងដែលទេវតាឲ្យខ្ចីទៅមនុស្សគាត់សន្និដ្ឋានថាដោយសារ Hades ជ្រើសរើសនាងគួរតែអាចប្រើប្រាស់ធម៌ពលដ៏មហាសាលរបស់គាត់បាន នាងពន្យល់ថាវាមិនងាយស្រួលទេព្រោះមនុស្សមានកម្រិតហើយអ្វីៗអាស្រ័យលើទេវតាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង ក្នុងចិត្តនាងឆ្ងល់ណាស់ដែលទេវតានៃការភ័យខ្លាចម្នាក់នេះស្និទ្ធស្នាលនឹងអពៈថងក្រដាសធម្មសម្លឹងមើល Eidos ដែលកំពុងហូរឈាមហើយសួរថាតើគាត់ចង់យ៉ាងម៉េចឲ្យប្រកប ជាមួយនឹងកាយវិការដ៏តាក់ទាញនាងបានដោះអាវធំរបស់ខ្លួនចេញហើយបង្ហាញនូវសម្លៀកបំពាក់ឆ្នូតសខ្មៅដ៏លេចធ្លោនៅខាងក្នុងបន្ទាប់មកនាងបានបោះអាវនោះឲ្យទេវតាដែលកំពុងរបួសតែបញ្ជាក់ច្បាស់ថានាងមិនមែនជាអ្នកថែទាំទេ ក៏ត្រូវរំរបួសខ្លួនឯង Eidos ពិតជាងឹងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទង្វើជួយដ៏កាចសាហាវនេះ តូម៉ូមុខក្រហមហើយអះអាងថានាងមិនចង់ឲ្យឈាមគាត់ប្រឡាក់រទេះរបស់នាងឡើយ ហ្វគិតថាទង្វើនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ទើបថាមួស្រែកប្រាប់គេឲ្យបិទមាត់ភ្លាម Eidos មិនខ្វល់ទេគាត់ហើយកណាត់រំរបួសដោយប្រើដៃភ្លឺពណ៌ស្វាយរបស់ខ្លួនពេលកំពុងរំទ្រង់គាត់សារភាពថាយូរណាស់មកហើយដែលគាត់មិនធ្លាប់របួសធ្ងន់បែបនេះបន្ទាប់មកគាត់បានសម្លឹងមើលទៅកាន់មិត្តភក្តិសត្វបក្សីតូចរបស់គាត់ដោយយល់ព្រមជាមួយវា ភ្នែករបស់គាត់បើកធំៗនៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួននេះជាលើកទី1ហើយដែលមានគេឲ្យអ្វីមួយមកគាត់ដែលមិនមែនជាការភ័យខ្លាច តូម៉ូដែលគាត់ពីការអំណងអន្លូចនោះភ្លាមហើយសួរទាចង់ដឹងថាគាត់កំពុងគិតអ្វី ពេលហោះកាត់វាខ្សាច់នាងចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែថានាងស្ដាយក្រោយណាស់ដែលបានជួយគាត់ស្រាប់តែពេលនោះការផ្ទុះដ៏ធំមួយកើតឡើងពីក្រោមខ្សាច់បិសាចបង្គួយបន្លាយយៈមួយក៏បានលោតចេញពីដីយ៉ាងកំរុងតែម្ដង ពេលថោកំពុងភ័យ Eidos បញ្ជាក់យ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ថាវាជាសត្វ Basilisk ហើយប្រមានពួកគេកុំឲ្យសម្លឹងភ្នែកវា ភ្នែកទៅមួយចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ត្បូងកណ្ដៀងនាងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយ នាងប្រាប់អពៈថងក្រដាសឲ្យត្រៀមខ្លួនមកទទួលនាងវិញព្រោះនាងចិត្តលោតចុះទៅចាត់ការវាហើយ Eidos គាត់នាងភ្លាមដោយប្រាប់ថាលំបែងតូចនេះមិនអាចធ្វើឲ្យ Basilisk រលួតស្បែកបានឡើយតែនាងជិះទៅមុខយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ហើយប្រាប់ថាពួកគេយកខអ្វីមួយយ៉ាងហើយដោយស្នាមញញឹមជឿជាក់នាងប្រកាសថាពួកគេមិនដឹងសោះថានាងពិតជាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេរួចនាងក៏លោតទម្លាក់ខ្លួនពីរទេះសម្ដៅទៅរកបិសាចខាងក្រោមតែម្ដង Eidos ពិតជាស្រឡាំងកាំងនឹងភាពមិនខ្វល់ខ្វាយរបស់នាងហើយស្រែកប្រាប់ផឲ្យហោះតាមនាងចុះទៅកូនចៅដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងគ្រាន់តែឆ្លើយតបហើយចាប់ទាញខ្សែបញ្ជាពេលនាងធ្លាក់ចុះទៅក្រោមរូបភាពអតីតកាលបានបង្ហាញពីជីវិតដ៏កំសត់របស់នាង នាងចំណាយពេលមួយជីវិតខ្លាយជាអាវុធសម្រាប់សង្គ្រាមរបស់អ្នកដទៃពេលលុតជង្គង់ចំពោះមុខចវាយនាងគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើក្នុងសមរភូមិរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះ ពេលចវាយនាងបានស្លាប់គោលបំណងជីវិតនាងទាំងមូលក៏រលាបាត់ទៅជាមួយគាត់ដែរពេលប្រជុំនឹងសេចក្តីស្លាប់ទីបំផុតនាងក៏ឆ្ងល់ថាការរស់នៅសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺយ៉ាងម៉េចទៅវិញពេលកំពុងធ្លាក់ចូលមាត់បិសាចនាងដឹងថាល្បែងស្លាប់រស់នេះអាចជាចម្លើយរបស់នាងនាងក្តាប់អាវុធយ៉ាងជាប់ជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តថ្មីក្នុងកៅភ្នែករបស់នាងនេះជាឱកាសដែលនាងត្រូវប្រយុទ្ធដើម្បីខ្លួនឯងហើយនាងពិតជាមិនឲ្យវាកន្លងផុតទេដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនាងបានហៅធម្មពលទេវតាដែលនាងទទួលបានហើយបញ្ចេញការវាយប្រហារមួយឈ្មោះថា Lion Scale ពីទេវតា Egypt Shu ធម្មពលដ៏ធំមួយបានកាប់ក្បាលរបស់ Basilisk ជាពីរយ៉ាងស្អាតហើយនាងនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះដោយកាប់បិសាចទាំងមូលជាពីរចុងកណ្ដាលតែម្ដង នៅលើរទេះ Eidos និង Four បានត្រឹមសម្លឹងមើលដោយហាមាត់ធ្លាក់ចង្ការនាងចុះចត់យ៉ាងស្អាតហើយសួរចំអកថាតើការសម្លឹងរបស់វាអាចសម្លាប់មនុស្សមែនទេ ស្ដាយណាស់ដែលវាអត់ក្បាល ទោះមួយញញឹមឲ្យថាភ្នែកពិឃាតរបស់វាអត់ន័យទេបើនាងសម្លាប់វាមុន នាងបានបញ្ជាក់សម្ដីខ្លួនដោយការកាប់លលាក្បាលបិសាចជាពីរយ៉ាងងាយ នាងចុះចត់លើសាកសពរបស់វាយ៉ាងអស្ចារ្យព្រមទាំងបញ្ចេញធម៌ពលទេវតាពណ៌ត្បូងកណ្ដៀងនោះ ភ្លាមនោះ Four ហោះរទេះមកទទួលនាងនៅកណ្ដាលអាកាសពួកគេអាចបន្តដំណើរដោយសុវត្ថិភាពដែលនេះចាត់ទុកជាអភូតហេតុដ៏ទូចមួយសម្រាប់ Four ហើយពេលឡើងមកលើយានវិញនាងនិយាយលេងសើចថានាងមិនដឹងច្បាស់ទេថាពួកភ្លើទាំងនោះពិតជាអាចចាប់នាងបានឬអត់ទាំង Eidos និង Four បានត្រឹមឈរសម្លឹងមើលនាងទាំងហួសចិត្តព្រោះខួរក្បាលពួកគេគាំងអស់ហើយពេលឃើញបែបនេះ Eidos ក៏សួរចំភ្លាមថាហេតុអីបានជានាងលាក់កម្លាំងខ្លាំងបែបនេះពេលដែលអាតមីបំរុងនឹងសម្លាប់ពួកគេ នាងក៏តែសើចឆ្លើយតបដោយសួរត្រឡប់ទៅវិញថាគេពិតជាខឹងរឿងនេះមែនឬ នាងបញ្យល់ថាវាគ្មានហេតុផលអ្វីត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពពិតប្រាប់ពួកគេនោះទេទោះបីជាពួកគេជាមិត្តរួមក្រុមបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយព្រោះថាទីបំផុតទៅក្នុងហ្គេមយកជីវិតនេះពួកគេសុទ្ធតែជាសត្រូវ Four ចាប់ផ្ដើមនិយាយរដាក់ដប់ថានាងនិយាយត្រង់មួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែ Eidos បានកាត់និយាយមុនពេលគេនិយាយចប់ គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល Eidos យល់ស្របជាមួយនាងដោយទទួលស្គាល់ថាការប្រុងប្រយ័ត្នគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគេប្រមានថាការធ្វើខ្លួនឯកោដូចនេះនឹងធ្វើឲ្យនាងស្លាប់មិនខាន គេរំលឹកនាងថានេះមិនមែនជាការវាយតប់លេងសើចទេវាជាការប្រកួតរបស់ជើងឯកខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នែករបស់គេបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ស្វាយគួរឲ្យខ្លាចម្ដងទៀតពេលគេប្រាប់ថាបើសិនជានាងពិតជាចង់រស់រានមានជីវិតពួកគេគ្មានពេលត្រូវលាក់កម្លាំងពិតពីគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតទេសូម្បីតែសត្វបក្សីតូចមុខលលាក្បាលរបស់គេឈ្មោះ EO ក៏យំយល់ស្របយ៉ាងខ្លាំងដែរបន្ទាប់មក Eidos ក៏ទៅលាក់កំហុសទៅលើសត្វបក្សីនោះទាំងគួរឲ្យចង់សើចដោយនិយាយថា EO ប្រាប់គេឲ្យចេះធ្វើការជាក្រុមតមោបានត្រាំដកដង្ហើមធំហើយក៏យកព្រមស្មោះត្រង់ជាងមុនក្រោយពីដោះស្រាយរឿងបិសាចរួច Eidos ក៏ទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីយុត្តិធម៌
ធំមកគ្រាន់តែក្រវីស្មាហើយយកព្រមដោយនិយាយថាតាមពិតទៅនាងមិនបានលាក់បាំងរឿងអ្វីតាំងពីដំបូងមកម៉េះ បន្ទាប់មក idol ក៏ចូល Alter 4ឲ្យចាប់ផ្ដើមនិយាយមុនស្របពេលពួកគេហោះសម្ដៅទៅកាន់ជួរភ្នំថ្មដ៏គួរឲ្យខ្លាច ភ្លាមនោះសាច់រឿងក៏កាត់ទៅប្រទេសជើម៉ានីជាកន្លែងដែលលំហថាមពលពណ៌ខៀវដ៏ធំផ្ទុះឡើងកណ្ដាលព្រៃមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែជិះរលងយ៉ាក់យ៉ាងសប្បាយរីករាយនឹងសោយយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ឈុតនេះបានត្រឡប់ទៅឆ្នាំ500មុនគ្រិស្តសករាជពេលប្រតិជាស្វួយកំពុងភ័យស្លន់ស្លោព្រះអង្គនេះមានឈ្មោះថាបាឡបុកកំពុងតែខ្វាច់មុខខ្លួនឯងទាំងស្រែកសួរថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងចំពោះទ្រង់ហើយមួយរំពេចនោះករបស់ទ្រង់ត្រូវបានបំបាក់គិតកោនោះជាព្រះសសរដ៏ត្រជាក់ស្រេបបាននិយាយថាទ្រង់គួរតែដឹងមុនស្រាប់តែមានបិសាចពាក់អាវក្រោះពណ៌ខ្មៅចេញពីទីងងឹតហើយហៅគិតកោថាបងប្រុសនេះគឺជាឈើណាបុកដែលជាព្រះខ្មៅងងឹតហើយគេពិតជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងការជួបជុំគ្រួសារនេះទេគេបានសួរនាំបងប្រុសបាឡេបុកអំពីរាងកាយថ្មីដ៏ខ្លាំងក្លានេះឈើណាបុកចាប់ផ្ដើមបន្តបង្អាប់បងប្រុសដែលធ្វើខ្លួនជាឆ្កែបំរើពួកទេវតាដោយគ្រាន់តែចាំស្ដាប់បញ្ជាបងប្រុសរបស់គេមើលទៅធុញទ្រាន់យ៉ាងខ្លាំងពេកដែលឈើណាបុកប្រាប់ឲ្យគេចេះគិតខ្លួនឯងខ្លះផងកុំចាំតែគេប្រាប់ការរូបទាំនេះបន្តដោយចោលបង្ហាញថាប្រព័ន្ធព្រះតែមួយនេះវាគួរឲ្យសង្ស័យប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកមានខួរក្បាលទស្សនវិជ្ជាដ៏អស្ចារ្យមួយបង្ហាញពីពលឺពណ៌មាសរបស់បាឡេបុកប៉ះទង្គិចជាមួយស្រមោលងងឹតរបស់ឈើណាបុកបាឡេបុកអះអាងថាគេតែងតែព្យាយាមការពារប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលការពិតចិត្តនឹងលាតត្រដាងថាគេភូតកុហកប៉ុន្តែឈើណាបុកចាប់កំហុសដោយនិយាយថាគេមិនដែលទុកចិត្តស្ថាប័នដែលខ្លួនឯងកំពុងបម្រើនោះទេដោយប្រើកបិតពន្លឺពណ៌មាសដ៏ធំបាឡេបុកបានកាប់សម្លាប់ប្អូនប្រុសខ្លួនឯងដោយគ្មានស្ទាក់ស្ទើរភ្នែករបស់គេបញ្ចេញពន្លឺពេលនិយាយថានេះជាមូលហេតុដែលឋានសួគ៌មិនទុកចិត្តឈើណាបុកដេឌូចាញ់ហើយខ្លាចជាអ្នកត្រូវគេបោះបង់ចោលព្រោះតែបរាជ័យនេះចំណែកឯបាឡេបុកវិញនៅតែមិនទាន់ជឿថាប្អូនប្រុសស្លាប់ទៅហើយស្ដេចព្រះមហាម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាឈើណាបុកត្រូវគេសម្លាប់ក្នុងជុំទី1ទោះបីជាគេខ្លាំងក៏ដោយស្ដេចនោះហៅគេថាគួរឲ្យសង្វេគដែលចាញ់ព្រះដែលគ្មានអ្នកគោរពបូជានេះជាការឌឺដងឲ្យអាយដោះចំគេបញ្យល់ថាហ្គេមយកជីវិតនេះគ្រាន់តែជាគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដើម្បីកម្ចាត់ពួកមិនសមនឹងភាពអមតៈប៉ុណ្ណោះបាឡេបុកឆាប់លងភ្លាមដោយសួរទៅស្ដេចព្រះរបស់ខ្លួនថាតើគេជាអ្នកបម្រើល្អដែរឬទេពេលបានចម្លើយថាយល់ព្រមគេក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលហ្គេមនេះខ្លួនឯងដើម្បីទៅសងសឹកគេចាប់ដាំយកខ្លួននឹងឆ្លុះវង្វេងយ៉ាងខ្លាំងដោយស្បត់ថានឹងរកព្រះគ្មានអ្នកគោរពដែលសម្លាប់អូនប្រុសខ្លួនបុរសម្នាក់នេះពិតជាកំពុងអេះខ្លួនឯងរហូតដល់រលាត់ស្បែកដោយសារតែភ្លើងគំនុំសងសឹកមួយនេះហើយពីចម្ងាយគេបានឃើញវីរបុរសរបស់យើងកំពុងហោះកាត់ជួរភ្នំទីបំផុតគេរកឃើញគោលដៅហើយពេលឃើញពួកគេក៏ដឹងខ្លួនថាប្អូនប្រុសរបស់គេធ្វើនៅបុកពិតជាបាត់បង់ជីវិតជារៀងរហូតហើយគេសួរខ្លួនឯងខ្លាំងៗថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែប្រែរឿងនេះដែលវាស្ដាប់ទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់ពេលចេញពីមាត់គេផ្ទៃមុខគេក៏ប្រែជាខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងបង្ហាញពីបំណងហិង្សាពិតប្រាកដស្របពេលនោះដែលនៅលើរទេះសេះធំមូកំពុងតែជេរស្ដីមិនទោសថោថាជាមនុស្សគ្មានបានការទាល់តែសោះនាងចាប់អង្រួនគេទាំងហ៊ូចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលគេសុំបីតែរបៀបប្រើធម្មពលទេវតាខ្លួនឯងក៏មិនដឹងផង4បែកញើសយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រាប់ថាគេកើតមកមិនមែនភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសិភៅណែនាំមីណាបន្ទាប់មកគេក៏សួរថាតើនាងអាចបរៀនគេបានទេធ្វើឲ្យនាងយកដៃខ្ទប់មុខព្រោះតែភាពភ្លើរបស់គេទីបំផុតអាយដលក៏ចូលមកគាត់ដែលប្រាប់ពួកគេឲ្យជប់ឆ្លោះគ្នាទៅដើម្បីគេអាចបដោតលើការបើកបរដោយការអត់ធ្មត់គេប្រាប់ទៅ4ឲ្យគិតពីរបៀបធម្មពលដំណើរការ graphic ដ៏ងាយស្រួលមួយបានបញ្យល់ថាធម្មពលទេវតាគឺគ្រាន់តែជាការខ្ចីកម្លាំងពីសិល្បៈព្រះអ៊ីតបញ្យល់ថាពេលតទល់នឹងសัพវិសាញបាស៊ីលីសនោះតមូបានប្រើធម្មពលនាងដូចអ្នកអាជីពអញ្ចឹងនាងពិតជាមានវិញ្ញាណជាឃាតករពីកំណើតដែលបញ្ចេញនូវភាពជឿជាក់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងគ្រោះថ្នាក់គាត់ជឿជាក់ថាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគឺបានចាក់ឫសក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងរួចបាត់ទៅហើយគ្រាន់តែរងចាំពេលដាស់វាឲ្យភ្ញាក់ឡើងវិញប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកគាត់ប្រាប់ 4 ថាគេគ្រាន់តែត្រូវស្វែងរកធម្មពលរបស់ខ្លួនឯងនេះជាដំបូន្មានដ៏អត់ប្រយោជន៍បំផុតតមូច្បាស់ណាស់ថាចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់នឹងការប្រឹក្សាយោបល់ដ៏គួរឲ្យរំខាននេះដោយសម្លក់មុខអ្នកទាំងពីរយ៉ាងកាចសាហាវនាងរុញ 4 ឲ្យឌូទៅលើឥដ្ឋរួចបង្វែរស្ថានភាពហើយបង្ខំឲ្យ Eidos បញ្យល់ពីប្រភពធម្មពលរបស់គេនាងទីថាវាមានប្រភពពីអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដោយគិតថាគេកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកដទៃសំណួរបន្តមកនេះគឺសួរថាអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យគេយំដើម្បីបង្កើនកម្លាំងជាសមត្ថភាពដ៏ធម្មតាមួយទៅចុះនាងចូលទៅគៀកមកគេតែម្ដងរួចសួរចំថាតើនាងអាចទុកចិត្តគេបានដោយរបៀបណាថាគេនឹងមិនក្បត់នាងដើម្បីបានធម្មពលមួយឆាវនោះចម្លើយតបរបស់គេគឺការសម្លឹងមុខយ៉ាងស្ងើមនិងស្មោះត្រង់គួរឲ្យព្រឺសម្បល់ថានាងមិនចាំបាច់ទុកចិត្តទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគេក៏បានសន្យានឹងនាងក្នុងបំណងបន្ថែមកិត្តិយសបន្តិចបន្តួចទៅលើរឿងដែលថាពួកយើងជាសត្រូវនឹងគ្នាគេនិយាយថាបើខ្ញុំចង់ចាក់នាងនោះច្បាស់ណាស់ថាមិនមែនចាក់ពីក្រោយខ្នងឡើយនាងហាក់ដូចជាភ្ញាក់ផ្លើបន្តិចចំពោះការគំរាមដ៏គួរឲ្យគោរពយ៉ាងចម្លែកនេះនៅពេលដែល 4 ព្យាយាមចូលមកលូកមាត់ភ្លាមធំមកក៏ចាប់កអាគេរួចប្រាប់ទៅ D head ឲ្យដកដៃចេញពីនាងបើមិនចង់ត្រូវគេចាក់ឲ្យឃ្លីបោះទេស្របពេលនោះធននៅខាងក្រោយកំពុងតែឈួតវង្វេងអស់ទៅហើយដោយព្យាយាមតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីពួកគេកំពុងព្យាយាមយ៉ាងដាច់អហង្ការដើម្បីបញ្ឈប់ការលេងសើចគំរាមសម្លាប់គ្នារបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ដោយចង្អុលទៅមុខគេបង្វែរភ្នែករបស់ពួកគេទៅកាន់កំពូលភ្នំទឹកកកខាងក្រោមដែលមានដៃមួយកំពុងកាន់ផ្កាដ៏ភ្លឺចែងចាំងផ្ទៃព្រុលនេះពោពេញទៅដោយសាកសពកករបស់អ្នកចូលរួមប្រកួតផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធតែស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានដូចគ្នាធម្មគ្រាន់តែក្រឡេកមើលចុះទៅភ្នូររួមដ៏ធំនោះដោយមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីបន្តិចសោះពីទស្សនវិជ្ជាដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះលំភ្លើងពណ៌ក្រហមឆ្អៅមួយបានលេចឡើងនៅក្នុងដៃរបស់នាងពេលនាងត្រៀមខ្លួនឆក់យករង្វាន់អ្វីក៏ដោយដែលកំពុងរងចាំនៅខាងក្រោមនោះផែនការរបស់ធម្មគឺសាមញ្ញណាស់គ្រាន់តែកាប់ទម្លុះផ្ទាំងទឹកកកដ៏រញ៉េរញ៉ៃនោះ
ដោយប្រើធម្មពលភ្លើងរបស់នាង នាងបោះដុំភ្លើងនោះទៅឲ្យហ្វយ៉ាងរំភើយរួចហៅគេថាក្មេងក្រដាស់ខណៈពេលដែលគេកំពុងរពឹតរពូបចាប់វា ជាមួយនឹងការសម្លក់យ៉ាងមូលស្រួយទៅកាន់ idol នាងប្រាប់គេថាគេក៏មិនអាចគេចផុតពីការសន្ទនានេះបានដែរ នាងនិយាយទៅកាន់ idol ថាគេមិនអាចមកបោកប្រាស់នាងបានឡើយចំណែក iPhone នៅឯខាងក្រោយកំពុងតែស្ញៅសរសើរប្រដាប់ក្មេងលេងថ្មីដ៏ភ្លឺចាំងដែលនាងទើបតែបានឲ្យទៅគេ បន្ទាប់មកនាងក៏សួរថាតើព្រះដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមប្រភេទណាទៅដែលប្រងមកជួយគ្រប់គ្រងមនុស្សម្នាក់ដែលមានធម៌ពលដូចជាគេនេះជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ idol ស្បាយជី ដីរបស់គាត់បើកឡើងគណៈគាត់សារភាពថាគាត់តែងតែគិតពីរឿងមួយនេះយូរមកហើយរូបភាពក្រុងឆ្អឹងដ៏គួរឲ្យខ្លាចបានលេចឡើងស្របពេលគាត់ប្រាប់ថាគាត់ធ្លាប់គិតថាតើលោកនេះនឹងល្អជាងឬអត់បើគ្មានកំណត់របស់គាត់គាត់ក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនហើយប្រកាសថាបើត្រូវស្លាប់មែនគាត់នឹងជ្រើសរើសផ្លូវស្លាប់ដោយខ្លួនឯងចង់អ្នកណាយល់យ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ុន្តែបើគាត់អាចឈ្នះហ្គេមមរណៈនេះមែនគាត់មានបំណងប្រាថ្នាមួយច្បាស់លាស់ភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងមើលរង្វាន់ដ៏ភ្លឺផ្លេកនៅខាងក្រោមរួចនិយាយថាគាត់នឹងប្រើពោនោះដើម្បីកែប្រែជោគវាសនារបស់គាត់ ធមូគ្រាន់តែសើចចំអោករួចសួរថាតើជោគវាសនាសពថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គេទៀតឬពិតជាការស្ដីបន្ទោសលីលំនឹងក្តីបារម្ភមែន បន្ទាប់មកនាងក៏ចាប់ដើមអៀនធ្វើមុខកញ្ញើហើយសារភាពទាំងស្ទាក់ស្ទើរថាវាក៏ជាបំណងប្រាថ្នាមួយមិនអន់ដែរ Fall ក៏លូកម៉ាតពីក្រោយដល់ថែមថាគេធ្លាប់ប្រយុទ្ធក្បែរពួកងងដែលមានឧត្តមគតិអន់ជាងនេះឆ្ងាយណាស់សម្ដីបង្កប់អត្តន័យជាងពីកថាបកដាស់មួយនេះធ្វើឲ្យ idol និងធមូឈោកគាំងនិយាយលេងចេញតែម្ដងស្រាប់តែមានបរិសុទ្ធចំណូលថ្មីមុខគួរឲ្យខ្លាចម្នាក់លេចមុខមកជាមួយស្នាមញញឹមពីស្ពុលរួចរអ៊ូទាំអំពីព្រះដែលពោពេញដោយការស្អប់ខឹម ជននេះពិតជាសត្វមានស្លាកមួយរូបដែលកំពុងអង្គុយយ៉ាងរំភើយលើរទេះរបស់ពួកគេហើយនិយាយពីគោលបំណងរបស់ព្រះ idol ខាងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងរ៉េសុកសុកមានអ្នកមួយជ្រៀតជ្រែកបែបនេះចំណែកឯធមូនិង Fall វិញគឺរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងហើយឆ្ងល់ថាអាមួយនេះវាផុសចេញមកពីណា ទឹកមុខរបស់គេប្រែជាកាច់សាហាវសម្លឹងយ៉ាងមុតស្រួយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីវាយតប់ជាមួយអាសត្វស្លាប់នេះអាសត្វស្លាប់នេះមិនបង្អង់យូរឡើយវាស្ទុះទៅច្បាច់ក idol ភ្លាមរួចវានិយាយឌឺដងថាព្រះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវមែន វាបានកវត្តទូឯករបស់យើងទម្លាក់ចេញពីរទេះតែម្ដងអាមួយនេះនៅតែបន្តនិយាយរៀបរាប់ម្នាក់ឯងថាទេវតាមួយអង្គដូចជា idol នេះ គឺពិតជាគ្មានកន្លែងឈរនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់គេឡើយដែលនេះជាភាពក្រអត់ក្រអូនកម្រិតថ្មីមួយធម៌មកបដោតកសែភ្នែកសម្លឹងមើលទៅវាហើយអ្នកអាចដឹងច្បាស់ថានាងមិនលើកលែងឲ្យដាច់ខាត ស្រាប់តែមានក្រុមផ្សេងទៀតបង្ហាញខ្លួនរួមទាំងក្រុងឆ្អឹងពាក់អាវធំពណ៌បៃតងមួយផងដែរដោយសង្ស័យថានេះជាការស្ទាក់វាប្រហារ រទេះមួយទៀតដែលពុកពេញនៅអ្នកប្រកួតក៏កំពុងតែឆ្ងល់ដូចគ្នាហើយសួរថាហេតុអីបានជាពួកគេមិននាំគ្នាទៅដេញតាម Helios ទៅវិញ ងាកមកមើលការវាប្រហារវិញក្នុងគំនិតរបស់ idol ពេលនេះគឺគិតត្រឹមថាអាមួយនេះវាពិតជាឈួតលីលាមែន Playbook គឺថាមុខគេដូចជាធ្លាប់ឃើញពីមុនមកហើយនឹកឃើញភ្លាមដល់បងប្រុសរបស់វាឈ្មោះ Chenabok ដែលត្រូវ idol សម្លាប់ ដោយមិនបង្អង់យូរធមូលោតចេញពីត្រេះនោះរួចទាត់បញ្ចេញរលកធម្មពលពណ៌ក្រហមដ៏ធំសម្បើមចុះមកក្រោម ការវាប្រហារដ៏ក្តៅកគុកនេះបានតម្រង់ទៅរកបាឡេបុកដែលកំពុងតែមមាញឹកចង់សម្លាប់ idol វាស្ទើរតែមិនអាចទប់ទល់ការវាប្រហារនេះដោយដៃទទេបានឡើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ ក្នុងភាពវឹកវរ idol និង ER ត្រូវខ្ទាតចេញមកក្រៅហើយកំពុងតែធ្លាក់កាត់លំហអាកាស តែតួឯងយើងគ្រាន់តែញញឹមចុងមាត់ជាក់ស្ដែងគេមិនខ្វល់ពីរឿងកម្លាំងទំនាញផែនដីនេះតតែសោះ ងាកមកមើលលើរទេះវិញនារីចំណូលថ្មីក្នុងឈុតឆ្នូតកំពុងនិយាយពីការពង្រឹងធម៌ពលហើយពេលនេះអ្នកទាំង4កំពុងត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយធម៌ពលរបស់ធមូ